Hello, welcome to Hot to Goal on Heartpixel TV and on Heartpixel TV Sports. This is Mishanur, and I've got Akib with me already. He's so happy right now. His Autopilot FC is. He's the name, the one and only. Let's give it up, everyone, for Mr. Autopilot Sharubhai. And we're the proud fans of Autopilot FC, Manchester United. Autopilot, 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 Autopilot. Autopilot উড়ে যেতে ছিল ওই আগুন জ্বালাই দিয়েছে Autopilot আকিব ভাই যে কত খুশি স্কোর 10 কালকে যে পারফরম্যান্সটা দিলাম ভাই খুশি তো হবে ভাই 15th না লিগে বুঝেন না ব্যাপারটা third and we have a game in hand. We could be second. 2 points adrift from Liverpool. I'm not saying we're going to win the league, but if we are second, that's amazing. আচ্ছা ম্যান ইউনাইটেড ফ্যানরা কি জানতো না যে ওরা এতক্ষণ ধরে সেকেন্ড ছিল লাইক সবাই why was everybody on always back ভাই এই যে ভাই নাকি হঠাৎ করে ওরা সেকেন্ড হয়ে গেছে আর কেউ খেয়াল করে না ফ্যানদের দোষ না ভাই এটা হইলো ওই যে there are people like শানুর ভাই অটোপাইলট একজন কইবো পি টিচার একজন কইবো এটা একজন কইবো ওইটা people do this with Ole ঠিক আছে so that's why United fans are a bit many they are unsure যে what to do with Ole but having said that what a performance he's set Bielsa ঠিক আছে basically Bielsa এমনি he's sitting more often than not but he sat him down Ama ole 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 ole. Yeah. আমি লাইক শানুর ভাই এই যে ডু ইউ রিমেম্বার আমি যখন লাস্ট টাইম শোতে আসছিলাম উই থট যে উই ওয়ার গেটিং 6 পয়েন্ট ফ্রম বার্নলি এখন কি হবে Yes, what's gonna happen now? কি মনে হয় will we get relegated? I have no idea. Like আমি যে বলবো যে হ্যাঁ like আমার মনে একটা faith আছে যে না we won't get relegated. এরকম কোনো faith নাই. I have no faith that we won't get relegated. Anything could happen because look at Schalke in the Bundesliga. They are bottom of the league. They were second 2 seasons ago. আর এখন এই অবস্থা আর we've been shit for quite a few years and আমাদের শালকারও মতোই অবস্থা so I don't know I mean if we do get relegated তাহলে it's gonna be amazing Martinelli to United please Martinelli to United had a chance they didn't sign him Make no mistake we might be in the championship, we might be in League 2, we might be in League 4, but we're still beating Ole's Man United. That is happens, man. We're living in that's just one living in your head. No. Honestly, I would be happy if that is the result that keeps you up. ঠিক আছে কারণ ভাই আপনাদের জন্য you're the reason why we are the champions of 20 times ঠিক না রবিন এন্ড পার্সি না দিলে হইতো না so this is just a way of giving you back আমরা একটা মানে we have won a championship Premier League and we can keep you from not being in the championship so that's just a small token of a gift from Manchester United দিলাম কি না আমরা দিল দুনিয়া মানুষ দিলাম আপনাদের আমাদের পুরানো rivalry fierce rivalry দিলাম take it না we weren't so I don't I'll be honest, we weren't so kind when you guys went down. And then you had a documentary on it as well. It's called Too Good to Go Down. Oh, Mani, so that's how we are gonna say. How many Premier League titles have you won, Shanu bhai? Since we're talking about titles and since your agenda with Manchester United, like we were talking about staying up and not being relegated, and we've been doing that for 101 years now. That sounds cool, man. That sounds cool. I mean, it doesn't matter whether you get relegated or not. It matters how many times you've won it, and we have won it the most amount of time. It's great. And now you're celebrating finishing third.
You won the most number of gonna finish matches, second. and you're celebrating. Shanur bhai, fourth is the way Shanur bhai, Arsenal not to burst your not Arsenal, bubble, but not us. I don't think যে আমাদের Absolutely কোনো not. টিমের সাথে এই যে আর্গিউ করা উচিত, because we don't have any leverage on us. না exactly না let's not go there. Okay, আমার একটা honest question ভাই, আপনাদের সবার কাছে, do you think he's good, they're gonna go আমার down? কাছে একটা ফার্স্ট অনেস্ট কোশ্চেন ভাই, যে আমরা এতদিন ধরে ভিক্টোরিয়াকে কেন সিডিএম খেলাইছি? ইজ নট আ ফাকিং সিডিএম। he's a back to back, he's a কি জানি বি মানে বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার আর কি, B2B মিডফিল্ডার। হ্যাঁ He's like your Joe Willock basically, right? he's like your who? He's like your who? Joe Like your Willock. who? How many Premier League goals does Joe Willock have? Zero. Probably it's McTominay. He doesn't have a Premier League goal. I didn't know that. I haven't been keeping tabs on Joe Willock's goals. I'm sorry, but who does that? আচ্ছা, why go on Joe Willock? আমরা last 5 ম্যাচে we scored the same amount of goals McTominay has in 3 minutes. না কালকে আমি জানি না, আমি না ম্যাকটমিনে, আমি ফার্স্ট স্কোরার, আমি বলি কি রে ফার্স্ট স্কোরার ম্যাকটমিনে এত সুন্দর রান নিয়ে, দেন আই আন্ডারস্টুড দ্যাট বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ ওদের ইনস্ট্রাকশনই ছিল যে তুমি যখন ব্রেক করবা, তুমি যখন পজিশনে থাকবা, ফ্রি রোল মানে when you're in position go on a free roll, মানে get forward, because লিডস ইউনাইটেডের সাথে এরকমই লাগবে, বুঝছেন? লিডস ইউনাইটেডের সাথে এরকমই I have to take this question. Samin Islam জিজ্ঞেস করছে এটা কি স্যামি ভাই নাকি ওনার পিকচার দিয়ে তৌসিফ ভাই? I'm pretty sure it's Sami, কারণ সে একটু আগে FIFA চালু করছে, স্ক্রিন শেয়ারও দিছে, probably for some reason ও এখন এই যে হ্যাঁ ও হ্যাঁ স্যামি তোমার অনেক আসছে। স্যামি ভাই আপনার শোনা যাইতেছে না। এবার ঠিক আছে? একটু একটু বেটার বেটার, বাট মানে ওরকম ক্লিয়ার শোনা যাইতেছে না। I don't know why I keep saying it. সাবি ভাই, আপনার কথা অতটুকু শোনা যায় যতটুকু আর্সেনাল ফ্যানদের এখন কথা শোনা যাওয়া উচিত, মানে ভয়েসটা এরকমই থাকা উচিত। না এই যে আমি ভলিউমটা এরকম আর্সেনাল ফ্যানদের হলে ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে? আচ্ছা, আমার মানে একটা খুব আছে, মানে ঠিক আছে, মানে আমি শুনলাম আকিব বলল, শাহানুর বলতেছে, সবকিছুই বুঝলাম। সো এই সেলিব্রেশনটা কতক্ষণ পর্যন্ত আকিব? মানে এই যে মানে আমি তো জানি যে নেক্সট একটা ম্যাচ ওলে আবার ফাক আপ করবে, সব থেকে বেশি তুমি পিসড অফ হবা। পিসড অফ হও, ভালো কথা বলো, সমস্যা নাই, কিন্তু একটা তো মানে আমগো বাপ মায়ের মতো করলে তো হইলো না যে 80 পাওয়ার পরে ও এটা আমার ছেলে, বাপ কইবো এটা আমার ছেলে, মা কইবো এটা আমার ছেলে, ঠিক আছে? আর যখন সাপোর্টটা বলে ঠিক আছে, এখন আমাদেরকে ব্যাক করা হয়নি, তারপরেও যদি আমরা ইফ ইউ ক্যান টেক আ ক্লেম মানে টু বি সেকেন্ড, আই থিংক দ্যাটস গ্রেট। এন্ড হইতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ডিড নট গো অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান, ঠিক আছে, মানে বাট হাউএভার সত্যি করে বলতে গেলে পিএসজি এর সাথে উই ওয়ার দ্য বেটার টিম, ঠিক আছে। ইটস জাস্ট দ্যাট অন দ্যাট ডে সত্যি কথা যেটা, যে পিএসজি গট আ লট অফ লাক। মার্শিয়াল যদি গোল দিত তাহলে কিন্তু এগুলা কাহিনী হইতো না। শোনো আকিব, ইউ আর এ ফুটবল প্লেয়ার, ঠিক আছে, যে জিতে সেই বেটার টিম, সে যেকোনো একটা পজিশনে সে বেটার খেলছে বলে সে জিতছে, এবং তুমি খারাপ খেলছো বলে মিসিং এ গোল ইজ নট এ বেটার প্লে। পয়েন্টটা বুঝতেছো না ব্রো? মানে আমি কিন্তু ব্যান্টার করার জন্য বলতেছি না, মানে ব্যান্টার না, কিন্তু সাবি ভাই আমার পয়েন্ট অফ ভিউ কি জানেন, ইন ফুটবল যে আপনি যদি 30টা ম্যাচ ভালো খেলেন, আপনি হইতে পারে আপনি 3-4টা ম্যাচ হারবেন, কিন্তু ওভার দ্য সিজন একটা লিগের জন্য ইজ গোইং টু ডু ইউ ওয়েল। হইতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইট মাইট নট হ্যাভ সুটেড আস, হইতে পারে উই আর নট আ কাপ টুর্নামেন্ট, মানে কাপ টিম। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ কাপ টিম, কারণ কাপ টুর্নামেন্টে কি হয়, ইটস অন দেয়ার ডে ভালো। বাট আপনি যদি একটা সিজন, আপনি যদি প্রতিদিন ভালো খেলে থাকেন, মানে আর লিগ পজিশন ইজ গোইং টু শো যে আপনি কিরকম করতেছেন, বিকজ
a league is never going to show is a fair reflection of what is going on because it's dependent on so many games এর উপর ডিপেন্ড করে একটা লিগ স্টেজ লিগ এই যে যারা যারা আর্টেটা ট্রাস্ট দ্য প্রসেস বলে তাদের এটা শোনানো উচিত। এক্স্যাক্টলি সো I was ওই just হিসাবে going to get to আমি that. মনে No, no, this is তো ওই what I হিসাবে also wanted to দ্যাট say. ইজ গোনা ডু Akib আস bhai, ওয়েল বুঝছেন সাবি ভাই তো আই উড বি গ্ল্যাড যদি আমরা কনসিস্টেন্টলি শোনো ভালো তুমি খেলি তো একটা থিওরি রেজাল্টস বললা আর গোনা এবার এবার আমার থিওরিটা শোনো তোমার থিওরিতে আমি এগ্রি করি আমার কোনো নাই এটা তোমার প্রেফারেন্স ঠিক আছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে তুমি তোমরা লিগে একটা পজিশন ধরবা অবশ্যই ধরবা নেক্সট সিজনে যে আবার হয়তো ওই পজিশনটা ধরে রাখতে পারবা না একটা টিমের স্টেবিলিটি কতটুকু বেটার সেটা বোঝা যায় হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো টুর্নামেন্টে কারণ তুমি এখানে ডিফারেন্ট জাতের টিমের সাথে খেলতেছো এন্ড অফ দ্য ডে তোমাদের প্রিমিয়ার লিগে ওই টপ 7-8টা টিম বাদে বাকি সবার খেলার স্টাইল কিন্তু বড় টিমের এগেনস্টে একই যে আমার ওদেরকে আটকাইতে হবে দ্যাটস দেয়ার মেন্টালিটি ঠিক আছে নট আই ওয়ান্ট টু উইন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিপল কামস টু উইন প্রত্যেকটা টিম ইচ এন্ড এভরি ফাকিং টিম আসে হচ্ছে জেতার জন্য সো ওইখানে ওইখানে পারফরমেন্সটা আসলে তোমার প্রোগ্রেস কতটুকু আমি এই কনভারসেশনের মধ্যে আর্সেনাল ইজ ইররিলেভেন্ট জাস্ট ইররিলেভেন্ট বিকজ দে ডিডন্ট ইভেন মানে প্লে because we are not playing in the UCL না এটা একদম ঠিক এটা তো no denying that আমি আর্সেনালকে রেফারেন্স হিসেবেই আনবো না আর্সেনাল মানে লাইম লাইটে আসার জন্য বা চোখে পড়ার জন্য শানোর এসব ব্যান্টার টেন্ডার করে ঠিক আছে তো ওইটা আদার হ্যাঁ সো আর্সেনাল এই গল্পেই নাই এই গল্পে ইন্টার মিলান আছে ঠিক আছে এই গল্পে ইউনাইটেড আছে ইভেন বার্সেলোনা আছে কারণ আমরা কষ্ট করে ওই লিগে ভালো খেলা হোক বা যে কোনো জায়গায় একটা জায়গায় ভালো খেলা হোক আমরা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য কোয়ালিফাই করছি সো কোয়ালিফাই করার পরে তোমার কিন্তু মানে টার্গেটই থাকে ওই জায়গায় যেহেতু আমি উঠছি মানে তুমি যদি ওই পজিশনে থাকো আচ্ছা এই জায়গায় আমি একটা জায়গা পর্যন্ত যাব সেটা হ্যাঁ ফাইনাল হইলে ইভেন বেটার বাট আমার মিনিমাম বেঞ্চমার্ক হচ্ছে আমি রাউন্ড অফ 16 যাব বা কোয়ার্টার ফাইনালে যাব টিমস লাইক ইউনাইটেড এসি মিলান ইন্টার মিলান দে আর জায়ান্টস তারা যে অবস্থায় থাকুক তাদের একটা হিস্ট্রি আছে মরিনোর ভাষায় মানে যেটা হেরিটেজ ঠিক আছে হেরিটেজ হ্যাঁ ফুটবল হেরিটেজ আছে সো এই যে ফুটবল হেরিটেজ ওয়ালা টিমগুলা এরা যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উঠে গ্রুপ স্টেজ থেকে বাদ যায় এটা কিন্তু একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে ইন দ্যাট সেন্স পারফরমেন্সে না পড়লেও যে ধরো তোমরা এই যে একটা টাইম পিরিয়ড যে তোমাদের একটা ভালো টাইম যাচ্ছে ভালো ফুটবল খেলতেছো বিকজ এর আগে তোমরা খেলতেছিলা বাট ফাইনাল থার্ডে যায় তোমরা হয়তো চান্স গুলো ক্রিয়েট করলেও কনভার্ট করতে পারতেছিলা না সো এখন যেহেতু ক্রিয়েট করতে পারতেছো এইটার সাস্টেনেবিলিটির জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা লাগতো আমার কাছে মনে হয় কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আরো বেশি কম্পিটিটিভ না না আমি আপনার সাথে তুমি যখন হিট অপোনেন্টের সাথে যখন খেলবা তোমার খেলার কোয়ালিটিও ডাউন করবে ধরো ইউনাইটেড যদি এই কতদিন তারা যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতো ইউরোপা লিগে না খেলা মাঝখানে যে কিছুদিন ইউরোপা লিগে খেললা তোমরা তোমাদের এই আরো বেটার করতো আরো মেন্টালিটিও চেঞ্জ হয়ে যেত বিকজ দেখেন আকিব ভাই আমি না শুনেন আমি বললাম দেখেন আমরা ওই যে সাইব ভাই যেটা বললো যে প্রত্যেকটা টিম মানে জিততে খেলে এই খেলাটা আমরা ইস্তানবুলের সাথে দেখেই বুঝছি ইস্তানবুল যে দুটো চান্সে গোল দিছে ইউনাইটেডের এগেনস্টে এই চান্স গুলা কিন্তু ব্রাইটনের মতন একটা টিম হলে এগুলা কিন্তু ফিনিশ করে না বিকজ ওদের যেটা বললেন যে একটাই স্ট্র্যাটেজি ওরা থামাইতে চেষ্টা করবে দে উইল প্লে টু গেট আ ড্র এন্ড এট মোস্ট একটা আপসেট করতে চেষ্টা করবে সো হ্যাঁ লিগটা যতটাই ইম্পর্টেন্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মানে বলে না দিস ইজ ওয়্যার বিগ বয়েজ প্লে হ্যাঁ আর এরকম বিগ বয়েজ যে মানে যেখানে খেলে ওইখানে খেলার থেকে মেন্টালিটিও ডেভেলপ হয় ওইটাতে খেলার থেকে ফাইটার মানে বেসিক্যালি টিমটা এক্সপিরিয়েন্সও গেইন করে সো হ্যাঁ একটা বছর যে আমরা ইউরোপা লিগে খেললাম এখন আবার যে ইউরোপা লিগে ব্যাক গেলাম এটা নিশ্চয়ই দিস উইল হার্মাস বাট আমি অ্যাটলিস্ট এটাতে আমরা ইউরোপা লিগে লোলা ব্রুনো প্লেয়ার লাইক ব্রুনো এটা সত্যি কথা আমি বলি যারা টপ ট্যালেন্ট প্লেয়ার মানে তোমাদের টিমে যারা আসলে প্লেয়ারদের মানচিত্রে আছে ঠিক আছে কিছু প্লেয়ার তো উইলক মুইলক এডি প্লেয়ারের মানচিত্রেই নেই
ঠিক আছে, ম্যাকটুমিনি, উইলার, এডি, তারপরে আমাদের জুনিয়র ফিরপো, ভাই আপনি এগুলো কেন বলেন? এনকেটিএ শুড বি সোল্ড ফর 35 মিলিয়ন অ্যাকর্ডিং টু এনকেটিয়া, মানে দেয়ার আর পিপল যারা আসলে মানচিত্রের ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্ড, মানে আকিব ভাই হ্যাজ কেপ্ট। না, আমার আসলে একটাই কথা, যে সেটা হচ্ছে যে আন্ডার ওলে আমি ইউনাইটেডের ওই মানে যেই যেই পরিমাণ ইউনাইটেড ফ্যানদের যে সেলিব্রেশন, ওই পরিমাণ আমি আসলে পারফরমেন্সটা দেখতেছি না। পারফরমেন্স বলতে কি, যে আমার তো একটা প্রগ্রেস দেখতে হবে এই টিমে। আমি দেখতেছি যে ইউনাইটেড টাকা খরচ করছে, টাকা খরচ করে প্লেয়ার কিনছে, এবং ওই প্লেয়াররা দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের পারফরমেন্সটা দিতেছে, আর তাদের একাডেমি থেকে কয়েকটা ভালো প্লেয়ার আসছে। বাট আমি দেখতেছি না যে ওলে আসলে টিমটাকে মানে হি ইজ গেটিং দ্য বেস্ট আউট অফ দ্য টিম। ফর ইনস্ট্যান্স সাউদাম্পটন একটা এক্সাম্পল, রালফ হাসেনহুটল। তারপরে ফর ইনস্ট্যান্স উলভস একটা এক্সাম্পল, রাইট? ফর ইনস্ট্যান্স লেস্টার আর একটা এক্সাম্পল, লাইক ইউ নো হাউ we're seeing Brendan Rodgers doing with Leicester as well. Even Mourinho কিন্তু he's improved, মানে হ্যাঁ ও স্পার্সে আসার পরে বেশ কিছু প্লেয়ার পাইছে, কিছু কিনছে, বাট লুক এট হাউ মাচ he's improved the likes of Kane and Son as well. সো আমি না আসলে ওইটা দেখতেছি না এখনো from United's end. মানে I could be wrong, but আমার কাছে এখনো মনে হয় না যে ভাইয়া I'm just gonna ask one question. ভাইয়া আমি just একটা question ask করব. You saw Rashford last season, right? You saw Rashford last season, right? Yeah. Do you think if মানে this is no my point being না আমার point being, হ্যাঁ, you saw how he was treated under Mourinho, right? ও Mourinho under কিভাবে ট্রিটমেন্ট পাইছিল, হ্যাঁ, his career was on the verge of মানে he would be another wasted talent, কিন্তু ওরে মানুষজন ট্র্যাশফোর্ড ডাকতো, হ্যাঁ, before Ole came in he was called Trashford for a reason, because he wasn't playing, and when he was playing or highest numbers were maybe 10 goals a season. For a talent like him, আমি ওকে generational talent ডাকবো না, because হয়তোবা he's not in that debate yet, but for a talent like him 10 goals a season wasn't enough. হ্যাঁ, he needed the freedom, he needed the support from a manager যে হইলো ওকে রেগুলার গেমস দিবে and ওর উপর ট্রাস্ট দিবে। ট্রাস্ট দেওয়াটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার, বিকজ when a player sees যে ওকে আমাকে রেসপন্সিবিলিটি দেয়া হয়েছে, I will have to perform to it. আপনাকে যদি এখন কেউ বলে যে তুমি এটার হেড, you would be more motivated to work for it, right? হ্যাঁ, because you know there I understood all of these, কিন্তু আমার কাছে এখনো মনে হয় যে if your team is actually making progress, then মানে this season the bare minimum should have been যে আচ্ছা আমি UCL এ I've won my match against PSG, I've won my match against Leipzig, আমার নেক্সট রাউন্ডে যাওয়াটা it's a bare minimum. It shows the frailty and the mentality of the squad আর কি। ওরা it shows that your players, despite having spent মানে ওলে আসার পর তো স্কোয়াড ইমপ্রুভ করছে, রাইট? ওলে আসার পর তো স্কোয়াডে অনেক জায়গায় অনেক ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্ট করা হয়েছে। এই যে আপনি যে ইনভেস্টমেন্টের কথাটা বলতেছেন, ইনভেস্টমেন্টটা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু there have been a lot of outs as well. আমরা হয়তো এই আউটস গুলাকে নোটিস করি না, because a lot of them were free transfers অথবা খুব মিনিমাল টাকায় দিয়ে। তোমরা ডেডউড আউট করছো, সিম্পল অ্যাজ তোমরা একটা ভালো প্লেয়ার আউট করছো, তোমরা ডেডউড এন্ড তোমাদের ক্লাবের মানে পগবা ছাড়া বাকি যত প্লেয়ার আছে এভরিবডি নিডেড টু গো। একটাও এমন ছিল না যে ক্লাবে মানে তারা তাদের পটেনশিয়াল বা তারা তাদের প্রাইস ট্যাগটা জাস্টিফাই করতেছিল, রাইট? দ্য লাইকস অফ একদম না, হ্যাঁ। সো ওইটাই আর কি, তোমরা তো ইভেন লুকাকু এক্স্যাক্টলি সো মানে উল্টা তো তোমার টিম তো ইমপ্রুভ করছে, তোমার টিম কিন্তু আগের সিজনের থেকে টিম ইমপ্রুভ করলো ভাইয়া, দ্য টিম ইমপ্রুভ করলো, মানে as Akib bhai always says, I feel like a lot of them are not Ole signings. হ্যাঁ, Ole signing এটা ওদের সাইনিং এর তো ওই ব্যাপারে আমরা যাচ্ছি না, বিকজ ওলে ডাজন্ট মানে ওলে তো ওই লেভেলে যদি হয়তো তাইলে না ওকে ওর সাইনিং দিত। ওর সাইনিং it doesn't take a person with, it doesn't take someone. Achha, are you saying Bruno Ole's signing naki Bruno Ole's signing? No, Bruno Ole's signing. Bruno is Ole's signing. Bruno is of course Ole's signing, because Bruno ke kintu ami jottuk jani no other club were in for Bruno other than maybe Spurs at one point of time. হ্যাঁ, মানে show যে Ole did rate him and Ole did bring him in and it worked.
Of course it worked, but because of us buying মানে players, not just ওলের টাইমে, ওলের আগেও us buying players for so much money, this just goes on to show মানে ওরা হইলো ইউনাইটেড ট্রান্সফার মার্কেটে অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গেছে। তো আপনি যেটা বললেন যে মানে জ্যাক গ্রিলিশের মানে ওকে, এটা কিন্তু সত্যি কথা যে জ্যাক গ্রিলিশ ওয়াজ আ ইউনাইটেডের মানে ওলের একটা হি ওয়ান্টেড গ্রিলিশ, হি রেটেড গ্রিলিশ ভেরি হাইলি, বাট এই যে দিস রেপুটেশনের কারণে he couldn't get him because they wanted 80 million. ঠিক আছে, he's a quality player but he's not an 80 million player. He's not an 80 million player. এটা ব্রুনোকে দিয়ে গোল দিছি, ব্রুনোকে দিয়ে গোল দিছি। তোমরা কি কোঅপ খেলতেছো? Yeah, You guys playing co-op, yeah, co-op. So let me মানে আমি যেটা what I'm trying to mean is ওর সাইনিং যাদেরকে ও চাইছিল most probably they were either Premier League proven signings, but due to us being on the back foot in the transfer market হয়তোবা পায় নাই, but he did get players. সব প্লেয়ার পায়নি, বাট যাদেরকে আমার কথা কি যে ওলে মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝলাম যে ওলে hasn't been bad, ঠিক আছে, বাট ওলের যে স্কোয়াড আছে সেটার উপরে ইমপ্রুভ করা হয়েছে, ওটাকে কিন্তু আগের থেকে আরো বেটার করা হয়েছে। দ্যাটস মাই পয়েন্ট। তোমাদের যে মিডফিল্ড, তোমাদের যে অ্যাটাক, দুইটাই কিন্তু ইমপ্রুভ করছে। নট নেসেসারিলি নতুন প্লেয়ার এসে অ্যাটাক পুরাটা না ভাইয়া, অ্যাটাক পুরাটা না, উই স্টিল হ্যাভ অ্যান এমটি মানে রাইট সাইড, মানে ফাংশনিং রাইট সাইড নাই, বাট হ্যাঁ ওইটাই মানে আমি বলি আই ফিল লাইক টু unlock the potential of a few players, not আমি unlock wordটা ইউজ করব না, to use some players fully like Van de Beek, we still need one more person who is a DM. আমাদের ডিএম লাগবে একটা, and then মানে রাইট উইংটা তাও হয়তোবা এই সিজনে ডায়মন্ড আমাদের একটা ডিএম আছে অনেক ভালো, আমাদের একটা সুইজারল্যান্ডের একটা ডিএম আছে গ্রানিট। হ্যাঁ you could take him কে গ্রানিট নামে সুইজারল্যান্ড হাফ আলবেনিয়ান, হাফ কি ভাইয়া, হাফ সুইজারল্যান্ড হাফ আলবেনিয়ান, হি ইজ গুড। আমরা ভ্যান ডে বিককে খেলাইতে আনি, হ্যাঁ ওকে যদি আমরা ভ্যান ডে বিককে মানে ফুল ইয়ে করতে আনি, তাহলে দেখা যাবে যে ও আরো 3-4টা প্লেয়ার লক করে চলে যাবে। হ্যাঁ এমনিই যা অবস্থা, ডিএম এর দরকার, ওরে আনলে তো মনে হয় মানে 3 স্টেপস ব্যাক চলে যাব আমরা। না আমি বলি why you should sign him, রাইভাল ফ্যান্সরা ওকে হেট করে, লাইক আমরা হইলাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড রাইভালস, উই হেট হিম, সাইন করলে ইনস্ট্যান্ট পজিটিভ। তারপরে ডাইভার্সিটি, স্কোয়াডের ডাইভার্সিটি ইনক্রিজ করা, ইজ আলবেনিয়ান, সুইজারল্যান্ড, কোসোভান, আরো কি আছে, যাই হোক, লেটস নট গেট পলিটিক্যাল, ইনক্রিজিং তারপরে কত ডাইভার্সিটি ইনক্রিজ করা হলো। তারপরে হি হ্যাজ কত, ইউ উইল গেট হিম ফর আ ভেরি কাট প্রাইস অফ কত, একটা কিটক্যাটের দামে উই উইল গিভ হিম, ভেরি কাট প্রাইস। না ভাই and he will be a very good mentor for Scott McTominay. স্কট ম্যাকটমিনে হ্যাঁ রেড কার্ড খাওয়ার জন্য মেন্টরিং করবে, তাই না? রেড কার্ড খাওয়ার জন্য মেন্টরিং করবে, রেড কার্ড খাওয়ার জন্য, তারপরে ফ্যান্সদেরকে ফাক অফ বলার জন্য। I mean if I was in the boardroom of Manchester United, I would sign him up because he's a very good hairstyle, টা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ ভাইয়া আমি বলি রোনালদোর মতন দেখতে, না দেখতে অনেক সুন্দর। আমি বলি তুমি তো আর্সেনাল ফ্যান, তুমি যদি বোর্ডে থাকতা তুমি হলো কি করতে, আমি বলি ইউড স্যাংশন আ সোয়াপ ডিল বিটুইন ব্রুনো এন্ড ওজিল। তুমি বলতা যে ইয়েস ওজিল ইজ আ টপ কোয়ালিটি প্লেয়ার, ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার, 2টা ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার স্কোয়াডের মধ্যে থাকা মানেই হইলো অ্যামেজিং। তা আমরা চলো এই ডিলটা স্যাংশন করে ব্রুনোকে নিয়ে আসি আর্সেনালে। হ্যাঁ লেটস সাইন, প্রবাবলি নট। আচ্ছা এটাই করব ইন অল সিরিয়াসনেস, ঠিক আছে, মানে ডু ইউ গাইস সি ম্যান ইউনাইটেড পোজিং আ টাইটেল থ্রেট, মানে কি হবে নাকি? This all depends on the other teams. আমি কিন্তু তোমাকে আগেও বলছি যে this title race will depend a lot on the other teams involvement and seriousness in the other competitions. হ্যাঁ যেমন স্পার্স যদি স্পার্স actually if they want to win a trophy under Mourinho, I'd say their best bet is Europa League. হ্যাঁ and হয়তোবা slim chance they'll win the title, but ওরা যদি ইউরোপা লিগে এখন এক্সট্রা ফোকাস দেন, ইউরোপা লিগ ইজ এক্সট্রা হার্ড because you're going to the মানে ব্যাক এন্ড অফ ইউরোপ, ওইখানে গিয়ে খেলে তোমার থার্সডে নাইটে খেলে আবার সানডেতে এসে খেলতে হবে,
তো you need very very good squad depth for that. ওদের হয়তো বা এটা আছে, but still it's going to be সার্বিয়ার hard. প্রবাবলি একটা জায়গা আছে নেম সোফিয়া। হ্যাঁ সোফিয়া। আচ্ছা, সো ইউ থিংক যে অন্য টিমের উপর ডিপেন্ড করে না, কত পয়েন্ট পাইতে পারে? কত পয়েন্ট পাইতে পারে ম্যান ইউনাইটেড? United can easily get 75-80 points এবার if they continue a good মানে steady run of form. ওরা যদি 75-80 75-80, but মানে the thing is আমার কাছে এবার মনে হইতেছে the title will not go down to 90 points or 100 points এবার, বা মানে 90 points এবার 90 points যাবে না আমার কাছে লাগতেছে, because we're already seeing that teams like Liverpool have lost কিন্তু and they're drawing matches, যেটা ওরা last time করে নাই। So আমার কাছে মনে হয় না এবার 90 points ও ওরকম ভাবে রিচ করা হবে, বাট মানে ডিপেন্ডস অন, লেটস নট জাজ বিকজ দ্য সিজন হ্যাজ জাস্ট স্টার্টেড। কয়েকটা ম্যাচ হয়েছে, 20টা মানে সরি 13টা-14টা ম্যাচ হয়েছে। এখনই যদি আমরা টাইটেল থ্রেটের ব্যাপারে বলেছি যে টাইটেল চ্যালেঞ্জে থাকবে নাকি, এটা বলা যায় না এখনো। সো দেখা যাক, ইটস আ কোভিড এফেক্টেড সিজন, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, ইনজুরিজ ক্যান হ্যাপেন, এন্ড দ্য উইন্ডো always at the wheel. ইয়েস অফ কোর্স। ও বাই দ্য ওয়ে, আমি কিন্তু পরে দেখলাম শানুর ভাই ডিটি কিন্তু পরে সে আবার ইন্টারভিউ করছে, ও ফোন ভেঙে ফেলার পরে না ওর ফোন ভাঙে নাই, ও আমার মাথা ঠান্ডা করছে। হ্যাঁ, সো যেটা আর কি আমি বলতে চাই যে ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়। আর নুসাইর, তুমি তো করতে চাইতেছো, হোয়াটস ইউর সলিউশন আর্সেনালের? মানে লেটস টক সাম রিয়েল। আচ্ছা, নুসাইর না, রাফিদ মাসুদের কাছে আসি। রাফিদ তো ছিল আগে, আচ্ছা ও চলে গেছে না, রাফিদকে পাইতেছি না। ঠিক আছে, নুসাইরই বলুক আর্সেনালের হোয়াট ডু ইউ থিংক, মানে কি রকম সলিউশন হতে পারে? Recruitment, that's our biggest problem. Who are the players you want? Szoboszlai কিন্তু নাই আর, বুঝছো? Szoboszlai চলে গেছে। Like want না, like একটা প্লেয়ার নিয়ে জীবনে কিছু হবে না। Like I've never been one player guy. I've never been a one player guy. যে একটা প্লেয়ার নিব, একটা প্লেয়ার he will bring me back to the glory days. No, that rarely happens. Aubameyang was our that player. Aubameyang was our that player last season. Aubameyang and Burnley, you know, two guys at two ends. We were 8 days, but now both of them are German league থেকে আসছে, so they're German basically, German. Now, basically why I like আমি Germany থেকে I want players because they know how to press. No, like they're for like এটা অনেক stereotypical, but আমি এখনো বলবো like if I want technically magnificent players, I would probably go to Spain or probably Italy. And but if I wanted workhorses, pressing workhorses, the Bundesliga is the best for that. And defensive player লাগলে Ligue 1 is very good. And the thing is আমরা অনেক প্লেয়ার এবার মিস করছি, like যে চেলসি যে একটা প্লেয়ারকে কিনছে মালাং সার on a free, we should have gone for that. We should have gone for him কারণ ও আমাদের এখানে he would have been a starter. I don't think he has a future at Chelsea কিন্তু, because he doesn't. Nobody gives a shit about him at Chelsea. But at Arsenal we would have given a shit about him. আচ্ছা, ও তো লেফট ফুটেড, আমাদের তো লেফট ফুটেড একটা সিবি আমরা পেয়ে গেছি গ্যাব্রিয়েলকে, রাইট? আমাদের রাইট সাইডে একটা প্লেয়ার দরকার। Now if we put him at right side, he will do better than whatever shit we have. I believe that. আমরা তো 3 at the back খেলি না, for some god ass reason we want to play like West Brom, যেজন আমরা খেলি, you know, 3 at the back. আমি এখনো বুঝি না যে why we play 3 at the back. না শুনেন নুসার ভাই, আমি মানে this is what I've seen recently, মানে আর্টেটা ও আসার পরে থেকে he just wanted to get the defensive backbone fixed. তোমরা you guys used to concede so many goals, গোল দিলেও তোমাদের defense was always pretty leaky কিন্তু, that's why it's still leaky, like he hasn't fixed that. It's still leaky, but you're not conceding 6 or 7. তোমরা এখন খাইলে 2-3টা গোল খাও, তোমরা তো 6টা-7টা খাও নাই। আমি জানি না তোমরা এই সিজনে খাইছো নাকি না, মানে না ওইটাই, বিকজ দেখো অ্যাস্টন ভিলা against 3টা হইছে। তো অ্যাস্টন ভিলা লিভারপুলের 7টা দিছে, হ্যাঁ, with Virgil van Dijk in the team. Don't blame, ওটা একটা ফ্লুক রেজাল্ট ছিল, আচ্ছা যাই হোক, don't blame Adrian because I saw all of them, এগুলাতে অনেকগুলাই ডিফ্লেকশনে গোল ছিল, plus a goalkeeper can only do so much. মানে that's not the point. The point is that আমার কাছে মনে হয় Arteta is playing a back three to cover for the defensive frailties of people like David Luiz.
who I don't know why you've offered a contract. আমি জানি না why you've offered him a new contract. ও কেন because থাকবে? he's because আমাদের একে তো কত আমাদের এতগুলা ডিফেন্ডার আছে, it's magnificent how many defenders we have and how all of them are shit. How do you have so many defenders? I don't have the idea of the Arsenal squad. তোমাদের ডিফেন্ডার কে? রব হোল্ডিং, ডেভিড We We লুইস, have defender, Rob Holding, Costa. Callum Chambers, Pablo Mari, then আর কে কে আছে? আমি বুঝি না, Kieran Tierney খেলে ওইখানে। পাবলো মারি কিন্তু he'd actually be better than রব হোল্ডিং আমার কাছে মনে হয়। প্লাস ইউ বট হিম, প্লে হিম ভাই, এতগুলা টাকা দিয়ে কিনছো, ওরে তো No, খেলাইতে হবে। আচ্ছা ও তো ইনজার্ড ছিল, ও তো ফার্স্ট ম্যাচে কত ম্যান সিটির এগেইনস্টে হি pulled something or something happened to him. কত লাফ মারতে গিয়ে probably something had twisted his something, twisted his ও ankle. কালকে তো আপনাদের ক্যাপ্টেন that's why. করলো, আপনাদের যে এই টিমের ক্যাপ্টেন, আপনাদের যারা ক্যাপ্টেন আছে, জেমস রে ক্যাপ্টেন দিয়েছেন না, হি স্কোরড কালকে, ভালোই দিছিল, বাট মানে ওইটা না, we're talking about Arsenal, let's stick to Arsenal. মানে তোমাদের why aren't you playing Saliba? Why aren't you playing Saliba? Saliba's a I have no idea. I have no idea. ও probably personal vendetta আছে। আচ্ছা আর্টেটার এই জিনিসটা বুঝি না, ওর Where I কয়েকটা also have a প্লেয়ারের question. প্রতি মানে he has some আজাইরা, ওর মাঝে মধ্যে মনে হয় যে he has some মানে personal vendettas against some players, যেমন when আচ্ছা, হ্যাঁ এটা আমি বলি, এটা আমি একটু বলি, লাইক ওর একটা আছে, কয়েকটা প্লেয়ারের প্রতি ওর অ্যাফেকশন আছে, কয়েকটা প্লেয়ারের প্রতি ওর ভেন্ডেটা আছে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া যে উইলিয়ান মনে হয় প্রতি সপ্তাহে গিয়ে আর্সেনালের এসে অথবা আর্টেটার বাসায় গিয়ে বোধহয় কত ব্রাজিলিয়ান সালসা বানায় দিয়ে আসছে সামথিং, অথবা ওর বউয়ের যাতে কাজ করা না লাগে এর জন্য উইলিয়ান যায় খাবার রান্না করে দিয়ে আসে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওয়াই হি গেটস পিকড, বিকজ হি ইজ বিন আটার ড্রস। if I have ever seen a toss spot, it's Willian, and তারপরও he gets picked and have no idea why. Then No, Granit Xhaka, you have Granit Xhaka. Okay, মানে আমি না, I'm gonna bring this point up again, ভাই, I'm sorry to bring it up, Shanu bhai, but don't you think a player of Ozil's caliber at least deserves to be in the 25-man squad? Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে নুসার ভাই, আমার কাছে মনে হয় আর্টেটা হ্যাজ আ ভেন্ডেটা এগেইনস্ট হিম। ঠিক আছে, হি মে বি আ বিট লেথার্জিক ইন ট্রেনিং এন্ড এভরিথিং। এই জায়গায় তুমি একটু না, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করতেছো। আমি একটু বলি আমি কেন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করতেছো। যখন নাম কি, হ্যাঁ গোল কে দিছে? এটা সাহেব ভাই ঠিক আছে, সাহেব ভাই যদি আমার কথা বলতেছে তাই ঠিক আছে, বিকজ না তোমার কথা না নুসাইদ, তোমার কথা না, আমি জাফরের কথা বলতেছি। কেন? হ্যাঁ বলেন। বেকহামকে যখন বেঞ্চ করছিল, ঠিক আছে, তখন জিনিসটা কি, তখন অনেকের কাছে দেখে অদ্ভুত লাগছে যে বেকহামকে কেন করতেছে, যারা নিউজটা ঠিক মতো পাচ্ছে না বা যারা নিউজটা জানে না, ঠিক আছে, তার কাছে কিন্তু জিনিসটা ওইরকম লাগতেছে, কিন্তু করছে কেন? ওয়াই? কারণ ছিল, ওর তো কারণ ছিল। He was flirting with Real. He was flirting. না, I personally think his one was more extreme than Ozil's one. মানে bro, you don't know, we don't know about যে ওজিলের কাহিনীটা কি, ওজিলের ব্যাপারটা কি, ওজিলটা হয়তোবা let's not comment on that, যে আমরা যেহেতু নিশ্চিত জানি না, যে তুমি যদি বলবা যে এটা ওর পার্সোনাল ভেন্ডেটা ছিল, তুমি কেমনে বলবা? তুমি কি জানো? তুমি তো জানো না যে আসলে ভেন্ডেটা ছিল কি ওই পলিটিক্যাল রিজনটা ছিল, ঠিক না? আমরা তো জানি না এটা। সো পলিটিক্যাল রিজন থাকলে সেটা তো আর্টেটার হাতে নাই আর ব্রো। এটা আসলে মানে হ্যাঁ বলেন। পলিটিক্স যদি জিনিসের ভিতরে ঢুকে যায়, স্পোর্টস এর ভিতরে ঢুকে যায়, তখন কি আর ইসের হাতে কোনো ক্ষমতা থাকে? একটা কোচের হাতে, মানে কোচের হাতে তো এইসব ক্ষমতা নাই। ধরো তোমার স্পন্সর থেকে পুশ করতেছে, তোমার ওনার থেকে পুশ করতেছে, তখন ওলেও তো সেম ডিসিশনই নিবে। এইখানে একমাত্র মরিনো হইলে ইসের সাথে ফাইট করবে, সত্যের সাথে ফাইট করবে। হ্যাঁ, ফাইট করার পরে আমরা এই যে সাইব ভাই, আচ্ছা ওজিলের কথাটা বাদ দেই, কিন্তু আরো যেমন উইলিয়ান বা জাকা, ওদের যে এইটা হচ্ছে সমস্যা। এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের মেইন সমস্যা এইখানে। হ্যাঁ না, ওজিলের পয়েন্ট অফ ভিউটা আমি বুঝতেছি, সাইব ভাইয়ের পয়েন্ট অফ ভিউ বুঝতেছি, এবং অনেক ভালো একটা পয়েন্ট। হয়তো I was also wrong, but মানে আমরা কে যে রাইট, we don't know the full story. হ্যাঁ, যেমন we know the full story about Beckham because ও মানে স্যার লেক্সের বইতে লেখা আছে, and then হয়তোবা ওই সময় বলা হয়েছিল, মানে তাও আসল সত্যটা কিন্তু বাইরে হইছে অনেক পরে ব্রো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই 2012 এর দিকে বের হইছে, ওই স্যার লেক্সের রিটায়ারিং এর টাইমে বের হইছে, তখনই বের হইছিল। হ্যাঁ,
সো এখন মানে do you think the Arsenal board is telling them যে মানে তোমার এখন you cannot play this player because he's অবশ্যই probably অবশ্যই, কারণ তুমি দেখো কোম্যান যখন বার্সায় আসছে তার জব রোলে ছিল একটা জিনিস, কি ছিল যে ইউ হ্যাভ টু অমিট লুইস সুয়ারেস, এবং ওকে যায় বলা লাগবে তুমি আমার প্ল্যানে নাই, ঠিক আছে। এইটা কিন্তু বোর্ড কোম্যানের হাত দিয়ে কাজটা করায় নিছে, এবং অনেক অনেক মানে আছে, অনেক বান্দা আছে যারা বার্সা ফ্যান, তারা মনে করছে যে হ্যাঁ কোম্যান ইজ দ্য ব্যাড গাই, কোমে নিয়ে এটা করতেছে, ঠিক না? এটা তো সোজা, একটা কোচকে ভিলেন বানানো তো বোর্ডের জন্য অনেক সোজা। আর কোমেন প্রবাবলি জবে থাকবে না তো, লাইক প্রবাবলি নট। আমি যতটুক যা জানি ভাই, ও প্রবাবলি কত নেক্সট সিজনে নতুন বোর্ডের সাথে হি উইল বি স্যাকড। না না না, এটা কই দেখছো? অনেক জায়গায় দেখছি আমি। বলো কত অ্যাট দ্য ফুটবল ডেইলিতেই প্রবাবলি দেখছি আমি অনেকবার। সো ফুটবল ডেইলি দেখা বন্ধ করো, স্প্যানিশ পোর্টাল গুলো ফলো করো, ঠিক আছে? স্প্যানিশ পোর্টাল ফলো করি, এইজন্য আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট, বিকজ একটা ম্যানেজারকে কারণ ছাড়া স্যাক করার কোনো দরকার নাই, তো ওকে কেন স্যাক করবে একটা কারণ ছাড়া, তাই না? নট লাইক হি ইজ লিভিং ফর অ্যানাদার ক্লাব অর সামথিং, বাট মানে নট হয়তোবা মানে a lot of প্রবাবলি ফর জাভি হার্নান্দেজ, জাভি হার্নান্দেজ কি যে না, আমি তোমার জিনিসটা বলি, মানে জাস্ট একটু ক্ল্যারিফাই করি, ঠিক আছে? আমরা ইপিএল নিয়ে কথা বলতেছি, তাও আমি ক্ল্যারিফাই করি জিনিসটা যে কোম্যান তো বার্সা লেজেন্ড, ঠিক আছে। আর্টেটা ইজ এন আর্সেনাল লেজেন্ড, ওকে। আর্টেটা এভারটন লেজেন্ড, ওলে ইউনাইটেড লেজেন্ড, ঠিক আছে। সো এই যে লেজেন্ড যারা আছে এদেরকে ফার্স্ট অফ অল স্যাক করা এত সোজা না, এক নাম্বার। আর দুই নাম্বার হচ্ছে, তুমি যে নিউজগুলো দেখছো এটা হচ্ছে একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট, সে মাঝে মধ্যে এটা বলছে যে আমি যদি আসি আমি জাবিকে নিয়ে প্ল্যান করব, ওকে। সেটা হচ্ছে ভিক্টর ফন্ট, সে এটা বলছে। ভিক্টর ফন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিক্টর ফন্ট। কিন্তু ভিক্টর ফন্ট আসলে পোল পজিশনে কতটুকু আগায় আছে? পোল পজিশনে আগায় আছে হচ্ছে মিস্টার লাপোর্ট কিন্তু এই কাজটা করবে না। ইভেন ভিক্টর ফন্ট যদি বইলাও থাকে, ভিক্টর ফন্টের আসলে এটা করার মতো অবস্থা থাকবে না, কারণ এই কুমেনকে কোনো ট্রান্সফার দেওয়া হয় না এবং কিছুই দেওয়া হয় না, এবং নতুন বোর্ড আইসা ফার্স্টেই যদি বার্সার ড্রিম টিমের লেজেন্ডারি যে হচ্ছে বার্সাকে ফার্স্ট ট্রফি আইনা দিছে, ইউরোপিয়ান ট্রফি আইনা দিছে, তাকে যদি স্যাক করে তাদের জন্য পুরা পিরিয়ডটা ভালো কিছু যাবে না, ঠিক আছে, ভালো হবে না। সেটা জাভির জন্য হইলেও এটা অনলি পসিবল যদি সে ওই জায়গায় পেপ গার্ডিওলাকে আনতে পারে, আদারওয়াইজ যতই জাভি করুক কোনো লাভ হবে না। জাভি আইসা নিজেও একটা প্রেসারে থাকবে, আগে একটা বার্সা লেজেন্ড ছিল তাকে করে বাদ দেয়া জাভির চাপ থাকবে। মানে ঘটনাটা জাভির প্রতি বার্সেলোনার ভালোবাসা, মানে ম্যানেজারিয়াল ভালোবাসাটা আমি বুঝি না, লাইক বার্সেলোনা না, এই যে মানে টার্মগুলো একটু ভালোভাবে বলো। বার্সেলোনা না, যাদের কথা বলতেছো দে আর নট ইভেন ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট ইয়েট, সো দে আর নট বার্সেলোনা, ওকে। দে আর পোটেনশিয়াল প্রেসিডেন্ট, সো প্রেসিডেন্ট ওই লোকটার ভালোবাসা আছে জাভির প্রতি, আর কিছুই তো না। সো ওইটা তো ওর পার্সোনাল চয়েস, তোমার যেরকম পার্সোনাল চয়েস সবুজ লাই, এটার ভালোবাসাটা আমি বুঝতেছি না, টার্মসটা তো ঠিক হবে না, রাইট? সো দ্যাটস দ্য স্টোরি, মানে বার্সেলোনার স্টোরিটা হচ্ছে ওইটা। এবং আমি একটা কমেন্ট দেখছিলাম যে ফারাবি ভাই বলতেছে, পরম ভাই বলতেছিল যে সাহেব ভাই, হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট কোম্যানস ট্যাকটিক্স? The way he is using Coutinho, Griezmann is creating lot of issues. Even his ego issue with Puig is also creating some controversy. So এই জিনিসগুলা এগুলা কিন্তু আমরা ধারণা কইরা নিই যে পুইজের সাথে ওর ইগো ইস্যু আছে। আমার মানে এটা হচ্ছে, তোমরা তো নিউট্রাল ফ্যান, মানে বার্সেলোনার কেস যখন আসতেছে তোমরা তো অপোনেন্ট না, আমার লিগের কাউকে সাপোর্ট করো না। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক 4-2-3-1 এ পুইজকে কোন পজিশনে খেলানো যায়? এই যে ভাইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো, আমি তো জানিও না যে পুইজ খেলে কোথায়। মানে হি ইজ এ সিএম, ঠিক আছে, আর সিএম এলসিএম তাকে ক্যামেও মাঝে মধ্যে খেলানো যায়। সো এই 4-2-3-1 এ বার্সায় গ্রিজম্যান এবং কুটিনো আছে, পেড্রিও পারফর্ম করতেছে। সো তুমি পুইজকে কার বদলে কই নামাবা? মানে স্কোয়াডে যে মানে যারা চাচ্ছে যে পুইজকে আসলে 11-এ নামানো উচিত, 4-2-3-1 এ কোথায় নামাবে? আর বার্সার কি আসলে অন্য কোনো ফরমেশনে খেলার মতো অবস্থা আছে নাকি? যারা আর কি ফলো করো তারা যদি আনসার দিতা। আচ্ছা, আমি ফলো করি না, এই জন্য বলতে পারবো না লাইক হাউ
না ভাই, How আমি the team তাও is going down. কয়েকটা বার্সেলোনার খেলা দেখছি, এই যে মনে করেন ফ্রি টাইমে থাকলে দেখছি। আমি যেটা দেখলাম, আপনাদের হয়তো সেই লাক্সারিটাই নাই যে এখন অন্য আরেকটা ফরমেশনে খেলাবেন। হ্যাঁ, এন্ড ফর আ টিম যারা হইলো মোটামুটি এখন ট্রানজিশনে আছে, একটা প্রজেক্ট চালাচ্ছে, আর যাদের এখন পারফরমেন্স হয়তো বা ওই লেভেলে নাই যেটাতে ওরা এক্সপেক্ট করতেছে। পুইজার বয়স কত ভাই? 17-18 হবে? না 21-23 মানে ও ওই তাইলে মানে 21-23 হয়তো Pedri বা is সে অনেক young. Pedri is probably 18 or 19, I think. মানে ওর এক্সপিরিয়েন্সটা তো লাগে ভাই, ওর এক্সপিরিয়েন্সটা নাই। এখন যদি ওকে এনে ও পারফর্ম খারাপ করলো, তখন টিমটাকেও তো ড্র্যাগ ডাউন করবে। আর ওকে খেলালে তো খেলাবেন আপনার ডাবল পিভেটে। আর আপনাদের সিবিরাও তো অতটাও মানে না, ডাবল পিভেটে কিন্তু দুইটা মোটামুটি ডিফেন্সিভলি সাউন্ড প্লেয়ার নামাইতে হয় এবং যারা পুইজের থেকে ডাবল পিভটে ধরো এখন তো খেলতেছে ডিয়ং, তো ফিক্সড ডিয়ং আমাদের বেস্ট প্লেয়ার কারেন্টলি এই সিজনে, বেস্ট পারফর্মার, প্লেয়ার না বলে আমি পারফর্মার বলি, ঠিক আছে। ডিয়ং এর সাথে হয় বুস্কেটস নামে, নয় পিয়ানিশ নামে, আর সাব থেকে নামে কার্লোস এলেইনা অ্যাকচুয়ালি পুইজের থেকে বেটার ফিট অ্যাট মানে ওই ডাবল পিভট পজিশনে, কারণ তার ফিজিক্যাল ওই ইটা আছে, মানে অ্যাবিলিটি আছে, মানে প্রেজেন্সটা আছে, অ্যাবিলিটির কথা বাদ, মানে তার একটা প্রেজেন্স প্রেজেন্স। হ্যাঁ, ওই প্রেজেন্সটা হেডার উইন করার থেকে শুরু করে আউট মাসল করা, এগুলোর জন্য কিন্তু ডাবল পিভটের মিডফিল্ডার গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বিকজ বেসিক্যালি ডাবল পিভটে যারা থাকে তারা কিন্তু ইয়েকে প্রোটেক্ট করার জন্য খেলে, সেন্টার ব্যাকদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য খেলে, আর বলটা মুভমেন্টের জন্য খেলে। এখন যদি একটা এলসিএম আর আরসিএম আমি মানে যদি আনতে পারি, আমার টিমেও কিন্তু ডাবল পিভট খেলায় মোস্ট অফ দ্য টাইম। এটাতে আবার অনেকে বলে যে তোমরা পগবাকে খেলাচ্ছ না কেন, ভ্যান্ডেবিককে খেলাচ্ছ না কেন, এরা তো এই পজিশনে সুটেড না। For you to play in a double pivot, you need to be physically strong, you need to be defensively sound, and you need to always track back. এটা হয়তোবা পুইচ পারে না, এটা হয়তোবা পুইজ হচ্ছে একটা প্লেয়ার বুঝছো, সে ড্রিবলিং করে খুবই দারুণ, তার খেলা দেখে খুবই দারুণ লাগে, কিন্তু সে বেসিক্যালি 4-3-3 তে সে যে কোনো আরসিএম বা এলসিএম এ তাকে খেলালে সে ভালো হ্যাঁ খেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দ্যাট কাইন্ড অফ প্লেয়ার। এবং এখন বার্সা কেন ফরমেশন চেঞ্জ করতে পারতেছে না সেটা একটা কোয়েশ্চেন। এখন ফরমেশন চেঞ্জ করলে আমি হচ্ছে একটা ডিএম নিয়ে খেলবো, রাইট? সো একটা ডিএম বুস্কেটস কিন্তু ওই পজিশনে নাই তার ক্যারিয়ারের, যে সে একলা ডিএম পজিশনে একলাই সে কাঁপায় দিবে। একলা ডিএম হিসেবে কাজ চালানো কিন্তু খুবই টাফ ব্যাপার, ঠিক আছে। এটাও সত্যি কথা। হ্যাঁ, মানে সেই বুস্কেটস তো আর আগের বুস্কেটস নাই, তাই না? এবং পিয়ানিচেরও সেম কাহিনী, ঠিক আছে, পিয়ানিচেরও সেম কাহিনী। এবং আমি যদি ডিয়ং এরও সেম কাহিনী, সেই একলা সিডিএম পজিশনে খেলার মতো না এরা। সো ওর কাছে, এবং আমার যে ডিফেন্ডাররা তো অ্যাকচুয়ালি ভালো করতেছে না, রাইট? সো আমার ইসের জন্য একটাই অপশন আছে, সেই অপশনটা হচ্ছে মানে 4-2-3-1 খেলা, মানে অ্যাকচুয়ালি আর অপশন নাই। এবং এইখানেও ঝামেলা, তার কোনো নাম্বার 9 নাই ব্রেথওয়েট বাদে। সো এই যে 4-2-3-1 যে ফরমেশনটা আছে, এটা সে করে কি বলে একটু টেস্ট করার জন্য সে এখন করতেছে কি 4-2-4 ফরমেশনে খেলতেছে, যেটাতে দুইটা ক্যাম এবং দুইটা উইঙ্গার, বুঝছো, কোনো স্ট্রাইকার নাই, এবং এই চারজন রোটেট কইরা খেলতেছে, এই চারজন রোটেশন কইরা খেলতেছে, এবং এই চারজনের মধ্যেই মনে করো কেউ একজন স্ট্রাইকারে চলে যেতেছে। সো যেদিন এটা ক্লিক করতেছে সেদিন খেলা দেখতে সুন্দর লাগতেছে, যেদিন এটা হচ্ছে না সেদিন আর মানে জিনিসটা তখন যায় মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, দিস ইজ নট ওয়ার্কিং। বাট দিস ইজ বেস্ট থিং, মানে কোম্যান এখন করতে পারে এই টিম নিয়ে। আসলে অন্য কোনো সলিউশন, যদি কেউ বলে যে কোম্যানের হচ্ছে না, তো সলিউশন দিলে আমি খুব খুশি হব। সলিউশন ছাড়া আসলে আমার কাছে মনে হয় না। এবং পুইচকে কিন্তু মাঝখানে নামাইছিল, বুঝছো ব্রো, পুইচকে মাঝখানে নামাইছে। আচ্ছা, আমি ওইটা দেখলাম যে পুইচ তো খেলতেছে, লাইক না, সাব থেকে মাঝে মধ্যে নামাচ্ছে, কিন্তু পুইচ আসলে স্টার্টিং ডিজার্ভ করে, সে সাবে থাকার মতো প্লেয়ার না। কিন্তু কি ফরমেশনে বার্সা কি সিস্টেম ওইটা লাগবে তো, ইউ নিড দা সিস্টেম ছাড়া তো খেলাইতে পারবেন না ওকে, তাই না? হ্যাঁ, এই সেম প্রবলেম ভাই আমরাও ফেস করি, চিন্তা করেন না সাই ভাই, আমরাও ফেস করি। পুইচকে কোন পজিশনে খেলানো লাগবে জানো? যদি এখন পুইচকে খেলানোই লাগে, সত্যি কথা, যে 4-2-3-1 যদি পুইচকে ইউজ করতে চায়, একটা স্ট্রাইকার আনা লাগবে ফার্স্ট অফ অল, বা ব্রেথওয়েটকেই খেলাইতে পারবে, ব্রেথওয়েটকে খেলায় মেসির পজিশনে, মেসি সাবে একদম একদম সত্যি কথা, প্লে স্ট্রাইকারও খেলতে পারবে না, মেসি তো স্ট্রাইকারও খেলতে পারবে না, ও খেললে তো সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলবে, মানে ও তো ফুল স্ট্রাইকারে খেলবে না, তাই না? ও সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলবে অথবা উইং এ খেলবে, অথবা ওর যদি লাগে ও স্ক্যামেও খেলতে পারবে। বাট মানে
দ্যাট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। এখন যদি আপনি বার্সা ফ্যানদেরকে বলেন যে পুইচকে ড্রপ করতে, পুইচকে খেলাইতে হলে মেসিকে খেলাইতে হবে, তাইলে ওদের পুইচকে খেলানোর কথাটা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। বিকজ এলসিএম আরসিএম কিন্তু দে আর নট মেড ফর ডাবল পিভটস। হ্যাঁ, দে আর নট মেড ফর এবং ডাবল পিভটস। ক্যামে কি আমি কোটিনোরে বসাবো না গ্রিজম্যান রে বসাবো পুইজের জন্য? আমার এত টাকার বেতনের একটা প্লেয়ার, যা তাদেরকে না খেলালে তো ফেলও করতে পারবো না। ও কত ভাইয়া ওর, মানে ইজি ফাস্ট, পুইচ ফাস্ট নাকি ও এরকম প্লেয়ার টাইপ, মানে দৌড়ায় না বেশি? না, ড্রিবলিং করে, বাট মানে পেস আছে, এমন স্লো না মানে এরকম ফাস্ট ফাস্ট বলবো না স্লো না, ঠিক আছে মানে স্লো না বাট অত ফাস্টও না। ডাবল পিভটে খেলার জন্য কিন্তু ফাস্টও হওয়া লাগে। যদি বল মুভমেন্ট করাইতে হয় তাহলে ইউ নিড টু বি ফাস্ট অ্যাজ ওয়েল, এন্ড হাই এনার্জিতে মানে ফাস্টও হইতে হয়। সো ওইটাতে হবে না হয়তোবা। এবং কোম্যান আর কি রিসেন্টলি যেটা বলছে যে মানে আই ডোন্ট, মানে ও আর কি খেলা দেখে, মানে ট্রেনিং এ পুইজ হয়তো কোচকে ইমপ্রেস করতে পারতেছে না বলে সে হচ্ছে চান্স পাচ্ছে না, মানে কোম্যান এমনি করে বলছে আর কি জিনিসটা, অন্যরা ইমপ্রেস করতে পারতেছে বলে চান্স পাচ্ছে। এবং তখন যায় সবাই বলতে হয় যে নিশ্চিত কোম্যানের সাথে কোনো ভেজাল আছে পুইজের এন্ড হোয়াট নট। এন্ড কোনো কারণ নাই ব্রো, গ্রিজম্যানের মানে ওর পুইজের সাথে কোম্যানের কোনো ভেজাল নাই। এবং কোম্যান যখন ধরো ওই লাক্সারি হবে, কোম্যান ইজেন্ট এ প্লেয়ার যে হচ্ছে ইয়থ প্লেয়ারকে বসায় রাখে। ইভেন কোম্যান কিন্তু বলছিল পুইজকে যে তুমি চলে যাও, তুমি টিম থেকে চলে যাও, তোমাকে আসলে আমি গেম টাইম দিতে পারবো না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু সিজনের শুরুতেই বলে দিয়েছিল, লোনে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতো, ওকে লোনে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতো। এটা বলছিল। এবং পুইজ অ্যাকচুয়ালি নিজের চয়েসে থাকছে, বলছে যে আই উইল ফাইট ফর মাই পজিশন। এবং প্লেয়ারের কোনো নাই, কিন্তু কমপ্লেন নাই যে প্লেয়ার কোনো প্রেস কনফারেন্সে বলতেছে বা বলতেছে। এক্স্যাক্টলি এন্ড মানে অনেকে কি ব্যাপার কি, অনেক এজেন্টরা বেশি কথা বলে এগুলা নিয়ে। এজেন্টরাও কোনো কথা বলতেছে না, একমাত্র পরম ভাইয়েরই ডিসকমফোর্ট এবং পরম ভাইয়ের মতো আরো কিছু ফ্যানের এই ডিসকমফোর্ট। আমি কোনো এজেন্টের এই পয়েন্ট দেখি নাই, কারোর দেখি নাই, জাস্ট বিকজ বার্সা আসলে ম্যাক্সিমাম টাইম জিততো। লাস্ট 8-10 বছরে বার্সা ম্যাক্সিমাম টাইম যে পিছায় আছে, টেনশন নাই, বার্সা লাস্ট মোমেন্টে একটা গোল দিয়ে দিবে, এরকম একটা টাইম কাটাইছে। সো দিস ইজ টাফ ফর দেম যে বার্সাকে। আপনাদের একটা স্ট্রাইকার লাগবে, অফকোর্স। স্ট্রাইকার না থাকলে আপনাদের হয়তো ওই 4-3-3 খেলানোর মতো লাক্সারিটাও থাকবে না। মানে ইউ গাইজ হোয়াট ইউ নিড ইজ প্রবলি আ স্ট্রাইকার এন্ড সেন্টার ব্যাকের মধ্যেও হয়তোবা একটু ইনভেস্ট, বাট ইটস আ লং টার্ম প্রজেক্ট আর কি। ইটস নট গোনা বি ফিক্সড একটা উইন্ডোতে, দুইটা উইন্ডোতে। টাইম লাগবে, তারপর টাইম লাগবে। এন্ড পুইজ উইল গেট হিজ টাইম। পুইজ যে টাইম পাবেন এটা তো কথা না। ইজ নট লাইক ওল্ড, তাই না? এমন তো না যে ওর পিকিয়ার তো ওয়েস্ট করতেছি না আমি এই জিনিসটা ফেস করি। আই ফেস দ্য সেম থিং উইথ আমার নিজের প্লেয়ার। আমি ভ্যান্ডেবিককে নিয়ে সেম জিনিস ফেস করি যে মানুষজন বলে ওকে খেলানো হচ্ছে না কেন। ওকে খেলানোর জন্য তো ইউনিট সিস্টেমটা হ্যাজ টু সুট হিম। ওকে যদি আপনি এখন ডাবল পিভটে খেলান, ঠিক আছে, হি ইজ এনার্জেটিক, ঠিক আছে, ও ভালো ফরওয়ার্ড পাস দিতে পারে, ভালো অ্যাটাকিং পজিশনে যায়, বাট ও কি সেই এনার্জিটা দিতে পারবে যেটা মনে করেন একটা ফ্রেড দিতেছে, একটা স্কট ম্যাকটমিনি দিতেছে? হয়তো ওইটা তো পারবে না। তো এটাই অনেকে বুঝতে চায় না যে সিস্টেমের সাথে সব প্লেয়ার মিলে না। হ্যাঁ, দিস ইজ নট ফিফা যে আপনি একটা প্লেয়ারকে এক জায়গায় দাঁড়া করায় দিলে ও খেলবে, হবে না। ওই ব্যাপারটা তো এরকম না। ট্যাকটিক্সের সাথে মিলতে হবে, সিস্টেমের মিলতে হবে। পরম ভাই অ্যানসার দিছে, মানে করছে, কমেন্ট করছে। কুটিনোর কথা বলতেছে, ওই পুইজকে কুটিনোর উপরে রাখতেছে, মানে কুটিনোর জায়গায় পুইজ আর হচ্ছে ডিপে তো অ্যাভেলেবল জানুয়ারি থেকে। না, এখন কথা হচ্ছে পুইজের জায়গায় আমি কুটিনো রাখার আগে তো আমার ওই জায়গায় পেড্রি আছে, আমার পেড্রি ভালো খেলতেছে কুটিনোর থেকে। সো আমি কেন একটা নতুন প্লেয়ার যে ভালো খেলতেছে তাকে আমি বেঞ্চ করায়, আমি একটা প্লেয়ারকে আমার পছন্দ এই কারণে আমি তাকে খেলাবো কেন? হ্যাঁ, এটাও তো একটা কথা যে মানে আপনারা একটা প্লেয়ারকে পছন্দ বলেই তো ইউ ক্যানট সে যে ওকে বেঞ্চ করে দাও। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমি অনেক ইয়ের থেকে শুনছি ভাই। দিস ইজ নট কমপ্লেনিং টু এনিওয়ান। আই হ্যাভ হার্ড আ লট অফ পগবা ফ্যানরা লাস্ট ম্যাচের ট্যাকেলটা দেখ, মানে লাস্ট ম্যাচের আগের ম্যাচে যে ম্যাচটাতে বার্সা জিতলো 1-0 জিতছে, ঠিক আছে, 1-0 না 2-1 জিতছে, ঠিক আছে, ওইটাতে লাস্ট মোমেন্টে যায় সে, মানে পেড্রি ইজ এন ফাস্ট লম্বা প্লেয়ার, মানে পুইজের মতোই গঠনটা, পুইজের মতোই কিন্তু পেড্রির। সো পেড্রি কি করে, পেড্রি হচ্ছে যখন অ্যাটাকে থাকে, মানে কর্নার হয়, সেট পিস হয়, পিছে থাকে, সো সে ট্র্যাক ব্যাক কইরা, আমার একটা সিবি ছিল, সিবির থেকেও সে একটা গোল লাইন ক্লিয়ারেন্স জাতের করছে। সো এই যে এই সাপোর্টটা তো পুইজ দিতে পারে না, কোনোদিনই দিতে পারে না।
পুইজ একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ার নিয়ে আসে। যদি লুইস সুয়ারেজ থাকতো তাহলে কোম্যান অবশ্যই পুইজকে খেলাইতো। কোম্যান অবশ্যই এটা ট্রু নাম্বার 9 থাকলে ওকে খেলানো কোনো প্রবলেমই হইতো না। হ্যাঁ, তখন ওকে অনেক ফরমেশন ট্রাই করতে পারতো। হ্যাঁ 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 এবং আপনারা ওকে যখন এলসিএম খেলাইলেন, আপনি মনে করেন বুস্কেটসকে যদি আপনারা ডিএম খেলাইতে পারেন, ডিএম খেলান, তারপরে ওকে আর মেসিকে ক্যামে দিয়ে তারপরে দুই পাশে দুইটা উইঙ্গার দিয়ে দিলেন, কুটিনিও অথবা মানে যেই আছে, আমি আপনাদের ওই দিক দিয়ে আমি ঠিক অ্যাটাকিং দিক দিয়ে আমি শিওর না কে কে আপনি নামাইতে পারবেন। একটা নাম্বার 9, তারপরে কুটিনিও, গ্রিজম্যান নামলে গ্রিজম্যান, এরকম করে ওকে ওই সময় খেলাইতে পারবেন। বাট সব সিস্টেমে সব প্লেয়ার মিলে না। হ্যাঁ, সব সিস্টেমে সব প্লেয়ারসরা মিলে না, এই কারণে মানে বলাটাও অনেক সময় ভুল, আর টিমের উপর ডিপেন্ড করে, তাই না? আমি জানি না যে আপনাদের কি কোনো মানে লালিগাতে টিম, আমি লালিগা তো এরকম ভাবে দেখি না। লালিগাতে তো অনেক টিমই আছে যারা নিশ্চয়ই সিট ব্যাক করে থাকে, মানে পার্কদাবাস করে থাকে। তো এরকম টিমের সাথে হয়তো বা আপনাদের অ্যাটাকিং প্লেয়ারটা লাগবে। বাট যখন একটা টিম আপনাকে কাউন্টার, একদম লিডসের মতো টিম যেটা কালকে করলো, যে কন্টিনিউয়াস 90 মিনিটস ধরেই প্রেস করবে, 90 মিনিটস ধরেই অ্যাটাক করবে, এদের সাথে আপনারা প্লেয়ার নামায় তো লাভ নাই, তাই না? ওই সময় আপনাদের কামলা, ওই যে আমরা যেটাকে কামলা বলি, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা মানে স্ল্যাং ভাবে বলি কামলা প্লেয়ার, যে হইলো মানে ডার্টি ওয়ার্কটা করবে, তারপরে ট্যাকলটা করবে, রানটা করবে, এরকম প্লেয়ার লাগবে ওইরকম ম্যাচের সময়। সো ম্যাচ সিচুয়েশন দেখে কথা বলা লাগবে। কিন্তু মানে কোম্যানের যেই সব চয়েস করছিল, সে কিন্তু মানে হি নোজ হিজ শিট, সে কি চায় এই টিমটাকে তাড়াতাড়ি রিবিল্ড করার জন্য। সে একটা ফাস্ট পেস রিবিল্ডের প্ল্যান করতেছে বা প্ল্যান করছিল। সো সে কি চায়? সে চাইছিল উইনালডান। কেন চাইছিল? একটা রানার, ডিএনএ। সো সে তার জিনিসটা বুঝতেছে যে হ্যাঁ, আমার এই জায়গায় প্লেয়ার লাগবে। সে আর কারে চাইছিল? সে আর চাইছিল ডনি ভ্যান ডে বিক। আপনারা ভ্যান ডে বিককে চাইছিলেন। ভ্যান ডে বিককে ও আশা মানে ও ভ্যান ডে বিকের সাথে থেকে বেশি উইনারডামকে চাইছিল। ভ্যান ডে বিকের থেকে বেশি। হয়তো পেয়েও যাবেন ওকে নেক্সট সিজন, বিকজ উইনালডাম ইজ অন আ ফ্রি, উইনালডাম ইজ লিভিং। হ্যাঁ, কোম্যানের আমি যেটা মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ডিপে আসলে ডিপাইরে নিয়ে ওর যে চয়েস, ওইটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, ডিপাই আসলে ওই প্লেয়ারটা না, ওই নাম্বার 9টা না, যে নাম্বার 9টা আমাদের লাগবে। আমাদের আরো মানে লিথাল নাম্বার 9 লাগবে। তো সেখানে আবার বাজেট কনস্ট্রেন্ট আছে। ওকে একটা বাজেট কনস্ট্রেন্ট অবশ্য দেওয়া হয়েছে বলে ওই বাজেটের মধ্যে ডিপাইকে চিন্তা করছে। ওকে যদি বেটার বাজেট দেওয়া হয় ওই বাজেট, তখন চেষ্টা করতে পারতো। হ্যাঁ। তো এই যে কোম্যানের যে ব্যাপারটা, আমার কাছে মনে হয় না কোম্যান আসলে লুজিং হিজ শিট। কোম্যান একটা থিন লাইনের উপর দিয়া চলতেছিল এবং থিন লাইনটা আরো থিন হয়ে গেছে, কারণ প্লেয়ার গুলা ও যেই বাজিটা লাগাইছে সেই বাজিটা আসলে ক্লিক করে নাই। সে আবার চেঞ্জ করবে। এবং কোম্যান কিন্তু যখন সাউদাম্পটনে ছিল, তার রিসেন্ট হয়তো এভারটনের পারফরমেন্সের জন্য তাকে মানুষজন চিন্তা করতে হয় যে হ্যাঁ, কোম্যান অত ভালো অত খারাপ করে নাই, কিন্তু এভারটনে অত খারাপ করে নাই। ও অনেক বাইটাই করছিল, বাট ওই অনুযায়ী রিটার্ন আনতে পারে। ওর চেয়ে বেশি বাই ইয়ে করছিল, ওর চেয়ে বেশি বাই কি জানি মার্কো সিলভা করছিল। সো ইজ নট ইভেন দ্য ওয়ার্স্ট বায়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ এভারটন। সো ইটস ফাইন। মানে হি ডিডন্ট সাকসিড, বাট ও কিন্তু সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হি ডিড সামথিং ভেরি স্পেশাল। সে হচ্ছে মানে ভিভিডি এবং ইসের মতো কি বলে মানের মতো প্লেয়ারকে সে তুইলা আনছে। ঠিক আছে, সে সাউথহ্যাম্পটনে ব্রেক দিছে। ঠিক আছে, ভিভিডি মানের মতো প্লেয়ারদের ব্রেক দিছে। সো এই যে প্লেয়ারদের ব্রেক দিছে এবং এদেরকে আনছে, তার মানে কি তার ওই প্রমিসটা আছে, তার ওই ব্যাপারটা আছে। সো লেটস সি যে কি হয়, কারণ দিস ইজ টু আর্লি। যে আমরা কথা বলতেছি কার সাথে, মানে ধরো তোমরা বলতেছো ওলেকে নিয়ে, ঠিক আছে, ওলের হয়েছে কয়দিন, ওলের হয়েছে হচ্ছে 2 বছর। আর এদিকে আমরা আর্টেটাকে নিয়ে কথা বলতেছি, আর্টেটারও 1 বছরের মতো হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো 1 বছর তো টাইম দেওয়া উচিত। 1 বছরের আগে 3-4 মাস পরে যেখানে একটা ট্রান্সফার উইন্ডো, এরপরে ট্রান্সফার উইন্ডোটাও হয়তো কমেন্ট পাবে না, কারণ এরপর আমার কাছে মনে হয় কি ভাই 1 বছর না ভাই, আমার কাছে মনে হয় 1 বছর না, ফর আ টিম ইন রিবিল্ড at least 2 seasons at most। বললাম যে অনেক ইমপেশেন্ট, তুমি অনেক ইমপেশেন্ট, ঠিক আছে, চেলসি বোর্ডের মতো করলে আর কি, মানে যেটা হইলো ম্যানেজার স্যাক করতে ভয় পায় না। হ্যাঁ, ওইরকম হইলে এই 1 সিজনের মধ্যে 2টা ট্রান্সফার উইন্ডো তাকে দিতে হবে। তো 2টা ট্রান্সফার উইন্ডো তো সে পায় নাই মানে তাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ ফার্স্ট ট্রান্সফার উইন্ডোতে একদম লাস্টের দিকে সে ইন করছে, ঠিক আছে। এবং সেকেন্ড ট্রান্সফার উইন্ডো পরে হচ্ছে আমার নির্বাচনটা হবে,
ওকে, আমার এটা হবে কি বলে ইলেকশনটা হবে। সো ওইটাও কিন্তু ও পাচ্ছে না, কারণ ও একটা ইন্টারিম বোর্ডের সাথে ডিল করতে, ইন্টারিম বোর্ডের সাথে ডিল করে মেসিকে হ্যাপি রাইখা খেলানো কিন্তু টাফ, কারণ মেসি ইজ হ্যাপিয়ার দেন লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডোতে যে অবস্থা ছিল তার থেকে আমরা বেটার সিচুয়েশনে আছি। আই অ্যাম থ্যাঙ্কফুল টু কোম্যান ফর দ্যাট, যে আমার আগুন জ্বলতেছে না চারিদিকে। লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডোতে আগুন জ্বলতেছিল প্রত্যেকটা দিন, মানে আমি তো প্রত্যেকটা দিন শো করছি ব্রো ওই সময়, মানে আমার শো করতে কি পরিমাণ প্যারা লাগছে আই নো। আমি এইদিকে টুইটারে দেখতেছি, আমি জানি যে দিস ইজ গোয়িং নোওয়্যার, আমরা আসলে কাউকে পাবো না, কিন্তু আমার হোপ রাখা লাগতেছে আমরা কোনো ডিলই হবে না। আমরা ভেরিয়েবল 5 মিলিয়নের জন্য আমরা গার্সিয়াকে আনি নাই, এইদিকে আমরা ডিল কইরা ফেলাইছি, টডিবোকে পাঠায় দিছি। সো দিস ইজ সো রং, মানে পুরা ব্যাপারটাই তো খুব বাজে অবস্থায় ছিল। ওই অবস্থায় একটা কোচ আসছে আমার টিমে, সে বার্সা লেজেন্ড, আর ও ভাই সে এই টিমে খেলে গেছে। সো তার তো হারানো, তার এখানে জেতার থেকে হারানোর চান্স কিন্তু বেশি, ঠিক আছে? Same with other legends of the club like per se Ole অথবা Lampard, জিদান, পিরলো। জিদানের ব্যাপারটা আসলে কি, জিদানকে আমরা যতটাই বলি জিদান হ্যাজ ডান এনাফ টু নট বি, মানে ওর লেগেসি নষ্ট করার মতো না, ও যখন দায়িত্বটা নিছিল ওই সময় কিন্তু ওই রিস্কেই নিছে, যখন আসে ফার্স্ট টাইম, আমি ওইটার কথা বলতেছি যে হ্যাঁ। সো এই যে এই ব্যাপার যেটা আছে, এই ব্যাপারটার জন্য আমার কাছে মনে হয় ফ্যানদের একটু পেশেন্স রাখা উচিত, কারণ পেশেন্স না রাখলে যে নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন। একটা দুটো what's going on? Burnley জিততেছে Wolves এর সাথে, what the hell? লেজেন্ডস অফ দ্য ক্লাব যারা, এই ব্রো, এই যে শানু ভাই, আপনাদের তো রেলেগেশন রাইভাল না ওরা? আপনাকে আমি একদিন বলছি না যে ওরা যদি দুইটা জিতে আপনাদের উপরে চলে যাবে ওরা। ফাইনালি ভালো খেলতেছে, গোল মিস করতেছে 2-3টা আরো। What the hell, man? Burnley is going to be on 13 points. এবং ওয়ান গেম ইন হ্যান্ড, একটা গেম হাতে আছে। হ্যাঁ, Wolves এর দুইটা গোল দেওয়া লাগবে at least. What the hell? আমার with this situation, I do fear that if we do get into a relegation scrap, we are not going to be able to sustain. কেন জানি আমার মনে হয়, and if we go into the championship, getting back up is close to impossible, Sally, কারণ চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাচ এত ঘন ঘন হয়, and মানে the teams are physical, তো আমাদের হবে না ভাই। You realize if you go back to the championship, a lot of players are gonna leave. We've never been in the championship. There is no we go back. We've never been in the championship. Sorry. না ভাই, যাবে না। If you go down, না শুনেন, আমি ফার্স্টলি বলি কি হবে। হ্যাঁ, they're losing their stadium. This is just a what if. Let's talk about it. They're going to lose their stadium. They're going to lose their deal with Adidas. They're going to lose their deal with whoever they have a deal with. হ্যাঁ, ওরা এমিরেটসের সাথে ডিল হারায় ফেলবে। আমার কাছে মনে হয় ওয়েজ বিল, তারপরে আমাদের এত বড় যে ওয়েজ বিল, ইট উইল এক্সপ্লোড। জাফির, মানে আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েজ বিল, নুসাইর যেটা বলছে আই এগ্রি উইথ দ্যাট, বাট আমার কাছে মনে হয় আর্সেনাল যদি ইসে যায়, মানে নিচে যায়, মানে এটা ওদের জন্য বেটার হবে। এক নাম্বার কেন হবে এটা আমি বলতেছি, এবং এই মানে যেই সব ডিল টিল হারানোর কথা বলতেছি, আমার কাছে মনে হয় ওরা নতুন কিছু ভালো ভালো ডিল পাবে, কারণ আর্সেনালের ফ্যান বেজ অনেক বড় এবং দ্যাটস লয়াল ফ্যান বেজ, কারণ ওরা অনেকদিন সাকসেস পায় না। সো সেখানে চ্যাম্পিয়নশিপ কিন্তু নতুন একটা মাত্রা পাবে আর্সেনাল যদি যায় ওইখানে, চ্যাম্পিয়নশিপে ভিউয়ারশিপ বাড়বে, এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে আর্সেনালের এই যে টিমটা রিবিল্ড করার, যে চ্যাম্পিয়নশিপের প্লেয়ার নিয়ে তখন যে আর নাক ছিটকাবে না যে এই প্লেয়ার নিব ওই প্লেয়ার নিব, তখন ওই মানে বেসিক প্লেয়ার গুলা নিয়েই কিন্তু খেলা তারা। ভাই আমাদের সমস্যাটা হয়েছে, আমাদের এরকম বেসিক যে একটা প্লেয়ার নিব ওরকম আমাদের কোনো রিক্রুটমেন্টের কোনো নাই। লাইক আমাদের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এডু জাস্ট কত কিয়া জোরাব চাইনরে ফোন দিবে, কিয়া জোরাব চাইন বলবে যে আমারে একটা এই যে এজেন্ট আছে, মানে ও কেমনই খেলুক, নোবডি কেয়ারস কেমন খেলুক, কিয়া জোরাব চাইনের প্লেয়ার হইলেই হইলো। লাইক আমাদের সমস্যাটা এখানে, লাইক দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম।
রিক্রুটমেন্ট আমাদের সমস্যা লাইক ভাই দিস ইজ গোইং টু বি অ্যান ইকোনমিক্স মানে ইকোনমিক অনেক বাজে একটা হিট নিবে আর্সেনাল আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ সাহেব ভাই আই ডু নট এগ্রি উইথ ইউ বিকজ আমাদের ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউতে অনেক খারাপ হয়ে যাবে লাইক The only positive if we go into the championship is that Kroenkes might finally give up. Sell করে দিবে. Do you think so? Who's gonna buy it? Why would No, the no. Kroenkes keep it if it's not making money? আচ্ছা who would buy us শানু ভাই who would buy us We would be bought. That's not a yo-yo ভাই আমি বলি আপনাদেরকে you're gonna come back মানে you're gonna come straight back up আমি বলি who's going to benefit the most from this Don Robbie relegation হইলে Don Robbie তিনটা বাসা কিনতে পারবে ওই যে ওর সিপিএম আছে না ওর সিপিএম থেকে ও তিনটা বাসা কিনতে পারবে ও আমরা এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম ওই দিন বুঝছেন ডন রবি মনে হয় লাস্টে কত ক্লাব কিনবে ক্রেঙ্কিদের কাছ থেকে আই ডোন্ট নো মানে বুঝছেন we were talking about ডন মানে এফটিভি আচ্ছা আমাদের আরো বড় সমস্যা হবে লাইক আমাদের এত বড় একটা স্টেডিয়াম আছে কিন্তু আমাদের আমরা মনে হয় সবচেয়ে বেশি চার্জ করি একটা টিকিটের জন্য যে প্রিমিয়ার লিগে আমাদের থেকে বেশি কেউ তো ওই টাকাটা দিবে না তোমাদের ইন দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ নোবডি ইজ গোনা গিভ আস দ্যাট তোমরা পুরো ওয়ার্ল্ডেই মনে হয় সবথেকে হাইয়েস্ট মানে হ্যাঁ আমাদের অনেক লাইক একটা রিডিকুলাস আমাদের একটা টিকিটের প্রাইস অনেক বেশি আর তোমাদের একটা যে ওই যে হসপিটালিটি বক্স আছে না যেটা থেকে ওই যে আমি কয়েকটা ইউটিউব ভিডিওতে দেখছি ইটস লাইক মানে এক্সট্রাভেগেন্ট অনেক ওইটাতে 10,000 পাউন্ডস লাগে একটা টিকিট করতে ফর ওয়ান ডে মানে ফর অ্যাজ মেনি পিপল অ্যাজ ইউ ক্যান টেক আই থিঙ্ক 10 জন না 12 জন নেওয়া যায় 10,000 পাউন্ডস লাগে ওই হসপিটালিটি বক্সে বসতে সো মানে চিন্তা করো হাউ এক্সপেন্সিভ ইয়ার ইজ বাট শানু ভাই ইফ ইউ ডু গো ডাউন ইউ আর কামিং ব্যাক আপ ইটস নট গোইং টু বি লাইক what if we do a Leeds 16 years No, but Leeds এর ব্যাপারটা কি Leeds lost a lot of players কিন্তু they lost Rio Ferdinand আমাদের সাথেও হবে we will lose a lot of players Aubameyang Lacazette Xhaka আমাদের যত সব ফালতু প্লেয়ার আছে nobody is gonna stay around and if they do they're gonna be on massive wages and we will have to sell all of them আমাদের টাকা থাকবে না nobody gives a shit about this club এত ভালোবাসা নাই ওদের এই ক্লাবের জন্য এত ভালোবাসা নাই I think a few of them career first হইলো ভাই it's not like I don't think you'll do a Leeds because in this modern day and age Leeds এর ব্যাপারটা was Leeds কিন্তু অনেক প্লেয়ারও কিনতে পারে নাই because ওরা even bigger financial hit নিছে হ্যাঁ আর ওদের স্পন্সররাও হয়তোবা ওইরকম অত বড় ছিল না বাট ওদের ফলটা কিন্তু very dramatic ছিল ওরা they went from title challengers to being stuck in the championship for 16 years এটা হয়তো আপনাদের সাথে হবে না মানে you'll come straight back up অথবা 2 সিজন পরে considering you do go down হ্যাঁ because আমি already pretty sure যে I mean no, the thing is I don't think we will go down because by January February তখনও যদি আমরা if we're 15th or 16th then if somebody says trust the process to me if we're 16th in February I will hunt him down like Liam Neeson and I will kill him no because like January to if we're 16th at January then what's the process তোমরা প্রিমিয়ার লিগের উপর হোপ ছেড়ে দিচ্ছ ঠিক আছে you guys are so confident মানে you guys are so confident you're going to win the cup you're going to win Europa League হ্যাঁ no nobody is confident শানু ভাই তুমি কি এটা বলছো যে শানু ভাই আর ইউ কনফিডেন্ট দ্যাট উই উইল উইন শানু ভাই বলছে যে ইউরোপা লিগটা কোনোভাবেই জিততে হবে ভাই সব সময় কোনোভাবে জিততে হবেই ডাজন্ট ওয়ার্ক কিন্তু হ্যাঁ এবার ইউরোপা লিগে অনেক our target should be winning the Europa League our target মানে but on what basis are you saying this যে মানে আমার কাছে from what I hear I think you're prioritizing Europa League এবার হ্যাঁ which is probably going to backfire because you need to put some effort into the league এখন কারণ this is not funny you're in December and you're like 15th ঠিক আছে মাত্র 13টা গেম হইছে বাট এই সিজনটা কিন্তু অনেক রুথলেস হ্যাঁ 13 games তো কম না 13 games is like 25% of the season last season Bruno আসার আগে ইউনাইটেড যেরকম ছিল রাইট they went 15 they went 15 they were like 7th or 8th highest 8th we were 15 when Bruno came in. We were 8. The thing is,
we were 8 10 13 games আমি এটা দেখছি I checked within যে আমরা এই আচ্ছা যাই হোক like whatever like like that's not the point. The thing is Arteta's style, his style of play is so shit. Like what he needs is someone like Chris Wood. If he likes crosses that much, he needs Chris Wood. Did you like Emery's style better? No, আমি একটা স্টাইল দিয়ে রাখছি like আমি একটা স্টাইল দিয়ে রাখছি কত আর্সেনাল গ্রুপেও দিয়ে রাখছি হার্ট পিক্সেল টিভি if we play like that we will win like at least দেখতে ভালো লাগবে also Shanu bhai Wenger আমলে we used to do that. No, Shanu yes, bhai that was good because like আমরা বলতেছি like what saying like আমাদের পেস আছে and we went 8 years without a trophy. We went 8 years without a trophy. And then yes, but Shanu bhai, we were in the Champions League. We were in the Champions League. Who the fuck cares if we're in the Champions League and we're not winning shit? Who cares? Shanu bhai, if we get relegated and we win the Champions League, are you going to be happy, Shanu bhai? Yes, because we have won the Champions League. We are never gonna win the Champions League if we get relegated, Shanu bhai. You just said if we do motherfucker. That if কত ইডেন হ্যাজার্ডের পাসার থেকেও বড় হ্যাঁ but you just said মানে if that happens will I be happy? Yes I will because we won the fucking Champions League. We've never won that. Yes, but আচ্ছা ঠিক আছে next season we don't qualify for it and we're in the championship তারপরে হ্যাঁ সেটা অন্য জিনিস but that's not মানে you know that's obviously not going to make me happy but to say যে Arteta's style বাজে and কি মানে Arteta plays the same way. I'm not saying Emery's style was good. I'm not saying none of their style was good. But Emery at least Emery was better than Arteta. Emery is better than Arteta. হ্যাঁ এটা আমি তো যখন আর্টেটাকে এমডি আসার আগে যখন আর্টেটার সাথে সবচেয়ে স্ট্রং মুভমেন্ট ছিল আই সেড দ্যাট আর্টেটা ইজ নট প্রুভেন ওকে অন্য কোন একটা ক্লাবে যাইতে দাও লেট হিম প্রুভ হিমসেলফ এটা দিস জব ইজ and everybody was saying oh Arsenal are showing a style একটা স্ট্রাকচারে খেলতেছে blah 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 I'm like তিনটা ম্যাচ হারার পরে what if the team cannot get motivated Arteta has no experience in dealing with these situations. তখন কি হবে? Man management ও একটা এই সেম জিনিসটা I was making it back then as well. এই সেম জিনিসটা I was making it back then as well. এখন বলতেছে 10 ম্যাচে আমরা একটা জিতছি। হ্যাঁ 10 ম্যাচে আমরা জিতছি। ঠিক আছে স্যার ভাই you know what the problem is শানুর ভাইয়ের কয়েকটা কথা মানে এত কনফ্লিক্টিং ঠিক আছে সাপোজ শোনো আকিব কনফ্লিক্টিং এর কথা তুমি বইলো না তোমার মুখে এটা মানায় না তুমি 114টা কথা কওয়ার পরে একটা মিলা যায় ওইটা নিয়ে তুমি বলো যে প্রবাবিলিটি যখন এটা হইতে পারে ওইটাও হইতে পারে সো এভরিওয়ান আমি এটা কোনোদিনও বলি না যে এটা হতে পারে ওইটা হতে পারে আই ডু কে এখন আমি প্যানেলে যদি ভোট নেই আমি যদি এখন প্যানেলে ভোট নেই ওকে ওপেন ভোট আচ্ছা আকিব এটা বলে কি বলে না বলে I will be the first to ভোট নিব না শানুর বায়াস কেপি ভাই আজকে আমি যেটা বলছি সেটা কি পরে কি করে না আমারে কি ঢুকাইছো না শোনো আমি তো ওয়েট করতেছিলাম এই যে দেখো আমি যখন লাস্ট আমার ফেভারিট কারণ একটা ভন্ডামি কমাও আকি এখন একটা প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট হবে এই যে ভাইয়ারা এখন একটা প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট হবে কেবি ভাই এখন প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট করেন কেন প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট কি আমার ফেভারিট ড্রিঙ্ক 7 আপ এই সিজনে কেন আমার ফেভারিট ড্রিঙ্ক এটা বুঝাইতেছে আমরা হচ্ছে একমাত্র ক্লাব যে আবার কয় আবার একসাথে আমরা যে গেম উইকে 7টা খাই ইউনাইটেড 6টা খায় আর আমরা যে গেম উইকে 7টা দেই ইউনাইটেডও 6টা দেয় এখন তো 6 নম্বরের তো কোনো প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট নাই এজন্য
বেচারা তোমরা কিছু করতে পারতেছো না। হ্যাঁ, 6 নাম্বার সাবি যেটা product বলতেছিল, আকিবের তো আকিবের যদি ইফ এক মুখে 1440 কথা is an example, then Akib is the prime person regarding this. ঠিক আছে, তোমরা ম্যাকটমিনারে যে গালি গালাও রে ভাইয়া, ওই কেউ বলছে যে আই এম নট আ ম্যাকটমিনে ফ্যান, আমি এখনো বলছি হি ইজ আ শিট সিডিএম। ও এখনো ওকে সিডিএম এ খেলা, হি শিট, হি ক্যানট ডিফেন্ড। তোমাদের তো সিডিএম নাই ভাইয়া। The only reason he played well that game is ম্যাটিচ কি আছে? নেমার ম্যাটিচ স্টিল দেয়ার? ঠিক আছে, আমি এখনো বলতেছি আই এম নট আ ম্যাকটমিনে ফ্যান, হি ক্যানট ডিফেন্ড। ও সিডিএম থেকে ডিফেন্সিভ এবিলিটিস অন নাই, কিন্তু যখন ফ্রেডকে সিডিএম খেলায়, ওকে বক্স টু বক্স খেলা হয়, দেন ইট ওয়ার্ক। ঠিক আছে, আমি এখনো বলছি আই এম নট আ ম্যাকটমিনে ফ্যান। আর আপনি যে বলতেছেন আমি হাজারো কথা বলি, সাম অফ দেম আই গেট রং, ঠিক আছে, আই এম অলসো দ্য গাই শোনো, সাম অফ দেম না, তোমাকে যদি বলা হয় একটা কোশ্চেন করা হয়, তুমি 10টা প্রবাবিলিটি বলো, সেখান থেকে একটা মেলে, এবং ওই একটা নিয়ে ইউ মানে তুমি যেই পরিমাণ আন্দোলন করো, এরকম টুকটাক ভালো মানে ঠিক না, সবাই বলে এই প্যানেলে ইচ এন্ড এভরি। আচ্ছা সাবি, একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। সাবি, আমি একটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যানকে নিয়ে আসতেছি, ও ঢুকছে, ঠিক আছে, ওর সেন্স অফ হিউমার এত ভালো যে সাবি অনেক মজা পাবে। কথা আমি বলছি, ঠিক আছে, এগুলা অন্য কেউ বলে না, ঠিক আছে সাবি ভাই। শোনো, তুমি এখন এই যে এমন করে বাইরে আবিষ্কার বুঝছো? না, আপনি আমাকে বলেন যে which one have I got wrong, বলেন। আমি যদি এখন লিস্ট বাইর করি, আমার লিস্ট বাইর করতে হবে, আমি তো তোমার মতো ঠিক বলার পরে ওটা লিস্ট বাইর করতে করতে 100 কোটি ডায়েরি নষ্ট, 100 কোটি টাকা ডায়েরি। সবাই everybody started to realize how good Fabini is. আমি যখন লাস্ট সিজন ক্যাসিমিরোর সাথে ইন্ডিডিকে কম্পেয়ার করছি, মানে এভরিওয়ান ইজ লাইক ইন্ডিডিকে, এখন মানুষ দেখতেছে হি প্লেজ দ্য সেম রোল, ঠিক আছে। তো I'm not someone who says I get everything right, but যদি 10টা জিনিস থাকে তার মধ্যে I do get 8 of them right। এখনো পয়েন্টটা ধরতেই পারো না, ঠিক আছে, ওটাই, তুমি অনেক ক্লুলেস হয়ে যাও। তুমি ওইটাই বুঝো না যে আমি কি বলতে চাইছি, সেটা আগে বুঝো। তোমাকে একটা কোশ্চেন করলে সেই কোশ্চেনে তুমি 10টা অপশন দাও, প্রবাবিলিটি বলো। এই যে এখন একটা অপশন, এখন একটা ধরো আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে হ্যাঁ এটা কি হবে, আমি ইদার বললাম যে ভাই এটা আমি পারি না, জানি না, বা দিস ইজ মাই থট। তোমাকে বলার পরে তুমি এটা হলে তো এটা হইতে পারে, এটা হলে ওইটা হইতে পারে, এডি বলার পরে আমি কিন্তু তোমার স্কাউটিং নিয়ে বলতেছি না ব্রো, আমি স্কাউটিং নিয়ে বলতেছি না যে তুমি প্লেয়ার ভুল বলো বা বলো। সো এইটা বলার পরে, এবং সেম কাজটা কিন্তু শানুরও করে, যখন তাকে বলা হয় যে একটা জিনিসের 10টা প্রবাবিলিটি বলে, 10টা প্রবাবিলিটির মধ্যে শানুরের আনলাকিলি ম্যাক্সিমামই ভুল হয়, ঠিক আছে, আর তোমার ওইখানে তোমার স্ট্রাইক রেটটা শানুর থেকে বেটার। এখন তুমি যদি শানুরকে ওইটা নিয়ে ধরো তাহলে হবে না, কারণ তোমরা দুইজন সেম কাজই করো। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট, তুমি বুঝছো আমি কি বলতে চাইছি, আমি কিন্তু তোমার স্কাউটিং এ আই ডু গেট অলমোস্ট এভরিথিং রাইট, অন্য কিছুতে ফুটবলে देयर আর থিংস আই ডু গেট রং, দ্যাটস ট্রু। বাট হাউএভার আমি যে জিনিসটা শানুর ভাইয়ের ব্যাপারে বলছিলাম, যে শানুর ভাই মাঝে মাঝে একটা কথা বলে যে এই অনাবিল ভাই একটু থাকেন, এই ম্যাচটা শেষ করে আপনারা নিতেছি। এই সাবি ভাই বুঝছেন, শানুর ভাই হ্যাজ দিস থিং যে এই একটা টিম এর স্কোয়াড বুঝে ডিপেন্ডস অন ওদের কই থাকা উচিত, ঠিক আছে, ইন দ্য লিগ, ঠিক আছে, এন্ড দেন মনে করেন সাপোজ ইউনাইটেড আর 8 এন্ড দেন শানুর লাস্ট সিজন যখন শানুর ভাই এরকম কইতেছিল যে ব্রুনো ওয়াজ নট গুড এনাফ, ব্রুনো এটা, ব্রুনো সেটা, হি ইজ নট গুড এনাফ, হি ইজ ব্রুনো ইজ নট গুড এনাফ, আই সেড ব্রুনো সেটা আমার ভালো লাগে না, আই নেভার সেড ব্রুনো ওয়াজ নট গুড এনাফ। না, Bruno is not the reason why Manchester United are doing well. Bruno is not in that level. ও পেনাল্টি মারছেন, আমি কিন্তু তা বলি নাই। এই ভন্ড, এটা জীবনও বলে নাই ব্রো, এটা জীবনও বলে নাই। আমি ছিলাম, আই হ্যাভ বিন উইথ দ্য শো, বিলিভ মি, মানে ডিরেক্টলি না হইলো
যেটা বলছে এক্সাক্ট টার্মটা আমি বলি হ্যাঁ। আমার সাথে বলছিল শাহানুর বলছে যে কেডিবি ইজ বেটার দেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ, হি প্রেফারস কেডিবিস গেমিং স্টাইল, এবং ব্রুনোর গেমিং স্টাইল তার পছন্দ না, এবং ব্রুনো কামলা জাতের, এবং আমি এটাতে ফাইট করছিলাম ব্রো, কামলা হইলেও ব্রুনো ওই কেডিবি জাতের ক্রিয়েটিভিটি আছে। আমি বলছি যে আমাদের I would take Bruno in Arsenal anyway. আমি এটা বলছি। এই সিজন শানুর ভাই ইজ লাইক ইটস অল অ্যাবাউট আচ্ছা একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। ইয়ো আকিব, এই আকিব, শিষ্য, তোমাদের এক গুরু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান আছে, সালাম দাও। অনাবিল ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। একদিন আসলেন না? সাবি, Yes, Onabil bhai is my favorite person on the internet. র্যান্টেজেস গোট পোস্টিং এর নাম শুনছো না গ্রুপে? হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার। সো ওর সেন্স অফ হিউমার তোমার খুব ভালো লাগবে। না, অনাবিল ভাইয়ের সাথে শো করছি তোরে ভাই, অনাবিল ভাইয়ের সাথে শো করছি, লাস্ট উইক হচ্ছে। Onabil bhai আসলো তো আরেকবার, এই যে অনাবিল ভাই আসলেন না একবার? হ্যাঁ, কিন্তু আমি এটা কি শুনলাম, শাহানুর তুমি ব্রুনোকে আর্সেনালে যাও, ব্রুনো কেন যাবে? ব্রুনো এখন শানুর ভাই কথা শুনেন না, শানুর ভাই শানুর ভাই মনে আজকে খায় নাই, শানুর ভাইকে খায় নাই শানুর ভাই is trusting the process. শানুর ভাই প্রসেস অটো পাইলট এফসি, বুঝছো? শানুর ভাই is this person who wants NKTVR to be sold for 35 million and Pogba to be sold for 30. ঠিক আছে? তো to make things worse, একদিন he was like আমরা লেনোরে কেন 35 মিলিয়ন দিয়ে বিক্রি করে দিলাম না, কারণ পেপার দাম হলো 80 মিলিয়ন। হচ্ছে বাই এনি চান্স আমার লেনোকে কি করছে? আমি করতে পারতেছি বলতেছে লেনোকে কেন আমরা 35 মিলিয়ন দিতে পারছো কেমনে, ওরে দিয়ে দিছো? না ভাই আজকে শানু ভাইয়ের বেস্ট কথা আজকে ম্যাকটমিনে ইজ লাইক জো উইলক। হ্যাঁ, জো উইলক কি? ইজ লাইক জো উইলক। কি আমিও তো চিনি না। এই আকিব আর জাফিরে দিয়ে তোমরা ব্রো কি নিয়ে পড়তেছো? মানে এই আকিব, তুমি ইউনিভার্সিটিতে কি নিয়ে পড়ালেখা করছো? বিবিএ মার্কেটিং এন্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার মধ্যে ওই মার্কেটিং স্কিলটা আছে, কিন্তু তোমরা দুইজন ল পড়া উচিত, বুঝছো? কেমনে যে মানে ঘুরায়। এই ডায়লগটা একবার আমারও দিছিল। জো উইলক আর ম্যাকটমিনের কম্পারিজনটা আসে কিভাবে? lives in a world of his own. Shanu bhai, you're on your own. Shanu bhai, you're on your own. অনাবিল ভাই, শানুর ভাই তো মাঝে মাঝে কি বইলা ফেলে না, মানে শানুর ভাই। আচ্ছা ব্রো, একটু অনেক ধরে দেখি এটা। আচ্ছা একটু দাঁড়াও, এই অনাবিল ভাইয়া, এই যে শানুরের মতামত হচ্ছে হলো কি, মানে ওলে হচ্ছে হলো মানে স্কোয়াডটারে অটো পাইলট। হ্যাঁ, আপনার অনুভূতিটা কি, এটা একটু বলেন তো। ও যে প্রত্যেকটা ম্যাচে ট্যাকটিক্স গুলোতে চেঞ্জ করে, এটা মানুষ দেখে না। মাঝে মধ্যে চেঞ্জ করে হারে, ঠিক আছে ফাইন, বাট চেঞ্জ তো করে নাকি? ঠিক আছে, কথা হলো যে হাউ ইজ ইট অটো পাইলট ইফ ইউ ডিসাইড টু প্লে জেমস? ঠিক আছে, শানুর ভাই যতদিন আটেটা আউট হবে না, শানুর ইগুলা মানে নেওয়া উচিত না। কালকে লিডসের সাথে যে খেলাটা খেলছে, মানে এটা কিন্তু ফুল অন ডিফারেন্ট একটা ট্যাকটিক্সে খেলছে। আমরা পুরো সিজন কিন্তু এরকম ম্যাচ খেলেই নাই, খেলেই নাই বিকজ লিডস আর 90 মিনিটস প্রেসিং টিম। শুনেন ভাই, আমি কালকে জেমস টিমের আমি কিন্তু ফার্স্ট থেকেই বলছি যে জেমস খেলবে, ফার্স্ট থেকেই বলছি জেমস খেলবে। কেন খেলছে জানেন? না কালকে এরকম করে জেমস কি কেন খেলানো হয়েছে? বিকজ প্রত্যেকটা জেমস নিয়ে আসলো, কারণ জানে জেমস কাউন্টার প্রেস করবে। I was okay with the fact that কালকে জেমস খেলছে because you are likely to have taken space behind the defense, and প্রিমিয়ার লিগে জেমস is one of the best players. কিন্তু জেমসের কিছু থাকুক, মাথায় বুদ্ধি না থাকুক, আমি সবসময় কইছি যে ওর কালকে ওর মাথায় বুদ্ধি নেই, এটা ঠিক, ওর মাথায় বুদ্ধি নেই, কিন্তু দৌড়ে দেবে।
দৌড়াইতে পারে, তো ইউ নিড সামওয়ান এগেইনস্ট হিজ যে দৌড়াইতে পারে, এন্ড দ্যাট ওয়াজ আমি কালকে সবচেয়ে বড় কথা, ইনশিটে যখন দেখি ফ্রেড আসছে আর জেমস আসছে, আমি তখনই বুঝছি why he was in the team instead of Mason Greenwood. আরেকটা রিজন কি, লিডস যারা 90 মিনিটস অ্যাটাক টিম, কিন্তু বিয়েলসা হ্যাঁ শুনুন আমি শেষ করি, বিয়েলসা হইলো একটা অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি, বুঝছেন জাফির ভাই কেন খেলাইছে জেমসকে, ইজ বিকজ ইফ ইউ প্লে মেসন গ্রিনউড অন দ্য সাইড, ওরা দুজন মানে ডেফটি হ্যারিসন আর এই যে এলইসি, ওরা দে উড হ্যাভ কিলড এর মান, ওরা মজায় থাকতো, ওরা এডব্লিউবি কে মানে ছিঁড়ে ফেলতো। এক্স্যাক্টলি খেলাইছে। না না আরেকটা ভাই আপনি বলতে পারেন অলওয়েজ ইনএক্সপেরিয়েন্স, অলওয়েজ দিস, ওর মধ্যে নাইভিটি আছে, ঠিক আছে, হি ইজ নট আ বিগ লেভেল ম্যানেজার, আমি সবসময় বলছি কেন কেমিকে বলে ওর নাইভিটি না, ওর নেগেটিভ আছে দুইটা, আই সাব করে না, সাব করে না, ওর সাবগুলা হয় না, আর হচ্ছে লাখ খারাপ। That's what I mean by অটোপাইলট, সেম টিম নামায় সিম না, that is autopilot, and the fact that he decide to play James and the fact that আমার কাছে মনে হয় কি অটো পাইলটের একটা প্রাইম এক্সাম্পল হতে পারে মিস্টার ভালভার্ডে। পাইলটের প্রাইম এক্সাম্পল কে জানেন? অটো পাইলটের প্রাইম এক্সাম্পল ইজ উনাই এমেরি, ঠিক আছে? গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, not at Villarreal. if it's not autopilot, ঠিক আছে, how on earth do you end up crashing out to the Europa League after the start that you have in the Champions League? অটোপাইলটে থাকলে আমরা ইউরোপায় থাকতাম, ঠিক আছে? লোকটা লাইপজিগের ম্যাচের জন্য ট্যাকটিক্সটা চেঞ্জ করছিল, পুরোটা ব্যাকফায়ার করছে। সে হঠাৎ করে 5-3-2 ফরমেশন নামিয়ে দিচ্ছে, the whole thing is new. এখানে গেম ম্যানেজমেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, মানে আমার কাছে ইউনাইটেডের খেলা দেখে মনে হচ্ছে গেম ম্যানেজমেন্টের অভাব, যে ওই ম্যাচটাতে when you say autopilot, ঠিক আছে, you don't see what is going on. একটা টিম, একটা মানে আমরা যতটুকু স্কোয়াড চেঞ্জ করি on the basis of a game, ঠিক আছে, ওই হিসেবে অটোপাইলট কেমনে হয়? we are not আকিব ভাই আমি একটা কথা বলি, মানে ইসের থেকে কেন বের হইছে যদি জিজ্ঞেস করো যে ইউরোপায় কেন গেছে, এখানে ব্যাক পাইলটিং বলতে পারো, যে ওইখানে যে খারাপ ডিসিশন নিচ্ছে, অটো পাইলটের ভুল করছে, দ্যাটস নট অটোপাইলট, ও ট্যাকটিক্যালি চেঞ্জ করছিল, দ্যাট ব্যাকফায়ার, he was wrong, exactly. আর আরেকটা জিনিস না ভাই, the other issue is that I see a lot of United players তারা just তাদের যেটা ন্যাচারাল নরমাল খেলা ওইটাই, I haven't seen too many players improve thanks to বলে Fred Rashford has improved. Hang on a second, fresh squad player. মার্শাল লাস্ট সিজন কি খেলা দিছে মনে হয় দেখেন নাই ভাই? Martial was good last season, right? Very good. দুইটা নাম বলি, জাফির ভাই আর ভাইয়া, আপনি কি ফ্রেডের নাম নিছেন? ও তো স্কোয়াড প্লেয়ার, কি বলছেন? ফ্রেড তো প্রচন্ড ইমপ্রুভড একটা প্লেয়ার, ফ্রেড না ও ফার্স্ট টাইমে খেলতে পারবে না, শানু ভাই মানা করেছে, he is a squad, মানে if you consider he's a squad player, he's a squad player, he's too big for your club. That's the hard truth. না জিনিসটা হলো শানু ভাই ফ্রেড would be our best defensive midfielder. আমি বুঝতে পারি না যার জন্য পার্টিকে টেস্টে দেখতে খেলতে পারতেছ না, ফ্রেডের কেন লাগছে? that shows the golfing class of the two teams. Where was he when we played against him? When was he? Where was Fred when we played against him? Bro, you're forgetting that it was a why didn't you best midfielder play? Except for maybe a Paul determine. শানু ভাই আপনি যদি এখন কেপি ভাইয়ের মতো কথা বলে ফেলান, ঠিক আছে, যে সিমেন খারাপ জাস্ট অন দ্য বেসিস অফ ওয়ান গেম, তাহলে তো এটা রং হয়ে যায় ভাই। আমি বলছি ভাই, ও মাই গড, শোনো তুমি, আমি হয়তো একটা গেম অনুযায়ী জাজ করতে পারি, কিন্তু তুমি যে পরে যেটা করছো
ইটস আ প্রাইম এক্সাম্পল অফ কি মানে তুমি তোমার সমস্যা কি তুমি আপেলের সাথে লাল আপেলের সাথে সবুজ আপেলের তুলনা করো না, তুমি তুলনা করো আপেলের সাথে তরমুজ। কথাটা বুঝছো? ঠিক আছে, ভাই আমার আপেলের কথা হলো ভাই, না ঠিক আছে, আপনার কথা ঠিক আছে ভাই। How many league titles does Steven have and how many league titles have মানে does Gerrard have? হ্যাঁ হ্যাঁ? League আপেল তো মানে জেরার্ডের কয়টা Steven লিগ টাইটেল আছে আর থেকে স্টিভেনের আসলো। কয়টা লিগ টাইটেল আছে? আমি বুঝলাম না, কথা বলতেছিল ফ্রেড আচ্ছা, ক্যারিয়ার, আকিব ভাই, আকিব ভাই, থেকে আসলো। Akib bhai, you're probably getting off track. You Akib bhai, you're probably will- getting off I'm track. sorry. I'm just Listen, trying to আরেকটা mean, কথা কি I'm just trying to mean যে আপনি বলতে পারেন অন্য প্লেয়ার খারাপ খেলছে, ঠিক আছে, বাট Fred has been our second best player. In fact, I would say he has been better than Rashford. One of the reasons why we lost against Leipzig was because we didn't have Fred. we miss the energy of Better than Rashford. We missed Yes, the energy. yes Mustar bhai, Yes. yes, I will also say that Rashford ke bhai, Rashford এর numbers may suggest something, but he has not been অতটা consistent কিছু এই সিজনে হয় নাই। Fred is fucking electrifying. আচ্ছা, আমি খেলা দেখা বন্ধ করে দিয়েছি, এজন্য আমি জানি না। না হ্যাঁ ভাই, আপনি হয়তো ওইটা দেখেন, ওর নাম্বারস গুলো এত পাম্পড আপ কেন জানেন আপনি? বিকজ অফ দ্যাট হ্যাটট্রিক ভার্সেস লাইপজিগ, এটার জন্য ওর 3টা গোল বাড়ানো। হি ইজ আ কোয়ালিটি প্লেয়ার, নো ডাউট। হ্যাঁ, র‍্যাশফোর্ড ইজ ভেরি গুড, বাট র‍্যাশফোর্ড হ্যাজ নট বিন বেটার দ্যান ফ্রেড। ফ্রেডের যে রোলটা অনেকে বুঝে না, যারা খেলা দেখে না, লাস্টে গিয়ে স্ট্যাটস দেখে, তারা বুঝবে না। হ্যাঁ, ফ্রেডের অফ দ্য বল মুভমেন্ট, হ্যাঁ এক্সিলেন্ট। আপনি না মানে ও যেমনি করে আপনাকে মানে হ্যারি করবে while you have the ball, ঠিক আছে, he is going to try and move to reach the ball and নেওয়ার সাথে সাথে Oh, he's basically a German. He's basically a German presser. একসাথে যে কম্বিনেশনটা করে মানে অন্য জায়গায় যাই। আমার যে জিনিসটা ফ্রেডের ব্যাপারে ভালো লাগে কি, অনেক টেনশন, পুরো 90 মিনিট দৌড়ায় খালি, বল নেয়, বল পাওয়ার সাথে সাথে ফরওয়ার্ড। ভাই কালকে আমার ওরা একটা জিনিস খুব মেজাজ খারাপ লাগছে, কালকে ওরা একটা মোমেন্ট আমার কাছে খুব মেজাজ খারাপ লাগছে, ও সেলফিশ। হ্যাঁ ও পাস দিলে এটা গোল, পাস দিলে গোল। ছয়টা গোল করার পরে না মানুষের মনে তো ইচ্ছা করে যে আমি একটা গোল দিই। আমি একটা গোল দিই। এটাও হ্যাঁ, লিন্ডেলফ সামনে আগে গিয়ে বলছে আমি গোল দেই। লিন্ডেলফ বলছে আমি গোল দেই। তবে আমি কেমনে কন্ট্রাডিক্ট করছিলাম না, ওইটা একটু জানতে চাইতেছিলাম আসলে। কন্ট্রাডিক্টরি ব্যাপারটা কন্ট্রাডিক্টরির পয়েন্ট হলো শানুর ভাই সেজ যে ইউনাইটেড স্কোয়াড নিয়ে উই শুডন্ট বি ইন দ্য ইউরোপা লিগ, বা আমাদের 8th হওয়া উচিত না। আপনাদের এই স্কোয়াড নিয়ে আর্সেনালের কেমনে 15th হওয়া জাস্টিফাইবল, ঠিক আছে? এন্ড ঘুরে ফিরে কোনো কিছু হলো it's not justified. How did they justify? আমি বলছি যে আমাদের 15 থাকা জাস্টিফাই। শানুর ভাই তারপর ঘুরে ফিরে কি বলবে, তোমরাও ফোর্থ হচ্ছে, আমরাও ফোর্থ হচ্ছে, তোমরা ইউরোপা লিগে, আমরা ইউরোপা লিগে। ভাই there is a gulf in class between the two teams, ঠিক আছে? আমি তো সবসময় বলছি যে ইউনাইটেডের স্কোয়াড ইজ ওয়ে বেটার। আমার কথা হচ্ছে you guys are autopilot in the sense that তোমাদের যে রিসোর্সেস is always not utilizing it to the fullest. না you should মানে না শানু ভাই, আপনি বলতে পারেন অলওয়েজ নাই, আপনি বলতে পারেন can I please interrupt for a second? Akib, listen everyone, শোনো, এখানে তো আমরা সবাই আছি, উইল গিভ। আপনি এমনি শোনো বললাম না, শুনবো না, আপনি অমনে শোনো। আরে না ইউ না যে কেপি স্টেশন তাহলে শুনুন। হ্যাঁ ভাই, উই মিস দ্যাট। হ্যাঁ বলেন না, শোনো। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, যখন এখানে সবাই সবকিছু বলুক, বাট একটু লিসেনিং এবিলিটিটা একটু বাড়াও, কথাটা বুঝছো? কারণ ইফ এনিওয়ান স্টার্টস গিভিং অ্যান ওপিনিয়ন, মাঝখানে যদি কেউ ইন্টারাপ্ট করে, তখন না আমি শুধু তোমাকে আমি বলতেছি না, আমি নিজেকেও বলতেছি, আমি সবাইকে বলতেছি, a bit of listening ability doesn't hurt. এখানে কিন্তু অনাবিল ভাই কিন্তু অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করতেছে, কিন্তু একটা জিনিস বলার সাথে যদি তোমরা কিছু বলো, as well as জাতির, আমি ছোট করে একটা জিনিস বলি ভাই, লোকাল বাস তো ভাই, লোকাল বাসে গাদাগাদি করে বলতে হবে, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য শো ভাই। সরি ভাই, এই জায়গায় আচ্ছা গেটলক সিটিং সার্ভিস বাস করো, ঠিক আছে, এটা বেটার। না ভাই, গেটলক নাই, এটা দিস ইজ এ লোকাল বাস। মানে কোনো সিট নাই, বুঝছো? মুখ দিয়ে ধাক্কা ধাক্কি করতে হবে। শানুর
তুমি আমাকে একটা জিনিস কি বলো যে এটা তুমি হলো যে basically বলতেছো সার্ভাইভাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে হ্যাঁ। ইউনাইটেড আর আর্সেনালের স্কোয়াডের মানে ডিফারেন্স তো মানে অনেক। আমরা তো লাস্ট ইয়ারে থার্ড হয়েছি, হ্যাঁ, অনেক 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 এই থার্ড হয়েছে। এই Yes. একই রকম স্কোয়াড নেই কিন্তু, মানে আমি না, তোমার পয়েন্টটা না, বোঝার চেষ্টা করছি যে না, কোথায় না, কম্পারিজনটা করতেছে। না, you guys bought players. এটা বললে হবে না যে you guys didn't buy players this season. কারণ Van de Beek is a quality player. আমি তোমার তোমরা- শানু ভাই, পয়েন্টটা বুঝি নাই। শানু ভাই, শানু ভাই, I love you a lot, but I cannot defend you. হ্যাঁ তোমরা পেপে কিনছো, শোনো আমরা তো অনেকজন কিনছি, we bought তোমাদের Thomas তোমাদের Partey, স্কাউটিং সিস্টেম, Gabriel. তোমাদের স্কাউট ওলের কোন সাইনিং ফেল করছে সোফার? হ্যাঁ, ওলের কোন সাইনিং ফেল করছে সোফার? একজনও যে ওলে সাইন করছে আগে না, ম্যাগুয়ার বলবে এখন ভাই, কিসের ম্যাগুয়ার মেকে ফেল করছে? না, I don't think Oler ম্যাগুয়ার ইজ এন ইমপ্রুভমেন্ট। ম্যাগুয়ার জাস্ট আমি বলি ম্যাগুয়ারের জিনিসটা কি, হ্যাঁ জাস্ট বিকজ হি ইজ ওয়ার্থ 80 মিলিয়ন সবাই মনে করে যে হি ইজ দ্য সলিউশন। না, হি ইজ নট দ্য সলিউশন, বাট হি ইজ আ ম্যাসিভ ইমপ্রুভমেন্ট। হ্যাঁ, we had Jones. Guys, our আমি একটু accept দিই। we had ওলের কোনো সাইনিং কিন্তু it's true ওলের কিন্তু কোনো সাইনিং ফেল করে নাই। তাহলে আকিব যখন বলে Ole's not been bad, does it really make sense? Yes, it does. কারণ ও আরো প্লেয়ার ছিল। Let's look back. Bye. He wanted Grealish and he wanted Grealish, he wanted Sancho, he wanted a center back, and he got none. একটা মিনিট, you wanted ভাই একটা মিনিট ভাই শানু ভাই, আমি জাস্ট এটা বলে নেই just to add to my point, সেটা হচ্ছে যে ফাইন, ঠিক আছে ওলে hasn't been bad, ঠিক আছে ওর একটা রাইট উইঙ্গার দরকার ছিল, ও রাইট উইঙ্গার পায় নাই। হ্যাভিং সেড দ্যাট সেন্টার ব্যাক পায় না, হ্যাঁ একটা সেন্টার ব্যাক দরকার ছিল, সেন্টার ব্যাক পায় নাই। দুইটা পজিশনের প্লেয়ার দরকার ছিল। he wanted Grealish পায় না। এই স্কোয়াড নিয়ে should you, after the start that you got in the Champions League, should you be playing Europa League? আমি এখানে খালি ওদেরকে ব্লেম করতেছি। এই জিনিসটা আমি শানুরের সাথে এগ্রি করি, আর আকিবের সাথে এই জিনিসটা বুঝাইতে চাই যে ব্যাক ইন সেন্স আমি বুঝছি যে ও স্যানচো চাইছে, স্যানচো পায় নাই, গ্রিলিশ চাইছে, পাইছে ভ্যান ডিক। বাট দ্য মূল কোয়েশ্চেন হলো ঠিক আছে ওলের পছন্দের মতো প্লেয়ার পায় নাই, কিন্তু যেসব প্লেয়ার পাইছে ওটা কি পাড়ার প্লেয়ার? মানে ইজেন্ট দে aren't they good enough to play for club like Manchester United? আমি জাস্ট এতটুকু বলতেছি। কাভানি, হ্যাঁ সো হ্যাঁ না শানুর একটা সেকেন্ড, হ্যাঁ to add to your point just এটা আমি অ্যাড করে নিতে চাই। আমি ফ্রেডের ব্যাপারে এইটুকু বলছিলাম, you look at the classic Man United teams, ঠিক আছে ফ্রেড কে ফাইন, ফ্রেড should be playing for Man United, but he should not be, মানে if we're talking about the level that Man United should aspire to be, then he should not be a sure shot starter, or he should not be your second best or among the best midfielders. That's what I'm saying. যে Man United ওর sure shot starter কারণ পগবা বাল খেলতেছে, ঠিক আছে শানুর, এটা হচ্ছে that's এটা বাল খেলা কিছু করার নেই। শানু ভাই Also, ভাই, listen, the way I see it, শুনেন আকিব ভাই আমি একটা বলি হ্যাঁ, the way I see it, we have two teams set up for two different types of team in the league. হ্যাঁ, one team for a high pressing team, মানে দুইটা midfield, not two teams, two midfields set up for two different types of teams in the league. যেমন গতকালকের ম্যাচে, হ্যাঁ, it was pretty obvious যে ম্যাকটমিনে আর ফ্রেড নামবে। এই ম্যাকফ্রেড কম্বিনেশনটা খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ ম্যাকফ্রেড, ওদের দেখলে আমার মনে হয় জিনিসটা হলো হ্যাঁ শুনেন তারপরে ওইটা হইলো ফর টিম যেটা কন্টিনিউয়াস অ্যাটাক করবে, তারপরে কন্টিনিউয়াস মানে প্রেস করতে থাকবে, মানে দে উইল নট সিট ব্যাক। এটা যেমন লিডস এর মতো টিম, তারপরে টপ 6 এর টিমদের সাথে এটা দিস উইল ওয়ার্ক। বাট ভ্যান ডে বিকের মতো প্লেয়ার যারা হলো ক্রিয়েটিভ, ইভেন মাটাও কিন্তু অনেক সময় মিডফিল্ডে স্লট ইন করতে পারবে ফর টিমস দ্যাট সিট ব্যাক। এরকম টিমের সাথে মানে দুইটা টিম, তো আমরা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টিমস উই প্লে ইন দ্য লিগ নাওয়াডেজ আর ভেরি হাই প্রেসিং টিমস। সো এই কারণেই ফ্রেড ইজ আ শিওর স্টার্টার। যেমন
আপনি কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচে ফ্রেডকে দেখবেন না, বিকজ ফ্রেড ইজ প্রবলি নট সুটেড ফর দোজ টিমস। ওই টিমে ওই ম্যাচগুলোতে হয়তো আমাদের ক্রিয়েটিভিটি মানে ওই ম্যাচে হয়তো আমাদের ক্রিয়েটিভিটি লাগবে ইনস্টেড অফ টেনাসিটি অথবা এনার্জি। লো ব্লক টিমস, হ্যাঁ, লো low ব্লক block যারা লাইক আর্সেনাল, আর্সেনালের মতো, হ্যাঁ আর্সেনালের মতো টিম গুলো। লাভ নেই, যে কোনো একজন নিয়ে খেলালেই হয়। আর ওই ফ্রেড আর ম্যাচগুলোতে ম্যাটিস খুব বাজে, সরি অথবা লাইক Ole did in the Sheffield match, play a midfield presence, play a both someone who is defensively sound and also physical presence like Matic versus Sheffield, a team যাদের হলো অনেক ভালো, ওদের অনেক টল সেন্টার ব্যাকস আছে and মানে ওরাও বেশ ফিজিক্যালি ইম্পোজিং। সো হ্যাঁ, So they probably look for corners and dead ball situations to হ্যাঁ score. হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠিক আছে, ওজন্য পগবা ম্যাটিস ওয়াজ পারফেক্ট শেফিল্ডের সাথে। also ভাই আমি হয়তোবা একটু বাড়ায় বলতেছি, বাট স্যার অ্যালেক্সের টিমে কিন্তু উই হ্যাড সামওয়ান লাইক থ্রিলাংস পার্ক, জিসুম হ্যাঁ, পার্ক। exactly. হ্যাঁ, জিসুম পার্কের মতো মানে ফ্রেড ইজ নট জিসুম পার্ক। হ্যাঁ, এটা আমি বলবো না, বিকজ quality is not the same, but they play a similar role কিন্তু। So মানে I don't agree with the point যে you cannot have Fred as one of your best midfielders, because Jisung Park was one of the essential parts of the team. প্রত্যেকটা টিমে ব্রো শানুর কামলা লাগেই। আমি তোমার একটা জিনিস বলি, দাঁড়াও আকিব, জাস্ট একটু শেষ করি, তুমি 1 মিনিটও লাগবে না। তুমি মাদ্রিদের যে গ্যালাকটিকো ছিল, মানে ফার্স্ট গ্যালাকটিকো 2001 থেকে ওরা এত ট্যালেন্টেড প্লেয়ার ছিল, কিন্তু 3 বছরে একটা ট্রফি জিততে পারে নাই কেন? কারণ ওরা মাকেলেলি। হ্যাঁ, বলেন। আমি এখানে একটা কথা বলি, আমি ওই টিমে খেলা দেখতাম বসে বসে, কারণ সব ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল। ওদের পাস দেখলে মনে হতো যে একটা এনিমি, ঠিক আছে? এমন জায়গায় ফিগো পাস দিচ্ছে, আর ট্র্যাক ব্যাক করার কেউ নেই। ওদের সেন্টার ব্যাক ছিল হেল গোয়েরা নামে একটা গাধা। So I remember that team very well. সো মাকেলেলের মতো প্লেয়ারকে পেরেজ রিসপেক্টও করে না। আরে এত স্টারের প্লেয়ার, তুই তো কিছুই না। ওরা বেচে দিছে চেলসিরে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে, আর মাদ্রিদ রে গাটারে ফেলাই দিছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা স্টার্স, জাস্ট বিকজ একটা টিমে অনেক স্টারের প্লেয়ার আছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে মানে ওই কামলাটারে স্কোয়াড প্লেয়ার হিসাবে হবে। এক্স্যাক্টলি ভাই, এই কথাটা আমাদের and I can vouch for that, কারণ আমার টিমে মিডফিল্ডাররা সব কামলা। I love Henderson, but Henderson is the focal player of Liverpool's midfield. হেন্ডারসনকে সবাই ওয়াইনালডাম ব্রো এই সিজনের পর চলে যাবে, বুঝছেন? মানে মনটাই খারাপ লাগছে। কেপি, আমি আসলে মানে you guys didn't get my point. আমি যখন ইউনাইটেডের কথা বলি, I'm talking about the keys, the scores, the gigs. হ্যাঁ, বাট কিন কি ন্যাচারাল ওরকম ভিয়েরার সাথে এলনেনিরও কম্পেয়ার করতে পারবেন না, এটা বলে লাভ নেই। শানু এনকেটির সাথে অনলির সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন না, ঠিক আছে? ওগুলো বলে লাভ নেই। we didn't get the point, just like Arsenal. We've been dropping points. শুনো ব্রো, তোমার টিমে ভিয়েরা যখন ছিল, তখন একটা প্লেয়ার ওই টাইপের ইটা পাইতো না, মানে রেকগনিশন পাইতো না, কিন্তু ও তো একটা অ্যাসেট ছিল। এই যে বলার আগেই বলে ফেলছো, এক্স্যাক্টলি। জিলবার্টো সিলভা, রেপার্লার না জিলবার্টো সিলভারই কথাই বলতেছি। হ্যাঁ, সো তার মানে কি হি শুড বি আ স্কোয়াড প্লেয়ার জাস্ট বিকজ দে হ্যাড প্লেয়ার্স লাইক আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি, আমি মানে অন্যরা না বুঝলা, আমি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছি। বাট জিনিসটা কি, ওই ওইরকম টাইপের কোয়ালিটি লাগে, ডাজন্ট ম্যাটার ইফ হি হ্যাজ দ্য কোয়ালিটি। আমার কথা কি, যে ইউনাইটেড আন্ডার ওলে থাকুক, ফ্রেড থাকুক, আমার টেনশন নাই তো। মাই থিং ইজ দ্যাট, যেটা এবিপি বলছে, রাইট, I do not see United genuinely fighting for big titles under Ole. ইউনাইটেডের তো এখন ওটা লাগবে না, ইউনাইটেডের এখন ওটা লাগবে না, ইউনাইটেডের লাগবে এখন স্টেবিলিটি। এক্স্যাক্টলি, আমাদের তলা খসা পড়ে গেছে ভাই। ঠিক আছে, প্রথম 2 বছর বানাইছে টিমটা, রাইট।
মানে ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম, বুঝছেন ভাই? আপনি যদি এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল চিন্তা করেন, যেটা নুসাইর ভাই আর আপনি কেমনে আকাশ কুসুম দিয়ে বানায় ফেলাইছেন, ওগুলো হয়ে যাবে। ওলে যদি নাও পারে টাইটেল জিতাইতে, পরের ম্যানেজারের ওই ফাউন্ড যে even if Ole does not win anything at here, but he will have done a very good job, because I've said this repeatedly, he's had to deal with 7 na, in fact 8 bolbo, because Sir Alex last season there were a lot of aging talent, aging players in the team, so 8 বছরের একটা mess clear করতেছে, and he's making it easy for the next manager. And also Shanur bhai, the thing you're saying about him not winning anything major, ওকে তো টাইমটা দিতে হবে, so that he can at least bring the stability back to the team. Stability আনার পরে you have to challenge for title. জোজে মরিনিওরে কেন নিয়ে আসছে রিয়েলে, আমাকে একটু বলতে পারবা শানুর? গাইস, অল জোকস অ্যাসাইড, আই ডু এগ্রি যে ওদের সবচেয়ে বড় কাজ যেটা সে করতে পারছে ইউনাইটেড আসার পরে, ইজ হি ম্যানেজ টু ক্লিয়ার আউট মোস্ট অফ দ্য ডেডউড। মানে শানু ভাই, one thing I agree, one thing I disagree is the বড় ট্রফি জিতার পরও it doesn't really matter. Like Arteta won the FA Cup. Look, we're in the fucking gutter. ওটা বাদ দেন। আচ্ছা অনাবিল ভাই, আপনি তো মরিনোকে আজীবনই দেখতে পারেন না, ইভেন দো দ্য ফ্যাক্ট যে মানে ও পোস্ট সার এলেক্সের পর আপনাদেরকে একটা ভালো সিজন ইন সেন্স যে ট্রফি উইনিং সিজনস, এই লোকটা একটা ডিস্ট্রাকটিভ ইনফ্লুয়েন্স। সে যে টিমে আসে ওরা যাওয়ার সময় ধ্বংস করে দিয়ে চলে যায়। এটা আমি বলি, এটা অলওয়েজ বলি, এটা আমি অনেকবার বলছি, ঠিক আছে? এটা আমিও বলছি ভাই, জীবনে আমি আপনাকে বলি অনাবিল ভাই, এই জায়গায় আমার একটা ছোট্ট কথা আছে। ভাই আপনি তোমরা তো এটাতে এগ্রি করে ফেলাইছো, এগ্রি করে ফেলানোর পরে আমার আপনি জিনিসটা রাহুল ভাইরে জিজ্ঞেস করে, জিনিসটা হলো যারা ওই টিম সাপোর্ট করছে দে উড নো যে আসলে কি হয়। আই এগ্রি যে ও যাওয়ার সময় টিমটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ও খারাপ করে যাচ্ছে। অনাবিল ভাই আপনি ম্যাচিউরড, এখানে কৌশিক ভাই আমরা সবাই ম্যাচিউরড, আমরা কোনো না কোনো জায়গায় জব করি, রাইট? আপনার ধরেন বসের সাথে যদি গ্যাঞ্জাম হয়, আপনার সাথে কোনো একটা জায়গায় মনোমালিন্য হয়েছে, মনোমালিন্য হওয়ার পরে আপনি যখন যাওয়ার সময় আপনি এক ধাঁচে কাজ করতে যাচ্ছেন এবং আপনার বস একভাবে কাজ করতে যাচ্ছে, বাট আপনার সাথে ডিল ছিল অন্য, ডিল ছিল যে হ্যাঁ তুমি এটা করবা, এটা করে আমার এই সলিউশন আনবা, আপনি সেটার জন্য রিসোর্স চাইছেন, কিন্তু আপনার বস হঠাৎ করে আপনার কোম্পানির স্টেক হোল্ডারদের কারণে আপনি বলছে যে আমাদের টার্গেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন আমরা এই টার্গেটে করতে চাই। সো ওই সময় যায় সে যখন যাচ্ছে তখন যায় টিমটার স্টেবিলিটি তো যাবে, এবং আপনি যদি স্পষ্টভাষী হন, আপনি যদি সত্যি কথা মুখের উপর বলতে পারেন, তখন তো আপনি খারাপ মানুষটা হবেন, রাইট? এবং প্রত্যেকটা জায়গায় ওলে না মরিনো যেই সব জায়গা থেকে গেছে, মরিনোর ব্যাপারটা কি, ও যেখানে যাবে হি হ্যাজ টু বি দা বিগেস্ট পারসন আর কি, ঠিক আছে ভাই? বিগেস্ট পারসন না ভাই, বিগেস্ট পারসন না। আপনি যখন সে করতেছে ইউনাইটেডে গেছে, ইউনাইটেড তার কাছে চাইছে কি, আমার কাছে শর্ট টার্ম ফিক্স দাও, সে শর্ট টার্ম ফিক্স এর জন্য সে চাইছে, রিসোর্স চাইছে, যে ঠিক আছে তুমি দিছো কিন্তু এটাতেও আমি পারবো না, হি ইজ অনেস্ট যে আমার এটা লাগবে, আরো এটা লাগবে, আদারওয়াইজ আমি পারবো না। ওকে, সো এরপরে তাকে ওইটা দেওয়া হয় নাই, লেটার ওয়ান আপনারা কিন্তু ওইটা আনছেন। ওকে, যে আমি ম্যাগুয়ারের কথা বলতেছি, ম্যাগুয়ার প্রাইম এক্সাম্পল, ঠিক। এরপরে সে কি করছে, সে কিন্তু হি ইজ নট ও কিন্তু ওই যে একটু ঢিলা দেওয়া কোচদের মধ্যে না, ও কিন্তু ভালো টাইটে রাখে প্লেয়ারদের, এবং আপনার টিমের মধ্যে এইরকম প্লেয়ার কিন্তু এখনো আছে যারা বেসিক্যালি ঢিলা পাইতে পছন্দ করে, তারা টাইটে থাকতে পছন্দ করে না, রাইট? এবং তার সাথে কিন্তু ঝামেলাটা হয়েছে, এবং সেম গোস ফর আপনি যদি যান, এটার নামটা কি, চেলসিতে ঝামেলা হয়েছে কার সাথে? চেলসিতে ঝামেলা হয়েছে হচ্ছে কোস্তার সাথে। দেন রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানরা ওরে হেট করে ক্যাসিয়াসকে রিপ্লেস করার জন্য, কিন্তু নাভাস যে ওদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ক্লেইমে কত বড় হেল্প করছে এটা সবাই জানে ভাই। ওই সময় ক্যাসিয়াস থাকলে জিনিসটা হয়তো কি হইতো না সেটা আমরা জানি না, এবং এই ডিসিশনটা সবাই নিবে না, এবং মরিনো এই ডিসিশন গুলো নেওয়ার পরে তার ডিসিশন গুলো আমি বলবো না যে সব ঠিক থাকে ভাই, কিন্তু ডিসিশন গুলো গার্ডসি থাকে, এবং এই গার্ডসি ডিসিশন সব ক্লাব নিতে পারে না।
তখন যায় ইগো ক্লাশ হওয়া শুরু করে। দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ও টিমটা নষ্ট করে দিতে চায় ভাই, কারণ এন্ড অফ দ্য ডে এটা তার প্রফেশন ভাই। আপনি আপনার ওর প্রফেশন অ্যাকশন গুলো যে নেয় ওইটার ইম্প্যাক্টটা লাস্টে মানে লং টার্মে গিয়ে নেগেটিভ থাকে, এটাই হচ্ছে প্রবলেম আমার সবসময় ওর এই জিনিসটাই। আর যেটা বললাম না ওর বিগার দেন দ্য ক্লাব হওয়া লাগে, ইন্টার মিলানে কিন্তু কোপাইছে, ইন্টার মিলানের থেকে হি ওয়াজ আ বিগার স্টার। টটেনহাম নিয়েও খুবই ভালো করবে, আমি লাইফে টটেনহাম নিয়ে অপটিমিস্টিক হওয়া উচিত না, বাট আমার কেন জানি মনে হইতেছে যে এইবার কিছুটা করতে পারে ওরা। চেলসিতে যখন আসছিল চেলসি কিন্তু কিচ্ছু ছিল না, সেকেন্ড টাইম যখন চেলসিতে আসছে তখন কিন্তু চেলসি অলরেডি বড় ক্লাব, তো ও ধরা খেয়েছে। কিন্তু ইউনাইটেড কিন্তু ওর থেকে বড়, রিয়াল মাদ্রিদ ওর থেকে বড়, এইখানে ওর একটা ইগোর প্রবলেম থাকে। বাট ভাই অন্য ইগো প্রবলেম থাকে এখন জাস্টিফাই এইসব জায়গায় যেসব মানুষের সাথে সে ডিল করছে সেই সব মানুষ তো মানে তারা পছন্দ করে হচ্ছে ইয়েসম্যান। আপনি পেরেজের কথা বলেন, পেরেজ যদি এই জায়গায় জিদান না হয় অন্য কোনো কোচ হইতো এতদিনে স্যাক হয়ে যেত। এটা স্যাভির সাথে 200% একমত অনাবিল ভাই। কেন বলি, এই যে মরিনিও তো পগবারে বাইর করতে চাইছিল না, কিন্তু পারছে। ওলে কিন্তু পগবারে কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি কিন্তু দেখাচ্ছে যে না, ইউ আর নো লঙ্গার নিডেড। এই অ্যাপ্রোচটা বেটার না ভাই, এই অ্যাপ্রোচটা বেটার। এখন আপনি এই অ্যাপ্রোচটা বেটার ইন দ্যাট সেন্স যে আপনি ডিস্ট্রাকটিভ মানুষ না, আপনি ডিস্ট্রাকটিভ মানুষ না। আমি যেরকম আই বিলিভ ইন যে আমার টিমে কোনো একটা প্লেয়ার যদি না থাকে, মানে কোনো একজন টিমমেট আমি বুঝতেছি মানে হি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, আমি ওই জায়গায় ওকে স্যাক করে দিতে রাজি আছি, কারণ আই নো মাই শিট। আমি এখানে ইমোশন রাখা একটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে বলবো, খুব মৃদুভাষী হব ভাই, দ্যাটস দ্য ওয়ান ওয়ে, বাট ইউ ক্যান্ট সে দ্যাটস দ্য রাইট ওয়ে। কারণ আপনার রাইট ওয়েটা হবে তখন যখন আপনি ট্রফি জিততে পারবেন। একটা দুইটা ম্যাচ জিতা আপনার ওইটা রাইট ওয়ে হবে না। সো আপনি ওই মরিনোর ওয়েটা খারাপ বলার আগে ওলের ট্রফি জেতা লাগবে, ওলের ট্রফি জেতার পরে বেটার ওয়ে আপনি বলতে পারবেন হ্যাঁ এই ওয়েতে আসলে কাজ হয়েছে, এই ওয়েতে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার আসছে। আপনার যদি না আসে, ট্রফি যদি না জিতে, তাহলে এইসব করে লাভ কি? আপনার একটা না রাদার দ্যান দ্য ট্রফি ইটসেলফ, আমি বলবো কি মানে আমাকে যদি বলেন যে আমি কি একটা এফএ কাপ ট্রফি চাই নাকি ডু আই ওয়ান্ট টু বি থার্ড, না এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ট্রফি ইজ আ ট্রফি ভাই। হুর্গেন ক্লপ রে, শোনো হুর্গেন ক্লপ রে, আমি বলতে দাও হুর্গেন ক্লপ রে মানুষে হাসতো যে আলটিমেট বটলার, আলটিমেট মানে বটল জব চোকার। আর এখন মানুষ মানে ওরে দেখলে সালাম দেয়। সো একটা ট্রফি, যে কোনো ট্রফি ব্রো, আর ট্রফি ইজ আ লাইসেন্স টু, কি বলবো, ট্রফি ইজ আ লাইসেন্স টু স্ট্যাম্প ইউর অথরিটি। মরিনিও সবচেয়ে তার ক্যারিয়ারে আগে পারছে বলে সে এসব জিনিসটা মানে অ্যাটলিস্ট ওইটা পাইছে যে না আমি শালা ঘাওড়া হইলেও কি হইছে, আমি তো মানে জিতাইতেছি। ওর ফার্স্ট প্রেস কনফারেন্স অফ বললো না আই এম স্পেশাল ওয়ান, I am special কারণ because he had just won the, I think he won the Champions League, right? আমাদের কি লুকটা পাও। কিন্তু এখানে আমার কথা হচ্ছে আকিব যে সাবি ভাই যে না ওইটা ঠিক আছে, মরিনিওটা ঠিক আছে, কিন্তু আর্টেটাটা না মানে একটা রেড হেয়ারিং, বুঝছেন? মনে হচ্ছে যে এভরিথিং ইজ রাইট, হ্যাঁ আমরা আই ওয়াশ খাইছি আর্টেটারই জন্য, এটা আমি এগ্রি করি আকিব, যে আমরা সবাই আর্টেটারে ফার্স্ট, ল্যাম্পার্ড সেকেন্ড, ওলেরে থার্ড ধরছি। এন্ড লুক হি ইজ জাস্ট, হ্যাঁ উই ক্যান বি রং, নো ওয়ারিজ। হ্যাঁ বলেন ভাই। আমি আপনার কাছে একটা কোশ্চেন করতে চাই, will you guys take Mourinho যদি অপশন দেয়? না, I wouldn't, because মানে ক্লাবের সাথে তো যায় না। মানে একটা ম্যানেজার ফর ইনস্ট্যান্স মানে a manager who has insulted your club, the one of its greatest managers, if not its greatest, মানে ওটা আসলে ওটা সেন্টিমেন্টাল। না আমার কাছে কেন যায় না, যে মানে আর্টেটার এই রানটা যদি মরিনিওর আন্ডারে যায় অনেক বড় আরো বেশি টার্মোইল হবে, ফ্যানদের মধ্যে আনরেস্ট আরো বেশি থাকবে। আর আর্টেটার আন্ডারে না, আর্টেটা has been given this cushion, কারণ মানে ওই একটা এফএ কাপ জিতছে, প্লাস এক্স প্লেয়ার ছিল ক্লাবের, seems to understand the club ethos, মানে যেটা ওদের আন্ডারে হচ্ছে in United as well, right? Ole is getting much more time than let's say Mourinho did, so same জিনিসটাই আর কি।
তোমার কাহিনী হচ্ছে যে ভাই, মরিনিওর এই চিন্তা করে যদি ফ্যাব্রিগাস চেলসিতে জয়েন না করতো তাহলে কি হইতো যে আমি বলছিলাম যে ফ্যাব্রিগাস কেন চেলসিতে জয়েন করছে ফ্যাব্রিগাস wanted to come to Arsenal but Arsenal নেয় নাই। ওইটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফুটবলে শেষ কথা বলে কিছু নাই। না শেষ কথা বলে কিছু নাই। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে যে ওইটাই যে মানে আমি আর কি নিতাম না, বিকজ জোসের মানে একটা তো ক্লাবের জন্য একটা ফিট থাকে, রাইট? সো সব ক্লাবের জন্য তো সবকিছু ফিট করে না, ওইটাই আর কি। এবং মানে অনাবিল ভাই আমি মানে ফর ইনস্ট্যান্স ইটস লাইক সেইং বার্সা থেকে জোসে যাবে না, বার্সা ফ্যানস কিন্তু সিমিলারলি নিবে না। আমি নিতে রাজি আছি ভাই, আমার তুমি নিতে রাজি আছো, বাট মানে আমি মেজরিটির কথা বলতেছি, রাইট? এখন ঘটনাটা হচ্ছে ফ্যান যে এগ্রি করুক না করুক, এখানে যতই পৈতালি করি এটাতে লাভ নাই। ঘটনা হইতেছে বোর্ডে যে বসে আছে কেন। আমি প্রথম থেকে অনাবিল ভাই প্রথম থেকে আমি বলছি হচ্ছে যে মানে মরিনোর নেওয়াটাই আপনাদের ভুল ছিল। এখন এই ভুলটা করছে কে? আপনার বোর্ড করছে, আপনার ক্লাব করছে। দ্যাটস নট মরিনোস ফল্ট। আপনি একটা জায়গায় চাকরিতে ইন্টারভিউতে গেছেন, ইন্টারভিউতে যে আপনি ম্যানেজারিয়াল পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, কিন্তু আপনি অ্যাকচুয়ালি অন্য জায়গায় ম্যানেজারিয়াল পোস্টের জন্য ঠিক আছে। আমার বিগেস্ট রিগ্রেট হচ্ছে যে অ্যালেক্স ফার্গুসন রিটায়ার করার পরে আমি সবসময় এই যে গত 8-10 বছর ধরে 8 বছর হয়েছে, 8-9 বছর যত যাই হোক, একটা কথা বারবার বলতেছি, ওই টাইমে আমাদের কার্লো অ্যাঞ্চেলোটিকে নেওয়া উচিত ছিল এট এনি কস্ট। আই এম আ হিউজ কার্লো অ্যানচেলোটি ফ্যান ভাই। আমি দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ গেম চেঞ্জার। অনাবিল ভাই অ্যানচেলোটি নিয়ে আমি একটা জিনিস বলি ভাইয়া, অ্যানচেলোটি নিয়ে আমি একটা জিনিস বলি, যখন বুঝলা যান যে হি ইজ দ্য এভারটন ম্যানেজার, এবার বলেন। আরে বালের মাথা, আমি কি এভারটনের কথা করতেছি নাকি? ও এভারটনের ম্যানেজার আছে হবি, এজ এ হবি, সব জিতছে এখন আমরা হবি করতে আসছি। এখন জিনিসটা কি আমি আপনাকে বুঝায় বলি, লিভারপুল যখন ওই যে রজার্স স্যাক করার পরে নতুন ম্যানেজার নিবে, তখন দুইটা ম্যানেজারকে ইন্টারভিউ নিছে, একটা হচ্ছিল কার্লো অ্যানচেলোটি আর একটা হচ্ছিল হুর্গেন ক্লপ। সো কার্লো অ্যানচেলোটি যেটা বলছে যে আমি এই পুরা সব প্লেয়ারটাকে সরায় নতুন নতুন প্লেয়ার নিব, দেয় নাই, ঠিক আছে। আর হুর্গেন ক্লপ বলছে না আমি ওই দিস প্লেয়ার্স আর গুড এনাফ, ওই স্ট্রাকচার দিয়ে করব। এখন আমার কথাটা হচ্ছিল আপনাদের ক্লাব কিন্তু ফার্গুসন স্যার অ্যালেক্সের টাইমে এরকমই কিন্তু চলতো, তাই না? সো উড হি হ্যাভ বিন দ্য রাইট পারসন ফর ইট? কারণ এই আমরা যে ধপাস করে পড়ে গেছি না, ওটা হতো না, ডিক্লাইন হলো স্লোলি হতো। একটা স্টেবিলিটি থাকে। অনাবিল ভাই আই ডু নট আমরা কিন্তু প্লেন ক্রাশের মতো পড়ে গেছি একদম। অনাবিল ভাই একটা কথা বলে আমি আপনাকে, আমরা যে 2013-তে টাইটেল জিতছি না, 2013 টাইটেলটা কিন্তু আমরা একমাত্র জিততে পারছি বিকজ অফ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ব্রিলিয়ান্স। আমাদের ক্লাব কিন্তু আমরা উনি নিজেই জানতো যে he can't take this squad any further, so he retired at a perfect time, buying the perfect player, giving him the perfect jersey to win the perfect trophy. এটা কিন্তু স্যার অ্যালেক্স দেখছে। হ্যাঁ, স্মার্ট অফ স্যার অ্যালেক্স। Are you talking about RVP? Yes. Yes sir. হ্যাঁ শানুর, ভ্যান পার্সি, দে প্রিমিয়ার He's talking about, we are talking about a player who Arsene Wenger sold his dreams and made it into reality. হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি আমি আরভিপি ট্রান্সফারটা, নাও দ্যাট আই থিংক অ্যাবাউট ইট, আই থিংক মানে আরভিপি had every reason to leave. মানে আমার I don't have that much gripe with RVP, to be very honest. রিজন ছিল ট্রফি জেতা। হ্যাঁ মানে if our project is not providing that, then why not? Why wouldn't he? That's my thing, you know. That is so nice, শানুর ভাই। কেন জানেন না, আমি কেন শানুর ভাই বলতেছি, বিকজ I think শানুর ভাই is one of the only Arsenal fans who is okay with this. বাকি আর্সেনাল ফ্যান্সরা কিন্তু slate him for like shit, ঠিক আছে, যে কেন গেছে, কেন আমার ক্লাবটা সে করছে, কেন সে করছে, কেন ওর যাওয়ার থেকে ফ্যাব্রিক কাছে যাওয়া নিয়ে মানুষের রাগ বেশি। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ to be very honest, same here. ফাব্রেগাসের ফোর্স ছিল, মানে হি ওয়াজন্ট ম্যাচিউরড এনাফ, বুঝছেন ভাই? ভ্যান পার্সি তো নিজের থেকে ডিসিশন নিছে যে না, দিস ক্লাব ইজ নট গোইং এনিওয়্যার। I cannot blame these players for leaving when they see that Arsenal. ফাব্রেগাসের তো তার বার্সা কি বলবো, তার বার্সা বন্ধু বান্ধবী তো ওরে মানে ধাক্কাইতেছে, এই তুই বাইর হ,
তুই এসব ক্লাব আমি থেকে আমি বাইর হ, আমি যদি কিছু জিততে পারবি না। একজনকে ব্লেম করি না যে ফর লিভিং আর্সেনাল, দ্যাট আদেবায়ো। লাইক মানে এত ব্রো কাহিনী করার পর আদেবায়োটা গিয়া ইউজলেস, তুমি গিয়া আদেবায়োটা না মানে ও স্নেক। ইউজলেস, কিন্তু না 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 ও আপনি ইউজলেস না, যেরকম যারা স্নেক যারা ফলো স্নেক করছে ইউজলেস মানে খারাপ না, মানে ওইটা তো হি ঠিক ইজ আ আছে, স্নেক, আনগ্রেটফুল স্নেক। মানে অলসো আনগ্রেটফুল ইয়ে স্নেক, ও যে অলসো কাজটা ইয়ে করছে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট মোমেন্টস ইন প্রিমিয়ার লিগ হিস্ট্রি আমার মতে। ওর ওই যে ম্যানচেস্টার সিটির সিটি সাথে গোল মাটিতে মারার গোল পরে দিয়ে ও মাই গড, মানে আমি পাগলের মতো দৌড়াইছে। আমি মানে আমি আর্সেনাল ফ্যান যদি হালা রেখে ওইখানে সিরিয়াসলি পুঁতে দিতাম অনেস্টলি, মানে ইট আরে ভাই সো ও ব্যাড। ও এক এন্ড থেকে আরেক এন্ডে গিয়ে ও সিটি ফ্যানদের সামনে সেলিব্রেট করতে হয়েছিল ওর। মানে মানে না সিটি কিছু মিম ফ্যানদের থাকে সামনে না, না, মাঝে মাঝে আর্সেনাল বলে ফ্যানদের সামনে এই সেলিব্রেট যে করছে। একটা মিম আছে না, অনেক প্লেয়ারের ছবি দিয়ে বলে যে দিস মানে নো টিম হেটস দিস প্লেয়ার, লাইক ল্যাম্পার্ড বা ওই টাইপের কিছু রোনাল্ডিনিও মানুষজনের। রোনাল্ডিনিও হ্যাঁ, রোনালদিনিও, বেকহ্যাম, এই টাইপের। আদেবার হচ্ছে এটা রিভার্স, মানে অল টিমস হেট দিস প্লেয়ার। কিন্তু ভাই আমি এটা মানে ওলে নিয়েও বলতাম, বাট ওলেকে খালি একটা টিম হেট আদে করে। আদেবায়ো ইজ আ প্রপার বায়ার্ন মিউনিখ, দেখি তো গেস করতে পারেন নাকি ওলেকে কোন টিম একদম বায়ার্ন দেখতে মিউনিখ। পারে না? বায়ার্ন মিউনিক। ওই দিন মানে আমি দেখি তো মাঝে মধ্যে টুইটার হ্যান্ডেলরা ওই যে মজা করে আর কি, যে ওলের ওই গোলটা আই থিংক ইউনাইটেড দিছিল বা কিছু একটা, তখন মানে বায়ার্ন মিউনিক বলছে যে প্লিজ ডু নট ব্রিং আপ দ্য পিটিএসডি অফ দ্যাট ম্যাচ। মানে আর আচ্ছা অনাবিল ভাইয়ের যে কোশ্চেনটা, মানে আমার ক্লাবের জন্য আমি না বলবো কেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড মরিনিও ইজ এ সিরিয়াল উইনার এন্ড কিন্তু লিভারপুলের ক্লাব তো মানে চলতে হবে, মানে কাটিওর কোট কি বলে, কাটিওর ক্লোথ অ্যাকর্ডিং টু ইউর কোট, ঠিক আছে না, কাটিওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লোথ, ঠিক আছে। তো তিনবার ভুল কইরা লাস্টে হ্যাঁ, সো ওই তুলনায় মানে প্রত্যেকটা সাকসেস পাওয়ার জন্য তো there is no universal way। ভাই দেখো আমরা এক সময় সুয়ারেজ রে বেচে টিমটা ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আরেকটা সিজনে আমরা কোটিনিওকে বেচছি, কিন্তু ওইটা বেচে আমাদের মানে দ্যাটস মানে লাভ হইছে। কি বলবো, লাভ হইছে, তাই না? সো আমাদের প্রসেসটাই হচ্ছে হলো একটা সিমিলার, যে মানে সেল এন্ড বাই। সো ওই প্রসেসে মরিনিও হয়তো একটা ট্রফি জিতাইতে পারতো এক সিজনে, বাট ওটা দিয়ে তো মানে লিভারপুল এত বেশি আগাইতো না। সো আমার ক্লাব কনটেক্সটে আমি বলবো যে মরিনিও উড নট হ্যাভ বিন অ্যান আইডিয়াল ম্যানেজার ফর ইট। আমি কিন্তু ফ্যানেরিতে বলতেছি না যে ওয়েঙ্গার। তোমরা জিতছো, ঠিক আছে, তোমরা ইউরোপিয়ান কাপ নিয়ে তোমরা জিতছো, কাহিনী শেষ ওইখানে। না কিন্তু কোরবানির এখানে গরু। ভাই আমি যে জিনিসটা এগ্রি করি কি, আই উড হ্যাভ পার্সোনালি গন ফর কার্লো, বিকজ আমি নট যে আমি কার্লো ফ্যান অর এনিথিং লাইক দ্যাট, বাট কার্লো ইজ সামওয়ান যে আপনাকে একটা লং টার্ম স্টেবিলিটি একটা ক্লাবে দিবে, ঠিক আছে। আই এক্স্যাক্টলি। ওয়ান্টেড কার্লো যখন মানে আপনি এখনো দেখতে পারেন, এটা ফার্স্ট টাইম না, আমি কিন্তু লাস্ট ইয়ারও বলছি আই এম আ ফ্যান অফ কার্লো এসি মিলান ডেজ থেকে। তো ও যদি আমাদের টিমে আসতো, ওই যে আমাদের যে এক সিজন 5, এক সিজন 6, এক সিজন 7 এরকম হইতো না, এই এতগুলো টাইমের মধ্যে হইতে পারতে হি উড হ্যাভ স্টিল বিন ইন আওয়ার জব। হ্যাঁ, মানে ও যে ডটমুন্ডে ও যে কথাটা বলছে না কেপি ভাই, যে মানে লিভারপুলে হি নিডেড লট অফ চেঞ্জেস, ইউনাইটেডে কিন্তু হি ডিড নট নিড আ লট অফ চেঞ্জ। তখন চেঞ্জেস ছিল, কিন্তু ও কিন্তু এই প্লেয়ার্স লাইক রুনি, প্লেয়ার্স লাইক আরবিপি, হি উড হ্যাভ ডান রিয়েলি ওয়েল। আস্তে আস্তে হ্যাঁ আস্তে আস্তে করে একটা এ প্লেয়ার ওই প্রাইম প্লেয়ার রুনি, এ প্লেয়ার ওই প্লেয়ার নিয়ে আই he would ডেয়ার have সে done প্রাইম really রুনি, well. হ্যাঁ 13 প্রাইম 14 রুনি, ওই প্রাইম। রুনি ওয়াজ লিভারপুলের যে ব্রিলিয়েন্ট। টিমটা ছিল রজার্সের আন্ডারে, লিভারপুলের টিমটা কিন্তু খুব হাই কোয়ালিটি ছিল না, মানে মোটামুটি, মানে খুব ভালো না খুব খারাপও না, মানে মাঝারি। কোন এমন বলবো টাইমে না যে ভাইয়া? অনেক খারাপ। রজার্সের টিমটা আর কি, ক্লব যে টিমটা পাইছে ও হ্যাঁ লিভারপুলের, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। হচ্ছে মিড লেভেল টিম, মানে নট টু গুড নট টু ব্যাড, ওয়ার্কেবল। সো ক্লপের ওই লজিকটা কিন্তু ঠিক ছিল যে আই ক্যান মেক দিস প্লেয়ার্স ওয়ার্ক, বিকজ রজার্স যে টিমটা পাইছিল দ্যাট ওয়াজ শিট। রজার্স কিন্তু অনেক ঠিক করছে টিমটা, কি সব রজার্স প্লেয়ার কিন্তু ছিল। নিজের দোষী আছে ভাই, কারণ আমি লিভারপুলের ইনসাইডারই জানি তো, ওই যে মাইকেল এডওয়ার্ডস যেটা আছে না, এই যে স্কাউটিং, let's be হ্যাঁ honest, Rodgers has improved a lot as a manager. গতকালকে হ্যাঁ, রজার্স তার ও এই এক্সপেরিয়েন্স, season-এ তার করতেছে। লিভারপুলের এক্সপেরিয়েন্সের জন্য কারণ হয়তো ভাই, হি হয়েছে, কিন্তু জিনিসটা কি কারণ আপনি ভাই দেখেন ভাই, experience, হবে all those সালা experience at আপনি যদি Scotland. সালা বলেন, সালা কিন্তু ক্লপের মানে হি ওয়াজন্ট ক্লপ সাইনিং ইন আ সেন্স, ও হুলিয়ান ব্র্যান্ডকে কিনতে চাইছিল। হুলিয়ান ব্র্যান্ড ওয়াজ হিজ ফার্স্ট চয়েস,
কিন্তু ওরা ওদের ডাটা অ্যানালাইটিক্স দিয়ে দেখাইছে যে মানে হি ক্যান ওয়ার্ক। ক্লপ কি করছে যেটা রজার্স করে নাই, ইজ হ্যাভ ফেইথ ইন দ্য টিম মেম্বার্স। যেমন আপনি দেখেন, আপনি সাপোজ গ্রামীণে কাজ করেন, আপনি যদি সাপোজ ম্যানেজার, ঠিক আছে, একটা ম্যানেজারের জিনিসটা কি, যে আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড রেসপেক্ট দ্য কোয়ালিটি অফ ইয়োর পিপল অ্যারাউন্ড ইউ, রাইট? রজার্স কিন্তু ওটা করে নাই। রজার্স এর ইগো অনেক বেশি ছিল, যে আরে শালা তো ফুটবল বুঝে না, আমি ওর কথা কেন শুনবো। ও চাইছিল অ্যালেক্সিস সানচেজ, মানে দ্য সিজন দ্যাট সুয়ারেজ লেফট, ঠিক আছে, কিন্তু সানচেজ যায় নাই কেন? বিকজ লন্ডন। সো বাট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। যাওয়ার পরে এক গাদা প্লেয়ার কিন্তু সবগুলো ফ্লপ করছিল। এটা কিন্তু রজার্স এর সাইনিং ছিল, এটা কিন্তু এডওয়ার্ডস এর সাইনিং ছিল না। এটা কিন্তু মানে রজার্স এর নিজস্ব ইতে নিছে। স্যানচেজ পাইনি আমি এখন। হ্যাঁ বলেন। ও এখন লেস্টারকে নিয়ে অনেক ভালো করতেছে। লেস্টারকে নিয়ে এখন ভালো করতেছে কেন? লেস্টারকে নিয়ে এখন ভালো করতেছে কেন? আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি, মানে লেস্টার অ্যাজ আ ক্লাব যে হিস্টোরিক নেমটা, ইটস নট অ্যাজ বিগ অ্যাজ লিভারপুল। সো ওইটাতে একটা সুবিধা, ওইটাতে আমি ছোট করতেছি না, বাট ওইটাতে একটা সুবিধা কি হয়, যে যে ওর ওই চিন্তাটা থাকবে না, আরে এই বড় ক্লাবে আমি এরকম বড় প্লেয়ার কিনবো। রাদার ওকে যে ট্যালেন্টেড পোটেনশিয়াল দেওয়া হচ্ছে, হি উইল ব্রিং আউট দ্য বেস্ট ইন ইট। সিমিলারলি হোজে মরিনিও যে স্পার্স যে ও কিন্তু এখন সে বলবে না যে আমার যেরকম মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার্স লাগবে, জাস্ট গিভ মি দ্য প্লেয়ার্স দ্যাট স্কাউটিং সিস্টেম ভালো টু কেটার দেম। মরিনিওর জব ইজ টু জাস্ট ব্রিং আউট দ্য বেস্ট। এই জন্যই আমার কাছে মনে হয় যে মরিনিও টটেনহামে ভালো করবে, ইন্টার মিলান বা চেলসিতে যেরকম করছিল ওরকম করবে, বিকজ ও পুরোটা ও যা বলবে সবাই একদম ওর কথা শুনবে, রাইট। আর টটেনহ্যামের তো একটা ট্রফি লাগবে। টটেনহ্যাম আর যাই করুক, মানে বড় ক্লাব ছোট ক্লাব বলতেছি না, যে একটা ক্লাব যে রেগুলার ট্রফিস জিতে আর একটা ক্লাব যে কিছুই জিতে না, ওইটাই তো একটা জিনিস, যে ক্লাবে কিছু জিতে না ওরা চুপচাপ করে শুনতে বাধ্য, যে না এই ব্যাটা জিতছে, আমি কোনো আর্গিউ করব না, আমি আই উইল পে মানি ফ্রম মাই পকেট। হ্যাঁ আমাদের অঙ্কুর বুঝছো কমেন্টে ডন কার্লো করতেছে। আমার কথা হচ্ছে যে হি শুড নো দ্য রিয়েল ডন, মানে জাফির জানে হুজ দ্য রিয়েল ডন। জাফির ডন রবে সো ওই জিনিসটা যে ভাই আমি ফ্রাস্ট্রেশন ঝাড়ি ভাই, একটু শানো লাস্ট গোলটা দিলে আমরা এখন ডিভিশন, আমরা এখন নেক্সট ডিভিশনে থাকতে পারতাম। হ্যাঁ, এর থেকে বেটার শুটিং পারি না ব্রো। সাপোর্ট তো করো আর্সেনাল রে। না সিজন খেলতেছি ভাই, ফুট তো ও নাই, কি বলে শানোরের ফুট নাই। আমরা কোঅপ খেলতেছি আমি আর স্যাভি। হ্যাঁ বুঝছি, কোঅপ মজা আছে, কোঅপ মজা এবং ফ্রাস্ট্রেটিং এট দ্য সেম টাইম। ফুড অ্যাডিকশন লাইফের খুব খারাপ একটা জিনিস। মানে স্পেশালি when you're playing competitive, আপনার ইন্টারনেটটা যদি চলে যায়, ওই যে there's this kid, do you know there's this kid যে হইলো 300টা ম্যাচ জিতছে টানা, যে লাস্টে পেনাল্টিতে আসছে ব্রুনো ফার্নান্দেজ। না ভাই, হি স্টিল গোইং স্ট্রং, ও ফুড চ্যাম্পস এখনো হারে নাই। ওইটা ওয়াজ জাস্ট আ টুর্নামেন্ট, আমি দেখছিলাম ও ব্রুনো ফার্নান্দেজ পেনাল্টিতে হারছে, বাট জাস্ট ইউ ক্যান রাইট দেয়ার, মানে একটা ছেলে 300 ম্যাচ উইনিং স্ট্রিকে আছে, হারছে টু ব্রুনো ফার্নান্দেজ পেনাল্টি। আচ্ছা, এই যে স্পিকিং অফ যেটা কনভারসেশন করতেছিলাম, যে মানে মরিনিওরি, এই যে দেখেন ভাই, যে স্পার্সের যে সব প্লেয়ার গুলা আলী ছাড়া কেন সবাই ইমপ্রুভ করতেছে, কারণ ওরা শুনতেছে বিকজ অফ দিস। আলী কিন্তু তার নিজের ইতেই আপনি তো অল অর নাথিং তো দেখছেন নিশ্চয়ই। অল অর নাথিং আমি দেখি নাই, বাট এটা আমার দেখার অনেক ইচ্ছা। আমাকে একটু দেখেন ভাই, একটু দেখেন ভাই, আমি বললাম তো ট্রেনিং এ হার্ড ওয়ার্ক করে না। এটা ভাই লিংক থাকলে কিন্তু আমিও দেখবো, আমার এখন ফ্রি টাইম আছে, দেখো ভালো শো। এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, মানে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে ইউ মাইট চেঞ্জ the perception that you have on Jose Mourinho as a person. Mourinho as a manager, as a successful person, আমার কোনো সন্দেহ নাই। I just do not like him as a person.
দ্যাটস ইট। হ্যাঁ এটা খুবই ওইটাই পার্সোনাল অ্যাজ আ লেভেলে, পার্সন ওইটাই বলতেছি আমি, এই জন্য বলতেছি আপনি দেখেন, মানে আই ওন্ট সে যে আই গ্যারান্টি ইউ, বাট আপনার ওই সাইডটা চলে আসবে। আমিও মানে ভাই মরিনোকে পছন্দ করতাম না, স্পেশালি কেন, যখন কাটা গায়ে নুন ছিটছিল, যখন হ্যাঁ, এই যে মানে লিভারপুলকে হারানো না, এই হারার পর যে সেলিব্রেটটা করছে, যে দে হ্যাড নাথিং টু প্রুভ, মানে জাস্ট মানে পুরা সো ওই ও কোনো পার্সন মিডল লেভেলে গ্রাউন্ড যে রাখে না। কতটা বা ওয়েঙ্গারকে যেমনি পচাইছে, মানে ওর আর্সেনাল ফ্যান্সও তো ওদের উপর একটা হেট্রেড থাকার কথা, রাইট? ওইটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওটা ফার্স্টে হয়েছে হিম অ্যাজ আ পান্ডিত, তারপরে ওর আপনি যদি এটা দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি নট, কি বলবো, নট আ অ্যাসহোল দ্যাট উই না পারসিভ না, হিম টু বি। ও ও ওটা একটা ইমেজ রাখে মানুষ হিসেবে, মানে ওটি হ্যাঁ, কাহিনী হি হচ্ছে হ্যাজ যে আ লার্জার দেন লাইফ পার্সোনালিটি, এটা আমি এগ্রি আমার করব। আমি একটা জায়গাতেই ওরে বেনিফিট দেই, সেটা হচ্ছে স্যার অ্যালেক্স লাইকস হিম। সো ইফ ইফ স্যার অ্যালেক্স লাইকস হিম, আমি আর কি বলতে পারি? But he doesn't like him. Bobby স্যার Charlton অ্যালেক্স তো নিজেই একটা সাকসেসফুল ম্যানেজার, না, I ও would মরিনহোর definitely love পছন্দ। a success, like a successful আর manager as well, মরিনহো professionally, তাই স্যার না? অ্যালেক্সকে অনেক চালায়, অনেক অনেক চালায়। প্রত্যেকটা হ্যাঁ, ম্যাচে চেলসি সাথে যখন খেলতে যেত, ওয়াইন নিয়ে আসতো অ্যালেক্স ফার্গুসনের জন্য, ওয়াইন খাওয়ায় হারাইতো। ঠিক আছে, স্যার চালায়। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন কোন মানে সাকসেসফুল ম্যানেজারকে হেট করতো? আই ডোন্ট থিংক সো, বিকজ হি হিমসেলফ ওয়াজ আ সাকসেসফুল ম্যানেজার। হ্যাঁ ভাই, হি লাস্টে গিয়ে কেভিন কিগানের সাথে ছাড়া কারোর সাথে এরকম ঝগড়া নেই। কেভিন আমাদের কিগান চোজেন ম্যান, আমাদের চোজেন ওয়ান চুজ করলো কে? ডেভিড ময়েস। এটাই, এটা কোনো কথা? এখানে ভুলটা আমাদের হয়েছে। চুজেন ওয়ান কে চেস করলো ডেভিড ময়েস, মানেটা কি? তুমিও এক কথা কইতেছো, আকিবও এক কথা কইতেছে, যে মানে তুমি স্টিভেন কয়টা ট্রফি জিতছে আর জেরার্ড কয়টা পিএল ট্রফি জিতছে। ও শানু, মাই গুডনেস। ওইখানে 5টা মিস করা উচিত হয় নাই ব্রো। না 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 ভাই, আমার কথা হইলো স্যার অ্যালেক্স লাভ দিস পিপল, ঠিক আছে? আই ইভেন হার্ড যে হি ইন্টারভিউড আ লট অফ অনেককে ভাই, হি ওয়াজ ওয়ার্কিং অন গেটিং হিজ রিপ্লেসমেন্ট অনেকদিন আগে থেকেই। আই থিংক হি টক টু পেপ গার্দিওলা 2011-12 এর দিকে। দিস ওয়াজ when he was leaving বার্সেলোনা। তারপরে আই থিংক ও কার্লের সাথে কথা বলছে নাকি আমি জানি না, বাট ও কয়েকজনের সাথে কথা বলছে। সবার সাথে প্রবলেম ছিল হইলো ল্যাঙ্গুয়েজ। পেপের সাথে প্রবলেম ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। হ্যাঁ, this is what I saw in an interview. So that's why he chose David Moyes. But don't you think he could have chosen someone better at that point of time? Or অ্যালেক্স ম্যান ফার্গুসন ইউনাইটেডের এরকম একটা ম্যান ইউনাইটেডের একটা টিপিক্যাল সমস্যা কি, কিছু মনে করো না, করেন না ভাই, জিনিসটা কি, ম্যান ইউনাইটেড সবকিছু ডিসিশন নেয় সারফেস লেভেল দেখে, হ্যাঁ। লাইক গভীর ভাবে যায় না, বিকজ আর ওরা আরেকটা এত হচ্ছে নাম। হ্যাঁ বলেন। ইউনাইটেড একটু প্রেফার করে হচ্ছে লোকালি আর কি, ইংলিশ স্কটিশ এরকম। অ্যালেক্স ফার্গুসন কিন্তু জনি ইভান্সকে পিক করছিল পিকের উপর দিয়ে, এই 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 একই কারণেই। ওটা তো আমি জনি বুঝছি, ওইটা ইভান্সের জায়গায় পিকে ওটা তো বাদ আমি করছিল। বুঝছি, কিন্তু জিনিসটা কি, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ক্লাবটাকে এতটা বানাইছে, মানে একটা মানে ফিনান্সিয়ালি, মানে ট্রফি তো তো হইছে, বাট ফিনান্সিয়ালি একটা ব্র্যান্ড লেভেল এত উপর নিয়ে গেছে যে ওরা সবকিছু ডিসিশন না নাম দিয়েই করে, যেমন আমার পগবা। কাছে আমি কিন্তু এটা আগেও বলছি ভাই, আমি আগেও বলছি, আমার কাছে মনে হয় ডিজার্ভ মোর টাইম। মহেজ আরেকটু টাইম ডিজার্ভ করতে হয়তোবা, মানে হয়তোবা ওই তখন একটা সিজন তো শেষ হতে দিত অ্যাট লিস্ট। মানে জানি হি তারপরে ওয়াজন্ট ডুইং। আপনারা ভ্যান হাল, মরিনো তাও অ্যাচিভ করছে। না না, Van Hal is probably ভ্যান গাল the worst manager after মানে Sir Alex left. ও ময়েজের থেকেও খারাপ, কারণ ও ফিলসফি যে ওর সাইডওয়ার্ডস প্যাসিং ফুটবল, তারপরে ও কয়েকটা প্লেয়ারও নষ্ট করে দিয়ে গেছে, যেটা মরিনহো ওর করে ভ্যান না। গাল কিন্তু খুব টক্সিক একটা মানুষ, ঠিক আছে? হ্যাঁ ও হ্যাঁ, ও কিন্তু ওর কোনো কিন্তু ক্লাবে এখন ভালোভাবে দেয়নি। he hates ওর United. মধ্যে, আচ্ছা ওর মধ্যে একটা সাউথ আমেরিকান প্লেয়ার্স এর উপর এত হেট্রেড কেন, স্পেশালি ব্রাজিল? ও কি মনে Reason করে কি যে মানে ও মনে ওই ফিলোসফি নিয়ে চলে যে কামলামি করলেই তুমি সাকসেস পাইবা, মানে না, হোয়াটস উইথ দিস বুলশিট, এটা তো আমি ভাই এখনো আমার বুঝলাম না। আমরা যে আমার রাফায়েলকে ফুটবল দেখলাম, রাফায়েল আমাদের সাথে কি খেলাটা দিল, ও রাফায়েলকে সহ্য করতে পারে না। রাফায়েল বাদ দাও, রিভালদো বার্সেলোনার টাইমে। আমার তো ফুটবল তো ফ্যান হিসেবে সবচেয়ে বড় দুইটা দুঃখ হচ্ছে যে ইউনাইটেড অ্যালেক্স ফার্গুসন যাওয়ার পরে যে দুইটা ম্যানেজার আনছে, যাদেরকে আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না, একটা ভ্যান হাল, একটা মরিনিও। যাদেরকে আমি পছন্দ করি, একটা গেছে লিভারপুলে আর একটা এখন এভারটনে। মানে এই ইউরগান ক্লপ লিভারপুলে যাওয়াটা আমার লাইফে একটা শ্যাটারিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল, যে আমি মানতেই পারতেছিলাম না। না আমরা মানে উই ওয়ার লাকি ইন দ্য টাইমিং, ইন আ সেন্স কি ভাইয়া, কেন তখনও আপনার চাকরি মানে করতেছে। স্যার অ্যালেক্স যখন মানে তার ফাইনাল সিজন ছিল, ও
ওই সিজনে ক্লপ তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে উঠছিল। হ্যাঁ ডটমুন্ড তখন ভালো খেলতেছে, ওর জীবনে ছাড়তো না। হ্যাঁ তখন তো ন্যাচারালি মানে হইতো না মানে। ওইটাই। আর লিভারপুল যে যখন গেছে তখন তো ডটমুন্ডের ওয়ার্স্ট টাইমের সময় সে রিজাইন করছে। সে হইলো আমার ইচ্ছে করে রিজাইন করছে, কারণ সে জানে হয়তোবা তাকে স্যাক করে দেয়া হয়তো, কিন্তু সে রিজাইন করছে। আমার মাথায় জাস্ট দুইটা অপশন ছিল, একটা কার্লো অ্যানচেলটি নাম্বার 1 অপশন আর ইউরগেন ক্লপ নাম্বার 2। ক্লপ তখন নাম্বার 2, কারণ ক্লপ তখনও ওরকম পপুলার হয় নাই। কার্লো Right. was a সিজনে জয়েন winner। করছিল, ক্লব কি হাফ সিজনে জয়েন করছিল? আমার আই এম নট কোয়াইট রিমেম্বারিং। না ডটমুন্ডে ও ভালো খেলতেছিল, হি ওয়াজ রিয়েলি গুড, বাট মানে ইউ নো অ্যানচেলটির তখন মানে পেডিগ্রি বেশি ওর থেকে। মানে এই- এই মুহূর্তে তো ক্লপ মেবি আগে গেছে হয়তো, অলদো চ্যাম্পিয়ন্স ক্লপ- লিগ নাই ওরকম ভাবে ক্লপের মধ্যে রাইট, হ্যাঁ ক্লপের মধ্যে Ancelotti- স্যার এলেক্সার একটা কোয়ালিটি কি আছে যে দে নো ওয়েন ইজ দ্য রাইট টাইম টু লিভ। এই জন্য মানে এই জন্য আই এম অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্যাক্ট যে 2024 এর পরে হি উইল নট এক্সটেন্ড হিজ কন্ট্রাক্ট। Jurgen Klopp Klopp-এর did not know when best- was the right time to leave at Dortmund. Dortmund were in tatters. যখন না না, না। হি ওয়াজ ইন ট্যাটার্স ইন আ সেন্স কি Dortmund were in tatters. হ্যাঁ, Dortmund কত নাম্বার না ছিল? না দশে মানে ওরা ওভারঅল দে এন্ডেড আপ 7th। আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু একটা জিনিস বলি, ক্লপ হলো মানে ক্লপ আর মরিনিও ডিফারেন্সটা কি আমি তোমারে বলি শানুর। ক্লপ আর মরিনিও ডিফারেন্সটা কি? ওদের নামের মধ্যে। একজন যে স্পেশাল ওয়ান কেন, সে তার আর্লি ক্যারিয়ারের মধ্যে সে পোর্টোকে ওই লেভেলে নিয়ে গেছে, সো দ্যাটস ওয়াই হি ইজ আ স্পেশাল ওয়ান। ক্লপ তো একটা মাইন্ডস এর সাথে একটা তার যে ডিভিশন 2 তে খেলতো সারা জীবন, ডিভিশন 2 তে খেলে খেলে ডিভিশন 1 এ উঠায় তারপর হয়েছে, তারপরে শিক্ষা পাইছে, তারপরে ডটমুন্ডে গিয়ে তার ক্যারিয়ারটা একটু এলিভেট করছে, 2টা বুন্ডেস লিগা জিতে, একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে যে, কিন্তু লাস্টের দিকে একটু হয়ে গেছে। সো ওইরকম শিক্ষা পাইতে হি হ্যাজ গ্রোন in every club, in every step of his managerial life. So that's why he is a normal one. আর আরেকটা জিনিস আছে জানো, এখানে তোমার জার্মান লিগের ডায়নামিক্স কিন্তু খুব weird। জার্মান লিগে কিন্তু অনেক টিম ধাপ করে 6-7th হয়ে যায়, পরের সিজনে আবার তারা 3rd-এ উঠে আসে। ওরা কিন্তু অত প্যারা খায় না, ইংলিশ টিমরা যেভাবে প্যারা খেয়ে যায় যে আল্লাহ আমি 7th হয়ে গেছি, 8th হয়ে গেছি, এটা কিন্তু জার্মান লিগে অনেক হয়। এই যে মুনচেনগ্লাডবাখ, উলফসবার্গ, এরা কিন্তু অনেক নিচে নেমে যায় ধাম করে, তারপর আবার উঠে পড়ে এক সিজন পরে। এটা ওদের জাস্ট ডায়নামিক্সটা আলাদা, মানে বায়ার্ন মিউনিখ সিলেবাসের বাইরে, বাকিরা সবাই কাছাকাছি, তার জন্য হঠাৎ করে একটা নেমে যায়, হঠাৎ করে একটা উঠে যায়। এই জন্য লাইপজিগকে পছন্দ করে না। আবার যদি কোনো ভালো টিমও, আবার যদি কোনো প্লেয়ার ভালো খেলা শুরু করে, তখন আবার কিনে ফেলে বায়ার্ন মিউনিখ যদি লাগে। না লাইপজিগের সাথে পারে না, লাইপজিগের সাথে পারে না কেন? কারণ টাকা আছে যে। টাকা আছে, আর লাইপজিগের চলে হচ্ছিল একটু অন্যভাবে, এই জন্য দে আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হেটেড ক্লাবস ইন জার্মানি। এটা একটা আর হফেনহাইম আরেকটা। I think Leipzig never sell to Yen, will never sell to Bayern. এই জন্য লাইপজিগ যখন বুন্ডেসলিগায় মানে হইছে, প্রমোট হইছে, একটা সিজনও হয় না যে তারা, খালি একটা সিজনে 6th হয়েছিল মাঝখানে, ওটা মানে কম্পিটিশনের জন্য, বাট সব সিজনে কিন্তু ওরা 2nd 3rd কিন্তু ছিল, মানে দে ওয়ার মানে ফাইটিং টু মানে হেড টু উইথ বায়ার্ন মিউনিখ, জাস্ট ইনএক্সপেরিয়েন্সের কারণে লাস্টে করতে। এই জন্য ওরা বায়ার্ন পছন্দ করে না। বায়ার্ন মনে করে যে আরে আমাদের মতো ভালো আর হইতেই পারে না, আমাদের এখানে না আসলে তুই খারাপ, এই মাইন্ডসেট নিয়ে চলে। আচ্ছা, স্পিকিং অফ অ্যাওয়ে ফর্ম, আমি ইউনাইটেড ফ্যান এখানে 2টা আছে, আমি অনাবিল ভাইয়ের কাছে আসি। হোয়াটস দেয়ার সাকসেস ফর দেয়ার ভেরি লাইক ইম্প্যাকেবল অ্যাওয়ে ফর্ম? I think Bhaiya is gone. আমি আনসার করব? হ্যাঁ করো। হ্যাঁ অবভিয়াসলি। আমার কাছে মনে হয় যেটা বললো, আমাদের কিন্তু যতগুলাই হইছে আওয়ে ফর্মে, কিন্তু আওয়েতে অলমোস্ট যতগুলা জিতছি সবগুলাই ওই একটা গোল খেয়ে বা এরকম করে জিতছি। ইম্পেকেবল আওয়ে ফর্মের কারণটা এখন তো আমি তো ক্রাউড নিয়ে বলতে পারবো না, বিকজ ক্রাউড তো নাই। সো সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারের চেয়ে বেশি হয়তো বা একটা গোল খাওয়ার পরে উই সুইচ অন। যেমন কালকে ওলে একটা মজা করে কথা বলছিল যে একটা মানে I'll pop a balloon before the match so that I can wake the players up.
সো হয়তোবা ওরা রেডি, মানে ওরা হয়তোবা দে নিড সাম ওয়েকিং আপ, দ্যাটস ওয়াই হয়তোবা আমাদের অ্যাওয়ে ফর্মটা এত ভালো। বাট দিস ইজ জাস্ট আ ভেগ এক্সপ্লেনেশন। আসলে ভাইয়া কিছু তো বলা যায় না, বিকজ ফুটবল ইজ নট লাইক আ লট অফ স্পোর্টস যেটাতে কন্ডিশনস ম্যাটার। হ্যাঁ, যেমন আমরা এখন আওয়েতে গিয়ে ভালো খেলতেছি, হোমে গিয়ে ভালো খেলতেছি, এটা আমরা আসলে ক্রাউডস ছাড়া তো, কোনো ক্রাউড থাকলে আমি বলতে পারতাম যে হ্যাঁ আমাদের আওয়ে এন্ড forces us to win or our away end is a motivation। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো বলা যাবে না। সো আমার মনে হয় যে ওই যে আমরা তো অনেকগুলো কামব্যাক করছি, কামব্যাক করার কারণ হলো যে দ্য অ্যাটিটিউড, যে নেভার সে ডাই, অথবা দ্য সাবস্টিটিউশনস দ্যাট হ্যাভ ওয়ার্কড। সো ওইটা হয়তো বা মেবি আ রিজন ফর দিস সাডেন গুড অ্যাওয়ে ফর্ম আর কি। and they needed to get results in some way, তাই না? ওরা যদি অনাবিল ভাই আর অটো পাইলট এফসি দুজনই আর কি ব্যাকগ্রাউন্ডে, সো একটু ওয়েট করতে হবে, আমরা ম্যাচটা শেষ করে আর কি আসতেছি। আই থিংক আমার ওই তুমি এত ফ্রাস্ট্রেটিং একটা কাজ করতেছো আমার সাথে লাস্ট ম্যাচ থেকে। ওর ফ্রাস্ট্রেটিং কাজ করবে না ভাই আমরা লাস্ট সিরিজটাতে এত জোস খেলছি, লাস্ট মিনিটে আমরা গোলের চান্সও ক্রিয়েট করে দিচ্ছি। আমার শুটিং বাজে, শুটটা মানে বেসিক ছিল, বেসিক ওটা। হ্যাঁ wait, আরে ভাই ওর টিমের বেস্ট প্লেয়ার হিটার্স মিস করতেছে এই সিজনে, ওটা তো ইফেক্ট পড়বেই। এই যে দেখো সাবি ভাই ব্লু কে না, আপনি blue আমি। ও তো তুমি তো পেনাল্টিও মিস করছো। না, পেনাল্টি আমি মিস করি নাই। পেনাল্টি মিস করছি আমি, মিস কইরা তো আবার গোলও দিছি, ওই অ্যাটাকেই গোল দিছি, ওই অ্যাটাকেই গোল হইছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শানোর কিছু যেরকম আমরা সেকেন্ড গোলটা যেটা খাইছি ফ্রি কিক থেকে, নিজেদের হাতে ফ্রি কিক সে অপোনেন্টকে দিয়ে দিছে, দিয়ে দেওয়ার পরে অপোনেন্ট যায় গোল দিয়ে আসছে। যাও দিয়ে আসো। আল্লাহ প্লিজ, আল্লাহ প্লিজ। বাল মিয়া কি পাস দিছি, জাবি ইনিয়েস্তা প্রাউড ফিল করতো মিয়া। আরে মিসটা দেখা কে লজ্জা পাইতো? মেসি। চিপ ভাই, চিপ করা লাগতো ওই জায়গায়। আমি তো তোমাদের নেক্সট গেম উইক নিয়ে চেলসি একটা গোল দিয়ে দিছে ওয়েস্ট হ্যাম রে। ধুরবা, চেলসি হারুক আজকের ম্যাচ। জেমস নাই দেখি, জেমস ইনজুর। বাল আমার টিমের জেমস। তোমার জুমা আছে না, কার্ড জুমা? না, জুমা বেঞ্চে। তাহলে তো ভালোই, তাহলে তো ভালোই। জেমস না খেলে জুমার পয়েন্ট পাবা না? না, জুমা থার্ড সাব, ফার্স্ট সাব হচ্ছে আমার ওই যে কি নাম জানি, ওই ফার্স্ট সাবের নামটা কি জানি, ওই সাদামটনে ওয়ার্ড প্রাউস 1 পয়েন্ট পাবো মাত্র। আরে তোমার তো 3 ম্যান ডিফেন্স। এই কানুন তোমার 3 ম্যান ডিফেন্স না? বাই দ্য ওয়ে ভাই আপনি কি আনসারটা মানে পাইছেন নাকি আরেকটু এক্সপ্লেইন করতে? আমি পাইছি। অনাবিল ভাইয়ের কাছে আসি যে আপনাদের অ্যাওয়ে ফর্মের মানে একটা মানে হোয়াট ডু ইউ থিংক লাইক দ্য বিগেস্ট রিজন বিহাইন্ড আমাদের রিয়েলি গুড অ্যাওয়ে ফর্ম? আমরা এই সিজনে কাউন্টার অ্যাটাক অনেক ভালো করতেছি। সো অ্যাওয়েতে ইউজুয়ালি কাউন্টার অ্যাটাক খেলে সাকসেসটা বেশি পাওয়া যায়, সেটা একটা কাহিনী। আর আমার কাছে মনে হয় এটাই বেসিক ইয়েটা, যে আমরা প্রথমে তো মানে টটেনহামের সাথে ম্যাচটা বাদ দিলাম, তখনও টিম রেডি ছিল না, মানে হোমে ছিল। হ্যাঁ শখ খাইছে আর কি, ওটা সিলেবাসের বাইরে। বাট আমি অ্যাওয়ে ফর্মের কথা বলতেছি, কারণ আমি হোমের প্রবলেমটা বলতেছি। হোমে আমাদের এগেইনস্টে যে টিমগুলো খেলে ডিফেন্সিভ খেলতে চায়, আমরা ডিফেন্সিভ টিমের এগেইনস্টে ইউজুয়ালি খারাপ খেলতেছি। ওই লিডসের সাথে যেটা অ্যাটাক করতে চাইছে, অল আউট অ্যাটাক, চোখ বন্ধ করে তো 6টা দেওয়া হয়েছে। সো কাউন্টার ভালো করতেছি। আরেকটা হচ্ছে যে টিমগুলোর সাথে আমরা, সাউথহ্যাম্পটন যেরকম হারলো আমাদের কাছে, ধামধাম করে গোল খেয়ে গেছে, রাইট? মানে ওই বার্সটা মানে সাইকোলজিক্যালি আসলে ছোট টিমগুলা ইয়ে করতে পারে না। মানে আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি প্লেয়ার আছে, কোয়ালিটি প্লেয়ার গুলো খারাপ খেলে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, বাট যখন ভালো খেলে তখন কিন্তু ছোট টিম গুলা দে কান্ট কোপ। সাউথহ্যাম্পটন টাইপের টিম বা ইয়ে আর্টেনে কাকা হারলাম আমরা তার আগে, সাউথহ্যাম্পটন, তারপরে ব্রাইটন, হ্যাঁ শেফিল্ড, ব্রাইটন। জাস্ট কোয়ালিটি দিয়ে কিন্তু আমরা উঠে যেতেছি এই ম্যাচগুলো। আর হোমে যেটা হয়, চেলসির সাথেও আমরা একটা ভয় পাওয়া খেলা খেলছিলাম ডিফেন্সিভ।
হেলান তো Haller? সেম উইথ আর্সেনাল, Haller? তো আমরা ঠান্ডা Okay. খেলছি, দিয়ে হেরে গেছি। এটা বুঝছি। এখন তাহলে যদি আমার আমাদের একটা আর্সেনালের জিনিসটা খেলা কি, হতো তাহলে আমরা জিততাম। আমার এখন একটা জিনিসটা কি, মানে ডাজ ল্যাক অফ ফ্যান্স প্লে আ পার্ট অ্যাজ ওয়েল? বিশাল বিশাল। তাহলে আমি একটা জিনিস বুঝায় বলি, এই কালকে টাইমে লিডস ফ্যান থাকলে 8টা খেত। এই টাইমে আমি ইউনাইটেড এই টাইমে আমি একটা জিনিস বলি, আরো বেশি দিচ্ছে। এই টাইমে কালকে একটা যদি জিনিস, ফ্যান থাকতো ওল্ড ট্রাফোর্ডে, লিডস 8টা গোল খেত শিওর। এটা তো ভাই শিওর, বাট না, এখন শুনেন, আমি আপনাকে একটা জিনিস বুঝায় বলি, হ্যাঁ কালকে বলো। যদি এই আমরা সিজনে কনভার্ট করি 10টা দিই আমরা, 8টা না, আপনি কম বলছেন, এই আমরা 10টা দিই কালকে। এই সিজনে মাত্র 4টা টিম সো ফার ফ্যান্স অ্যালাউ করছে। সাউথহ্যাম্পটন সাউথহ্যাম্পটন সাউথহ্যাম্পটন, ব্রাইটন, আর দুটা লিভারপুলের ক্লাব, লিভারপুল, এভারটন। এভারটন আর লিভারপুল। হ্যাঁ রাইট। ইউনাইটেড কিন্তু এই 4টা টিমের সাথে 3টা টিমে অ্যাওয়েতে খেলছে, তিনোটাই জিতছে, সো ফ্যান্স করছে। বাকি থাকে একটা টিম লিভারপুলে। এখন আল্লাহ, যদি লিভারপুলের সাথে ভাই আপনাদের সাথে খেলায় তো ফ্যান থাকবে। হ্যাঁ থাকবে, যদি আল্লাহ, ওয়ার্স না হয়। ইউকে অবস্থা খুব বাজে, বাট ওই সাইড গুলো ওয়ার্স। আমার জিনিস, লিভারপুলের ফ্যান্স গুলো না, মানে মানে নাইস ওদের অ্যাটমসফিয়ার, কিন্তু ওরা যখন এই যে দিস থিং, মানে আমার কেন জানি মনে হয় কি ফিউনারেল, মানে কেমন কেমন জানি একটা ফিলিং আসে, মানে ফিউনারেল টাইপের গান চায় মনে হয় কি কে জানে মরে গেছে ভাই লিভারপুলের স্টেডিয়ামে খেলা একটা ভয়ঙ্কর এক্সপেরিয়েন্স, ঠিক আছে? এটা মানে বাই দ্য ওয়ে কেবি ভাই, আপনাদের তো যারা না, অপোনেন্ট বাট তারা আমি জানে। আমি পার্সোনালি ইউনাইটেডের উপর একটা রেসপেক্ট থাকে, ইন আ সেন্স যে we have lost more at home against United than winning. So এখন জিনিসটা কি, যে they have every chance, মানে যতই মজা নেই না কেন, they have every chance to break Liverpool's unbeaten record, provided যদি তার আগে যদি জিতে। আমার জিনিসটা হচ্ছে, বাট ইফ উই বিট দেম at Anfield, not that যে আমরা ওদের অ্যাওয়ে রেকর্ড ভাঙতেছি, বাট ইন আ সেন্স ভ্যাকসিন চলে আসতেছে, and if things go smooth, we'll be seeing fans at the last third of the match, মানে of the tournament. তখন কি ওইটা ইউনাইটেডের পর কি একটা ইম্প্যাক্ট পড়ার চান্স আছে নেগেটিভলি? কারণ ইউনাইটেড কিন্তু পারফরমেন্স ভালো করতেছে। আমার কাছে মনে হয় কি ভাইয়া, আমরা যে না শুনেন আকিব ভাই, আমি শেষ করি। আমার কথা হইলো, যদি আমরা নেগেটিভলি এফেক্টেড হই ওইটা হবো আওয়েতে, বাট আমরা হোমে কিন্তু এফেক্টেড হব না, বিকজ আমি তো হোমে অ্যাওয়ের কথাই বলতেছি, আমি তো অ্যাওয়ের কথাই বলতেছি। আউটলেটে ইট কুড বি, কিন্তু আসলে মানে হয় কি, when you see something is going on for such a long time, it keeps on going on. যেমন লেস্টার সিটি যে সিজন লিগ জিতছে, ওই সিজনে ওরা যে ম্যাচগুলো জিততেছিল, ঠিক আছে, মানে ইউ উডন্ট এক্সপেক্ট দেম টু উইন দ্যাট এভরি সিজন, ঠিক আছে। তো ওরকমই when you're, যেমন আপনাদের হোম রান, আমাদের আওয়ে রান, when something goes মানে right for লিভারপুল you, the team always feels that there is something about this and we should keep on churning out more results in that way. রাইট, আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করি, না সেন্স কি লিভারপুলের ব্রো, মাঠে যদি ফ্যান না থাকে তাইলে আমি ইউনাইটেড নিয়ে কনফিডেন্ট থাকবো যে অ্যাটলিস্ট হয়তো হারবো না, ড্র করে আসবো। ফ্যানটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। আমার কাছে আমার মনে মনে হয় হয় যে লিভারপুল আর ইউনাইটেডের একটা ফেয়ার ম্যাচ, মানে কোনো ফ্যান নেই আর কি, নিউট্রাল ম্যাচ হলে কালকের এই লিডস এর মতো একটা পাগলা খেলা হবে। আর যেহেতু লিভারপুল অনেক হাই কোয়ালিটি টিম, লিডস এর মতো না, ওরাও গোল দিবে আমরাও গোল দিব, একটা মানে সেই খেলা হবে আর কি। আমার কেন জানি মনে হয় কি ওরকম পাগলা খেলা হবে না, কারণ আমি অনেস্টলি কি মনে করছি অনাবিল ভাই, আমি অনেস্টলি কি মনে করছি জানেন, আমি ছয়টা খাওয়ার পরও দে অ্যাটাক, হি ইজ সিপিং মানে কাপ অফ টি, ঠিক আছে। ওটা তো বুঝছি, বাট আমি একটা জিনিস কি মনে করছি সিজন শুরু হওয়ার আগে, যে আমি কিন্তু মানে অন্য লিভারপুল ফ্যানদের মতো সেফ গেম খেলি নাই। আমি বলছি যে উই উইল উইন দ্য লিগ এগেইন, কিন্তু দ্য বিগেস্ট ড্রব্যাক হবে হচ্ছে ল্যাক অফ ফ্যান্স। কিন্তু আমি অনেক অবাক হয়ে গেছি ইন আ সেন্স যে উই স্টিল মেইনটেইন দ্যাট ফুলি, মানে কাইন্ড অফ ভার্চুয়ালি ফ্ললেস রান ইন আওয়ার হোম। একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটাকে বলে চ্যাম্পিয়ন্স লাক। লিভারপুলের এইটা এখন পুরোটা ফর্মে, লিভারপুল যেসব ম্যাচ চিপা দিয়ে বের হয়ে আসতেছে, মানে অনেক অনেক বড় ফ্যাক্টর, এবং এই লাকটা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সাথে চ্যাম্পিয়নের থাকে। এটা ইজ ভেরি এভিডেন্ট।
একটা কথা বলতে পারবা যে ওরা খারাপ খেলেও কিন্তু জিতে। ইউ নিড টু উইন আগলি, এটা আই থিংক আর্সেন ওয়েঙ্গারের কথা যে ইউ নিড টু উইন আগলি, ঠিক আছে? আর্সেন ওয়েঙ্গার তো নিজেই ইমপ্লিমেন্ট করে না। না করছে তো, যখন জিততো তখন না মানে যখন বুঝতে পারছি মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট হিজ সেকেন্ড হাফ টেনিওর, সেকেন্ড হাফ টেনিয়ারে নিজেই ভুলে গেছে, কিন্তু ফার্স্ট যখন ছিল এই যে 99 2000 ইনভিনসিবল, ওই টাইমে আর্সেনাল কিন্তু প্রচন্ড ডার্টি একটা টিম ছিল, আমি তো দেখছি চোখের সামনে দেখছি। এখন 97 8 বা 2001-2 টিমটা যে ভিয়েরা ডেরা যখন ছিল তখন কিন্তু অনেক ডার্টি খেলতো ওরা, ডার্টি টেনেসিয়াস একটা টিম ছিল। এখন যতই বড় বড় কথা বলুক আর্সেনাল ফ্যানরা, একটা টাইমে কিন্তু ওরা বুলি ছিল, ঠিক আছে? ওদের এখন নাই। I admit আমাদের তো ব্যাকলাইন পুরাই ইংলিশ ছিল, পুরাই সো ওটার কথা বলছি। আর আমি আর জাফির যেটা বললো যে ওরা অ্যাওয়েতে খারাপ খেললো হোমে ভালো খেলবে, মানে নট নেসেসারিলি ইটস আ কেস ইন আ সেন্স কি মানে ওদের মোমেন্টাম কিন্তু অ্যাওয়েতে ভালো কম্পেয়ারিং টু হোম। হ্যাঁ ফ্যান্স কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়ে এটা আমি মানা করি না, বাট মানে একদম মানে যে রাত আর দিন টার্ন অ্যারাউন্ড হয় Do you think ওটা that কিন্তু সব সময় নেসেসারি না। Arsenal match that we lost 1-0, হ্যাঁ, do you think যে ওই ম্যাচটা ফ্যান্স থাকলে এত বোরিং হইতো? আমার কাছে মনে হয় না। বোরিং এর কিছু না, আমি ওলের খেলা স্টাইলটাই তো কাউন্টার অ্যাটাকিং স্টাইল। হ্যাঁ এখন অপোনেন্টরা যদি ইউনাইটেডে খেলে হোমে খেলে সাধারণত দে উইল ডেফিনেটলি পে রেসপেক্ট টু দ্য হোম টিম, মানে এক ট্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচে। তখন তো প্রেসার ইজ অন ইউনাইটেড। ইউনাইটেডের কিন্তু এখন কনফিডেন্স বাড়তেছে, ঠিক আছে? ইউনাইটেডের প্রবলেমটা হয় কি, মানে উই স্টার্ট অফ ব্যাড, লিডস এর সাথে সামহাউ উই স্টার্টেড অফ গুড। No, we didn't. মানে Leeds এরটা হইলো we started off good because of the way Leeds play. Yes, not because of আমি we play. ওইটার কথা আমরা তো লাইপজিগের সাথে যেটা জিতছিলাম ওটাও ভালো খেলছিলাম স্টার্টিং থেকেই। একটা আই থিঙ্ক যেটা আমাদের ইমপ্রুভ করা উচিত, দ্যাট ইজ আমার পার্সোনালি মনে হয় কি যে শানুর ভাই বলতে পারে অটো পাইলট না এই না সেই না, কিন্তু একটা টিম যারা আমরা কিন্তু হোয়াট উই ডোন্ট সি ইজ দ্যাট যে আমরা কামব্যাক টিম অনেক সময় আছে, আমরা সেকেন্ড হাফ টিমও বলা হয় আমাদের, ঠিক আছে? যে আমরা সেকেন্ড হাফে উই হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু চেঞ্জ ইট। সো ইফ ওলে ইজ নট সো গুড, তাইলে সেকেন্ড হাফে গিয়ে আমরা ভালো কেমনে হয়ে যায়, বিকজ অবভিয়াসলি টিম টক দেওয়া হয় মানে ইন দ্য ফার্স্ট হাফ মানে ব্রেকে এরকমই টিম টক দেওয়া হয়। এটাতে তো না দিলে তো পসিবল না। উঠতেই দুইটা গোল খেয়ে যাই আমরা, ঠিক আছে? এই যে the way we start এজন্যই তো অটো পাইলট করি যে আই ডোন্ট নো শুরু থেকে why aren't you guys কারণ motivated? হ্যারি ম্যাগুয়ার ঘুমায় থাকে, কি করবে? একটা ক্যাপ্টেন যদি ঘুমায় থাকে মাঠের মধ্যে কি করবে তুমি? না এটা মানে এটা যে মানে ইউ ক্যান সে হি ইজ নাইভ, বাট অটো পাইলট কেমনে হয় যে কয়দিন পর একটা প্যাটার্ন অটো পাইলট কেমনে হয়? If it happens every game তাইলে তো it's beyond that. না ব্রো, ওরা কিন্তু কামব্যাক করে জিতে, এটা না যে অটো পাইলটে কিন্তু কামব্যাকে কিন্তু সবসময় হয় না। অটো পাইলট হলো কি লিকিং 1-0, অটো পাইলট হলো স্টোক যে আকাশে বল মারে এন্ড বার্নলি ওরা বল মারে। ইফ আই এম নট মিস্টেকেন ওদের অলমোস্ট অল অ্যাওয়ে উইনস ওয়্যার কামব্যাকস। শানুর তুমি কি বুঝতেছো যে অটো পাইলটে এখন আর্সেনাল আছে, সব ম্যাচ একই ভাবে হারতেছে, প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু সেম ভাবে হারতেছে। মানে ওয়েস্ট হ্যাম যে ভাই যারা যারা খেলা দেখতেছেন না চেলসি ওয়েস্ট হ্যাম, আই ডোন্ট নো হাউ ওয়েস্ট হ্যাম হ্যাজন্ট স্কোরড, মানে দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি স্কোরড। আই প্রেডিক্টেড যে স্কোর 1-1 হবে, এখন কত স্কোর? 1-0 না? থিয়াগো সিলভা ব্যথা মানে হি ওয়াজ ফাউল। সিলভা না ও আচ্ছা, নেক্সট সিজন থেকে একটা আমি শুনছি যে আপনারা তো কারা কারা বাস্কেটবল ফলো করে বা বাস্কেটবলের রুলস এর উপর একটু জানে, খুবই কম জানি। হ্যাঁ, বাস্কেটবলের জিনিসটা কি পেনাল্টিতে, মানে বাস্কেটবলে তো একটা পেনাল্টি সাইড থাকে, মানে যাকে ফাউল করে সে কিন্তু থ্রো মারে, তাকে পেনাল্টি দিতে হবে। হ্যাঁ, যাকে পেনাল্টি নিতে বলে। এই সিস্টেমটা না প্রিমিয়ার লিগে করার চান্স আছে। তার মানে হচ্ছে হলো যদি হ্যারি ম্যাগুয়ারে ফেলায়, হ্যারি ম্যাগুয়ার পেনাল্টি মারবে। তার মানে ব্রুনো কি হবে? এফপিএল এ নেওয়া যাবে না, বাট ব্রুনোরে নিব, কারণ ব্রুনো তো পেনাল্টি পায়ও। ফিল জোনস করে গেলে ফিল জোনস পেনাল্টি নিতে, ফিল জোনস কর্নার নিতে না, কর্নার নিতে পারলে পেনাল্টিও পারবে।
ফিউচার ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন, প্রবলেম নাই And- ফিল জোনস। আচ্ছা নেক্সটই হচ্ছিল আমার ম্যানেজারিয়াল লেগাসি নিয়ে। ভাই আমি ফিল জোনস কিন্তু 82 তে খেলছে তো আমি এখানে আচ্ছা পারভেজ ভাই কেমন আছেন আপনি? এত মানে কি বলবো আইসোলেশনের না, আমি মতো কোন পারবেন ভাই আমিও এবিপি না ওবিপি? ফিফা খেলতেছি এই জন্য কি অবস্থা ভাই? শুনতেছি যদি যদি এরকম কিছু হয় যে কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো কথা উঠে যায় তখন আমি আমার মতামত দিব। এখন পর্যন্ত তো সব ওমর ভাই কি নাইস এন্ড অবস্থা রোজি ভাই? ফর এখন ইউনাইটেড। বুঝছেন পারভেজ ভাই, আমি একদিক দিয়ে রান লই, শাহানুর আমার রান না দেখা সে আরেকটু পেঁচায়, আরেকটু সাইডে আমি রান নিয়ে পার হয়ে যাই, এবং ও এটাই যেই রানগুলা নেয় সেই রানগুলাতে আমি খুব সুন্দর করে এরকম ওয়েট করে করে বল দেই। এবং শানুর ভাইয়ের ফ্যান আসছে। আরিয়ান ভাই বলতেছেন শানুর ভাই অনেক ট্রাই করতেছে। শানুর ভাই আপনি কি অনেক ট্রাই করতেছেন? কিসে? ফিফাতে? ইয়েস। মার্কেটাকে বাঁচানোর আমি জন্য? অলওয়েজ হ্যাঁ। আমার যতটুকু অ্যাবিলিটি অতটুক দেই। আমি তো কমপ্লেইন করব বিকজ আই এম নট দ্যাট না গুড। না, আমি তোমার অ্যাবিলিটির মতো, শোনো এই যে এইখানে হইলো কাহিনী, যদি তুমি আমারে বলো যে তুমি তোমার অ্যাবিলিটি মতো করতেছো তাহলে আমি কোনো ভেজালি করতাম না তোমার সাথে, কিন্তু তুমি তোমার অ্যাবিলিটি কোনো ঠিক আছে। তুমি একটা মানুষ যদি সুন্দর একটা গোল দিতে পারে, পাস দিতে পারে, সে এরপরে যদি পাস মিস করে, আমি এত কনসিস্টেন্ট না। তার মানে কি? তার মানে তুমি তোমার অ্যাবিলিটির মতো খেলতেছো না, তুমি মানে ওই কনসিস্টেন্সি নাই, ওটা আমার মানে আরো খেলা গেমটা শোনো সাবি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শানুর অটো পাইলটে খেলে, বুঝছো? হ্যাঁ, ওর অটো যায় আসে না, যে যে ইয়া হয় ওটাই খেলে ও। ওখান থেকেই বেসিক্যালি আসছে, শানু ভাই, শানুরের ফিফা খেলা থেকেই শানুরের টার্মটা সে কয়েন করছে, অটো পাইলট। আপনার মিডল নেম এখন থেকে অটো পাইলট। অফেন্ডেড হয়ে গেছে এই অটো পাইলট। কি একটা বল দিলাম জানো, This is what you will be known as for the rest of your life, because you will forever be known as the one who শানুর উইল বি নোন ফর টু থিংস। আগে সে 2-3 বছর আগে একটা বলছিল যে ইউসিএল ইজ দ্য গ্লোরিফাইড এফএ কাপ, আর এই অটো পাইলট, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড থিং পিপল আর লাইক Autopilot. ক্যাচিং অন টু। অটো পাইলট, ইয়েস। অটো পাইলট আকিবের ওটা যা ছিল ম্যান, আচ্ছা আই ডোন্ট নো হাউ দ্যাট ডিড নট গো ভাইরাল, ওটা ভাইরাল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আকিব ভাইয়ের ভিডিওটা না ভাইয়া? আকিব ভাইয়ের ভিডিওটা না? হ্যাঁ অটো হ্যাঁ, পাইলট ভিডিওটা কনটেক্সটটা জানলে অবশ্য সবাই এটারে ভাইরাল করতে পারতো, মানে দ্য কনটেক্সট ইজ Autopilot ফর এ মানে নিশ ক্রাউড, নাইলে সবাই কিন্তু জানে না, এটা কারণ দিয়ে শানু ভাই is the only one who's come up, মানে who came up with the হুম। point. Hard Pixel টিভিতে is just viral. বাট ওই ইয়ার কথায় আসি একটু, ওই যে আই থিঙ্ক একটু আগে না অনেকক্ষণ আগে ইউ গাইজ ওয়ার ডিসকাসিং, ওই শানুরা লাস্ট ম্যাচটা যখন খেলতেছিল তখন আই ওয়াজ লিসেনিং এন্ড দেন ভাবলাম যে আমিও এসে ওই পার্সপেক্টিভে মতামতটা দিয়ে যাই রিগার্ডিং ওয়াই ইউনাইটেড হ্যাজ সাচ আ সুপার অ্যাওয়ে ফর্ম, আর তারা হোমে অ্যাকচুয়ালি এরকম কেন আমি করতেছে জিজ্ঞেস আর কি। করছিলাম এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমার কাছে মেইনলি ওটাই লাগছে, মানে পরে অবশ্য এটা নিয়ে কথাবার্তা হয়ে গেছে যে অ্যাওয়েতে যখন ইউনাইটেড খেলতে যায় দ্য হোম টিম ওয়ান্টস টু বি অন দ্য ফ্রন্ট ফুট, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি প্লেজ ইনটু ইউনাইটেডস হ্যান্ডস অনেক সময়। এবং প্লাস হচ্ছে ইউনাইটেড যে স্টার্টটা করে, ওই যে যেটা আকিবও বললো প্রত্যেক ম্যাচে একটা করে আগে গোল খাই তারপরে উই স্টার্ট টু ওইটা প্লে। ভাই আমিও বলছিলাম তো যে মানে হ্যাঁ, ওইটা দেওয়ার পরে ওই গোলটা দেওয়ার পরে অপোনেন্ট ভাবে যে এই তো পাইছি মনে হয়, দিস ইজ দ্য ইউনাইটেড অফ লাইক 4 years ব্যাক অর ইউ নো 3-4 years ব্যাক, যে দিয়ে ফেলছি মানে উই ক্যান প্রেস দেম, উই ক্যান গেট 3 points। তো ওটা করতে যায় হয়তো দে ওভারডু or they become you know a bit more confident, যেটা করে ফেলবে। সো এই সিচুয়েশনটা থেকে বাইরে হতে হলে কিন্তু শুধু প্লেয়ার্স না, ওই ম্যানেজারকেও স্মার্ট হতে হয়। লাইপজিগ কেন ধরাটা খায় নাই আমাদের সাথে, মানে উই ওয়ার এটাই নিয়ারলি জিজ্ঞেস ডুইং করতে ইট চাইছি। ওদের সাথেও, লাইপজিগ কেন ধরা খায় নাই বিকজ দে হ্যাভ আ ভেরি স্মার্ট ম্যানেজার। আর ওদের প্লেয়ার গুলাও হচ্ছে মানে ওই যে আমরা ফ্লেক্সিবল একটু উইক থাকি, তারা ওই চান্সটা যে নিছে, মানে লাইপজিগ কিন্তু দে কাইন্ড অফ প্লেড আ সিমিলার, হ্যাঁ প্রায় হয়ে গেছিল কিন্তু তাও ডিসপাইট অল অফ দিস প্রায় হয়ে গেছিল, যে সেকেন্ড হাফে উই স্টিল পুশড অন, মানে যতটুকু পারা যায়। বাট অবভিয়াসলি ফার্স্ট হাফে অত বাজে খেললে ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু উইন দ্যাট গেম। মানে হ্যাঁ, ব্রুনোর ফ্রি কিকটাও, মানে আ ফিউ থিংস উইল গো হ্যাঁ ফর অর এগেইনস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা যে কোনো একটা কিছু গেলেই তো ড্র হয়ে যেত। বাট দ্যাটস দ্য থিং, যে লিডসও কিন্তু দে ওয়েন্ট অন দ্য সেম মোল্ড। লিডস ভাবছিল, লিডস হচ্ছে গিয়ে ওই যে ফুল থ্রটল ফ্রন্ট ফুটে এসে তারা প্রত্যেক ম্যাচ যেমনে খেলে ওভাবে খেলে। বাট লিডস এর খেলা যদি দেখো এই সিজন,
অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক ওরা মনে হয় 4টা জিতছে না কয়টা, তার মধ্যে 2টা উইনই কিন্তু 1-0 1-0, মানে হ্যাঁ ওরা কিন্তু এভারটনের সাথে তাও ক্লিন শিট রেখে ম্যাচ 1-0 বাড়ি করে নিয়ে আসছে আফটার প্লেইং দিস গাংহো স্টাইল। নট লাইক তারা সারা জীবন এতই ওপেন আপ হয়ে থাকে যে সবাই ওদের এগেনস্টে ফাটায় গোল দেয়। ইউনাইটেড হ্যাড টু প্লে ওয়েল টু স্কোর এগেনস্ট দেম, এমন না যে স্পেস দিছে দেখা তুমি মানে ও তো সব ম্যাচে এটা করে। ভাই যেমন যেমন মনে করেন 3 মিনিটে 2টা গোল দিছিল, তো এর জন্য মানে অল আউট অ্যাটাক ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ভাই যেমন যেমন মানে we've talked about this already, but I don't think we the ballsy decision of including someone like Daniel James who has not played at all, কিন্তু ও কিন্তু এই সিজনে অনেক মানে ও ভালো আমার কাছে আই থিংক একটু আনফেয়ার যে মানে এটা ওর সেকেন্ড প্রিমিয়ার লিগ স্টার্ট ছিল আই গেস, আর টোটাল মনে হয় 4টা ম্যাচে স্টার্ট পাইছে পুরো সিজন। guys I have a question. ওয়েস্ট হ্যাম তো খেলতেছে এখন, আকিব তো জান প্রাণ দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। what do you guys think? মানে ডেভিড ময়েস কি এখন মানে ইমপ্রুভ করছে? is he a better manager than Ole right now? No, it's not about better He's manager, better than Arteta, that's for sure. ওলের থেকে বেটার না, আর্টেটার থেকে তো ডেফিনেটলি বেটার। ব্রো আমি কান ধরছি যে ফুটবলের যেন থেকে আরো আই ওয়াশ না হই। পারভেজ ভাই মানে আমি কান ধরে আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চাই, বুঝছেন? আমরা সবাই তো আর্টেটারে ফার্স্ট, ল্যাম্পার্ড সেকেন্ড, ওলের গে তো বাতিল মাল হিসাবে ধরছি। এখন 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 টেবিলটা দেখেন, ইটস আ কমপ্লিটলি হিউম্যান। আবার কান ধরে শানুরের কাছে ক্ষমা চাওয়া লাগবে ভাই। কেন শানুরে উঠতে বসতে আমি আর্সেনাল নিয়ে পৌঁছাই, আমি জানি আর্সেনাল ইজ ইন অ্যাবিস দ্যাট উইল টেক ইটারনিটি টু। ধরেন একটা পয়েন্টে এই 4-5 ম্যাচ বা একটা পিরিয়ড যে আমি তো কি বলে পারভেজ ভাইয়ের সাথে আমার এই কনভারসেশন তো আছে, ফ্লুক ইউনাইটেডের এইরকম একটা মানে ব্লোয়িং পারফরমেন্স হওয়ার পরে আমি অলওয়েজ ভাইরে বলি ফ্লুক ইউনাইটেড, এন্ড এবারও আমি ওইটাতে, এবং আমি বলছিলাম নভেম্বর ডিসেম্বরে ইউনাইটেড ভালো করবে। আমি এটা পারভেজ ভাই ক্যান রিমেম্বার যে আমি এইটাতে আমি স্টিক করছিলাম, নভেম্বর ডিসেম্বরে ইউনাইটেড ভালো খেলবে, এবং ইউনাইটেড খেলে নভেম্বর ডিসেম্বরে ভালো। কেন খেলে কোনো লজিক নাই আমার কাছে, কিছু নাই, কিন্তু খেলে। এবং এরপরে যদি ধরেন ওলে আবার ডিক্লাইন করে, তখন যে আর্টেটা আবার ধরেন এখান থেকে টাইনা নিয়ে আসে টপ 10-এ ঢুকায় ফেলাইলো এবং খুব ভালো খেলা শুরু করলো জানুয়ারিতে 1-2টা ট্রান্সফার করে, তখন যে আবার কিন্তু শানুরের কাছে মাপ চাওয়া লাগবে। সো মাপ আমরা না চাই ভাই। না শানুর ব্রো আমি বললাম তো ওই সুযোগই তো পাবে না, ওই টাইমের আগেই তো স্যাক খেয়ে যাবে, এটাই তো মনে হইতেছে। লুয়েমবার্গ আবার ফেরত আসবে, ফ্রেডি লুয়েমবার্গ টু দ্য রেস্কিউ। একটা ট্রল ছিল বুঝছেন যে ম্যাক্স অ্যালেগ্রি ইংলিশ শিখতেছে সো দ্যাট হি ক্যান সে নো ইনটু। আচ্ছা এনিওয়েজ অনাবিল ভাই নেট চলে গেছে তো এজন্য আজকে এখানে বাট ওর প্রত্যেক উইকে আসবে, ভালো লাগছে মানে। মানে পারভেজ ভাই যেটা বলতেছিলাম আর কি, ওর এই ডিসিশন টু প্লে জেমস, এটা কিন্তু অনেকেই ফার্স্টের দিক দিয়ে লট অফ পিপল ওয়ার সেইং যে ওয়াই জেমস, জেমসকে কেন খেলাচ্ছে ইনস্টেড অফ গ্রিনউড। আমার তখন একটাই মানে দিস ইজ, আমার সাথে আকিব ভাইও এগ্রিড যে জেমস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট ফর দিস গেম ফর আ ফিউ রিজনস। ফার্স্টলি লিডস হইলো, লিডস কিন্তু 6টা খাওয়ার পরেও থামে নাই, ওরা কিন্তু তাও অ্যাটাক করে গেছে, এন্ড আমার মনে হয় না গ্রিনউড পুরো ম্যাচে ট্র্যাক ব্যাক করতো। এটাতে একটা ভুল পারসেপশন দিছে যে মানে বিএলসা মানে হি প্রিফারস লাইক দিস, বাট ও মানে সব সময় যে এরকম খেলবে এরকম কথা না। ব্রো তোমরা 3 মিনিটে 2টা গোল দিছো, তোমরা 20 মিনিটে 4টা গোল দিছো। এটা চিন্তা করো। আমি জাস্ট একটু বলি যে আমাদের সমাজ পার্টি ইজ ব্যাক अगेन ইন দ্য হাউস। সো আমরা মানে আর্টেটারে নিয়ে বলা হচ্ছে, আর্সেনাল নিয়ে বলা হচ্ছে, আবার অটো পাইলট এফসি তো এখন খেপে গেছে, তাদেরকে কেন অটো পাইলট বলা হয়, বাট দে নো দ্য রিজনস যে why they are called অটো পাইলট। মাই থিং ইজ যে এট দি এন্ড অফ দ্য ডে, এবং আমাদের ইউনাইটেড ফ্যান অনাবিল ভাই তো বললো যে আমরা যেমনি হারি ওইটা অটো পাইলটের মতনই হাঁটতেছি। আসলে কি আরবি যে অটো পাইলট এফসি, আরবি মানে হোয়াটস গোইং অন এট আর্সেনাল? তোমার এই টার্মিনোলজি উইল এজ লাইক ফাইন ওয়াইন, বুঝছো? ঠিক আছে তোমরা একটা জিনিস বলো ব্রো, আমাকে একটা জিনিস বুঝায় বলো শানুর আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই সমাজ। তোমরা ঠিক আছে
মানে এরকম মানা যায় যে তোমরা ভালো খেলতেছো, ভালো এফোর্ট দিচ্ছ, বাট ইউ গাইজ আর আনলাকি ইন সাম অ্যাসপেক্টস, এই জন্য রিজাল্টটা তোমাদের ফেভার দিচ্ছে না। তোমাদের মিডফিল্ড ব্রো শেফিল্ড ইউনাইটেডের চেয়েও বাজে। ভাই কেমনে? আমি ব্রো অ্যাকচুয়ালি এই ফুলহামও এক্সাম্পলটা যেসব বললাম ম্যাচ কি খেলছে, ভাই ফুলহামও যে লিসেন এতগুলো আই হারছে, থিংক ফুলহামও কিন্তু ভালো খেলে হারছে। ফুলাম কিন্তু খারাপ করে হ্যাঁ হারে নাই ভাই, ফুলাম কিন্তু খারাপ করে হারে নাই, একটা ম্যাচও কিন্তু ওরা অত আই খারাপ থিংক করে হারে নাই। শেফিল্ড মানে লাইক আমি সেতু ভাই মনে ইউ আর করি যে টকিং দু অ্যাবাউট একটা ম্যাচ শেফিল্ড হারার ইউনাইটেড। পর এমিল স্মিথকে চান্স দেওয়া উচিত ছিল, বিকজ এটা মানে এটা কেন দেওয়া হয় নাই, কেন হি ইজ দেওয়া হয় নাই? এ ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার। ওই জিনিসটাই আর্টেটার ওই ল্যাকিংটা কি, মানে কিছু কিছু মানে হি ইজ আ কোচ হিসাবে ঠিক আছে, হি ক্যান বি রিয়েলি গুড ইন আ সেন্স যে পেপের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, কিন্তু কোচ আর ম্যানেজারের তো মেইন ডিফারেন্সটাই এইটা ডিফারেন্স যে আছে ভাই, কোচ হচ্ছে হলো কোচ ম্যান তো ম্যানেজমেন্ট তো একটা ব্যাপার। শুধু প্লেয়ারকে মানে ট্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টটাকে ইমপ্রুভ করা, মেন্টাল অ্যাসপেক্টটাকে ইমপ্রুভ করা, বাট আ ম্যানেজার্স রোল ইজ গোজ ওয়ে বিয়ন্ড দ্যাট। কারণ কি প্লেয়ার আনবে, কি টি করবে, কোন ট্যাকটিক্স করবে, কোন Arteta got promoted to coach manager from coach with no change in contract. Contract এ যা পাইতো তাই, বুঝছো? কিন্তু তার কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি ভাগ করে বাইরে গেছে। And make sure মানে keep in mind যে আর্টেটার মানে ট্রান্সফার কিন্তু ও যেমনে চাইছিল ওটা দেওয়া হয়নি, ও চাইছিল আওয়ার, আনা হয়েছে পার্টে। আওয়ারকে ভাই একটা কথা বলি ভাই, মানে ডোন্ট মাইন্ড মি, ও চাইছে আওয়ার্ড দিছে পার্টে, তোমরা শুকর আলহামদুলিল্লাহ করো যে পার্টিরে আনতে পারছো। আল্লাহ ওয়ার্নার এটা মিস করছে, ওয়ার্নার আরে এটা বোধাই miss হালায় বোধাই করছে। আল্লাহ ওনারটা বোধাই ডঙ্কি, এমনি যে ডঙ্কি কয় ডঙ্কি, শামস ভাই ব্লাডি ডঙ্কি ডঙ্কি, ডঙ্কি ব্লাডি এফএলসিবি টাইম ডঙ্কি কাই ডঙ্কি টিমো। মানে আমার কথা শোনো, হচ্ছে চেলসি ভাই আমার যে কথা হচ্ছে আমাদের ইউ অপরা যদি এটা মিস করতে না এনিওয়ার আসে, ঠিক আছে, ফর কালকে দেখতাম কতগুলি ট্রোল বাইরে হইছে, ও বালাকা মিস করলে, ঠিক আছে, আমাদের ফ্যান বেসে আগুন জ্বলে যায়, আউট অফ ফর্ম হ্যান ত্যান, আমরা তো চান্সই পাই না। আচ্ছা, তোমাদের হ্যাঁ আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় আর্টেটার সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট সিজন, সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট, বাকি একটু বলে আমি কারোর কথা শুনতে পারতেছি না, কেউ একজন বলো। হ্যাঁ, আমাদের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট ইন দিস সিজন ওয়াজ ওয়েন উই ডিড দ্য হোল ওজিল সাগা। ওইটাতে ফ্যান বেস কে পুরা মানে ডিভাইড করে এবং ড্রেসিং রুমের মধ্যেও একটা সমস্যা ক্রিয়েট হয়েছে। ফর শিওর ওজিলের কন্ট্রাক্টটা টার্মিনেট করা উচিত ছিল, হি শুড হ্যাভ বিন গন। ও বেঞ্চে বৈশা নাই, ও ক্লাবের মধ্যে ক্লাবের প্লেয়ারদের সাথে ট্রেনিং করে, ইনফরমেশন লিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, somewhere someone is doing it and someone is not happy. Ozil shouldn't be happy being in that position. Socrates, we couldn't sell him, ওকেও আমরা কিন্তু স্কোয়াডে নিতে পারি নাই। সালিবা আরো একটা প্লেয়ার যারে এত টাকা দিয়ে কেনা হইলো, লোনের পাঠানো হইলো, হ্যাঁ ব্রো, সালিবা জিনিসটা বুঝলাম না, ওর পার্টনার আন্ডার 19 এ আন্ডার 17 এ ওয়েসলি ফোফানা, হি ইজ বসিং দ্য লিগ ম্যান। এই তিনটা ডিসিশন, ঠিক আছে, and the fourth one and this could be the biggest issue right now in the team is Willian দুবাইয়ে দেখতেছে, দুবাই থেকে আসতেছে, আর্টেটা পেপের বেলায় যেরকম করে উইলিয়ানের বেলায় তেমন করে না, মানে the players are feeling like treatment আর হইতেছে। পেপে ইজ অ্যান অ্যাসেট, মানে লায়াবিলিটি, মানে উইলিয়ান লায়াবিলিটি এটা না, বাট পেপে তো আনা হয়েছে ফর ফিউচার, যে 72 মিলিয়ন দিয়ে কিনছো, 2 সিজনের জন্য তো না। এখন আমার কথা কি, ইউ ক্যানট ব্লেম ইট অল অন আর্টেটা, কারণ এখানে অবভিয়াসলি ও একাই এখানে ডিসিশন মেকিং এ নাই, অনেকেই আছে, এন্ড দিস হোল কিয়া জুরাপচিয়ান এজেন্টের মানে যে ইনফ্লুয়েন্স, এইটাই কিন্তু আমাদের ক্লাবটারে খাইছে অনেক। ওইসব কই ছিল এ মিয়া, এসব কই ছিল যখন কই যে যখন ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার্স গুলা আনতেছে, একটা ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার মার্টিনেলি যদি ভালো করতে চায় ব্রাজিলে, এইসব আর্সেনালে ওয়াশড আপ ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ারদের লাভ নাই, ওর সাথে খেলতে হবে আলিসান, ফাবিনিও আর ফিরমিনিও, ঠিক আছে? পোদ্দার কি অবস্থা, আগে বলো কেমন আছিস তুই? তুমি যেমনে কইতেছো মনে হয় যে চাপাতি মনে হয় আছে তোমার আশেপাশে। বলো পায়খানা করছো আজকে সকালে? কেন ভাই, আমার তো কনস্টিপেশনের তো সমস্যা নাই। না তাহলে ওয়াই আর স্পিকিং শিট। আচ্ছা যাই হোক, আচ্ছা তো হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম
সেটা হচ্ছে not more than the Brazilians that have in your team, man. true, মানে not all the Brazilians, but yeah. না, গ্যাব্রিয়েল আর ইতো তো নিউবি, মার্টিনেলি তো ইয়াং। তোমাদের কোর যে ব্রাজিলিয়ান যেটা থাকলো তো খালি উইলিয়ানই, লুইসও এত খারাপ করতেছে না, এত হারমোনি খারাপ করতেছে না। আমার মনে হয় লুইস আর গ্যাব্রিয়েলের কম্বিনেশনটা ভালো হইতো, হোল্ডিং আর গ্যাব্রিয়েল। অথবা এই জিনিসটা আমি একটা রুমার শুনছি ব্রো, মানে তোমাদের ক্লাবে কি করে, মানে ইটস মোর দেন দ্য স্কাউটিং বেস, ইটস মোর লাইক এন এজেন্ট বেসড হয়ে গেছে, মানে ট্রান্সফারসি যে তোমার। সো এইটা তো একটা মানে ইট ক্যান কজ আ ক্যান্সার, মানে জুরাপচিয়ানের রেপুটেশন কিন্তু মানে রায়োলার পরে কিন্তু কোয়েশ্চেনেবল ওর রেপুটেশন আছে, কারণ ভাই কৌটিনিওর এজেন্ট ছিল তো, কৌটিনিওর এজেন্ট ছিল ইন্টার মিলানের নাকি প্লেয়ার দিছিল, মানে হাবিজাবি প্লেয়ার দিছিল কম বেশি টাকায়। সো যে কিয়া, আমি এটা জানি না, বাট ও কৌটিনিওরও এজেন্ট ছিল তো, টেভেজেরও এজেন্ট ছিল তো। সো হি হ্যাজ রেপুটেশন ফর ডিসরাপ্টিং ক্লাবস, মানে রায়োলার মতো মানে ক্যান্সারাস না, বাট মানে লুকায় লুকায় করে। সো এই জিনিসটা, ইফ দ্যাটস দ্য কেস, দেন আই এম ফিলিং আ ভেরি কনসার্ন ফর ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে, গ্যাব্রিয়েল ইজ খুবই ভালো মানে সাইনিং আমার কাছে মনে হয়েছে, কারণ ওর খেলা দেখে বুঝছি যে ওর পোটেনশিয়াল আছে একটা চরম ডিফেন্ডার হওয়া। সো ওইটা মানলাম, কিন্তু ওয়াই উইলিয়ানের দিছে যে না, মানে আমার কেন জানি মনে হয়েছে যে ওর একটা কোনো ব্রাজিলিয়ান একটা ইয়াং প্রডিজি একটা পোটেনশিয়াল মিডফিল্ডার চাইছিল, কইছে না তুমি এই বাতিল মালটারে রাখো, এটা অন্য ক্লাব চাইতেছে। আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে, আমি জানি না এটা মানে জানেন why উইলিয়ান opted to join Arsenal is because of রেস্টুরেন্ট আছে ওর মনে হয় লন্ডনে একটা, হ্যাঁ লন্ডনে লুইস আর উইলিয়ান শেয়ার হোল্ডার। হ্যাঁ, তো এই জন্য হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু মুভ এনিওয়্যার এলস, and since Tottenham wasn't an option, ঠিক আছে, তো এই জন্য হি হ্যাড টু মুভ টু আর্সেনাল। বাট এই জিনিসটা কিন্তু অবভিয়াস ছিল, আমি কিন্তু শানুর ভাইকে বলছি যে উইলিয়ানকে যখন কিনবেন, বিকজ উইলিয়ানের কথা আমি কেন এত জানি, বিকজ ইউনাইটেড বাই লিঙ্ক উইথ উইলিয়ানের প্রবলেম হলো কি, এক ম্যাচে হি ইজ গোইং টু বি দ্য বেস্ট প্লেয়ার, কিন্তু বাকি 10 জন পারবে না। প্রথম ম্যাচে 3টা অ্যাসিস্ট মারছিল, এরপর 15 ম্যাচ হ্যাঁ, তো দ্যাটস হাউ ইট ইজ উইথ উইলিয়ান। মানে তুমি যে একটা ম্যাচ ভালো খেলে তাহলে বুঝতাম, এরপর একটা ম্যাচ ভালো খেলে একটা ম্যাচ মানে আমার অ্যাসিস্ট না করে, মানে পারফরম্যান্স জঘন্য, এন্ড উল্টা নেগেটিভ ভাইব দিতে, because he loses the ball, he doesn't do anything, ঠিক আছে। সো আমি যেমন আকিবরে নিয়ে ওলেকে যখন একটু ক্রিটিসাইজ করছি ইন আ সেন্স, আমি ওই জিনিসটা আমি আর্টেটা নিয়ে করব যে এখন যেটা হচ্ছে ঠিক আছে, ইটস নট ম্যানেজার্স ফল্ট, বাট হোয়াট এভার হ্যাপেন্স, মানে দ্য রিজাল্ট আনা, ইটস দ্য ম্যানেজার্স রেসপন্সিবিলিটি। এটা মানে whether you be happy or not, but that's the ultimate fact, তাই না? Because he's not a coach anymore, he's the manager. মানে কেপি ভাই কোনো কিছুই আর্সেনালের 13 নাম্বার বা যে কয় নাম্বারে আছে ওইটাতে থাকা জাস্টিফাই করে না, ঠিক আছে? রাইট, অ্যাবসলিউটলি, ইটস দ্য ম্যানেজার্স রেসপন্সিবিলিটি। যতই ট্রান্সফার পায় নাই, এই পায় নাই, সেই হয় নাই, এই ঝামেলা সেই ঝামেলা, কিন্তু আর্সেনাল ইজন্ট এ টিম যে যারা আসলে 15 নাম্বারে থাকা বা যে কয় নাম্বারে আছে ওই নাম্বারে থাকা। অ্যাবসলিউটলি, আমি তো ওটা বলতেছি না যে আমি তো ওইটাই বলতেছি না স্যাবি, যে আই এগ্রি উইথ ইউ, আমি আপনার সাথে অ্যাড করতেছি আর স্যাবি কেপি সবাই গত সিজনে প্রত্যেকবার এক একটা স্ট্যাট আসতেছিল যে অবামেয়াং এর গোল ছাড়া আমাদের পজিশন থাকতো 16, 17, 18, উই উড বি ইন রেলিগেশন ব্যাটল। এই সিজনে অবামেয়াং এর গোল নাই, এন্ড লুক হোয়াট হ্যাপেন্ড। অবামেয়াং গোল দিছে কয়টা? এই জায়গায় তো ভাই আমি শানুর, আমি এটাই তো বলতেছি যে ধরো ওবামিয়াং এর গোল নাই, কিন্তু এটা তো যেই টিমই থাকুক আর্টেটার রেসপন্সিবিলিটি ছিল যে একটা অপশন ক্রিয়েট করা, যেরকম ভাই বললো এমিল স্মিথ রোরে খেলানোর উচিত ছিল, ঠিক না ভাই? সো ইস্যু ইজ মানে হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে ক্লাব থেকে এমনও বলতেছে, অর্নস্টিন যেরকম বলছে যে ক্লাবে ওরা যেসব প্লেয়ার আছে এমিল স্মিথ রো, তারপর আজিজ, ব্যালোগান, এদেরকে রাখতে চায় লং টার্মে, বাট এই সিজনে এই যে প্রেসার কুকার মোমেন্টটা এইটাতে ডাইরেক্ট আবার দিতে চায় না ওদেরকে, বিকজ ইটস মানে মেবি এটা আমি বুঝতে পারছি, এটাই তো মিয়া রড গরম করার ভালো টাইম, এটাই তো ইউ গাইস হ্যাভ নাথিং টু প্লে ফর,
You guys have absolutely nothing to play for anymore. হিরো তো হয়ে এর যাইবো চেয়ে ভালো টাইম তো আর হইতে পারে না, এর চেয়ে বেস্ট টাইম তো আর হইতে পারে না। কোনো এক চুতিয়ায় যদি মনে করো ক্লিক কইরা যায় তাইলে তো ওই হুম। হিরো হয়ে যাইবো। ভাই ওলে যখন আসছে তখন মানে 2018-19 যখন ইন্টারিম ম্যানেজার তখন মেসন গ্রিনউডের চান্স দিছে। কারণ কেন, ইউনাইটেড তো ইটস আ গন কেস, মানে লিগ অবস্থা খুব বাজে, দে হ্যাভ মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ একটু ভালো খেলা ছাড়া আর কিচ্ছুই নাই। ওই টাইমেই তো এসব টাইপের জিনিস দেয় যে ডিফিকাল্টি লাইজ অ্যান অপরচুনিটি। ভাই আমাদের ভ্যান ডাইক নাই, আমরা একটা পিচ্ছি 19-year-old রে রিস উইলিয়ামস এর চান্স দিছি এন্ড লুক হোয়াট হ্যাপেন্স। এইসব সিচুয়েশনই তো বেস্ট টাইম তোমার ইয়াংস্টারদের করা, কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের সলিউশন তো হ্যাঁ কার্টিস জোন্স আগের সিজনে হ্যাঁ বুঝতে, বাট সিমিলারই, বাট সবকিছু সলিউশন তো ট্রান্সফার না, সবকিছু সলিউশন তো ইটস নট ট্রান্সফার এট দ্য। সো তোমার যে হাতে আছে, ইউ হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস, তোমরা রিসোর্সটা ইউজ না করলে তো তোমরা, এটা তো ম্যানেজারের দোষ হবে, বিকজ হি ইজ নট ডুইং দিস রেসপন্সিবিলিটি। আমি আর্টেটার কথা কইতে শানুর ভাই আর শামস ভাই, আমার একটা কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে তো ইউ আর 15th ইন দ্য লিগ, ঠিক আছে? এন্ড আপনাদের পয়েন্টস হলো 14 এন্ড বার্নলির হলো 13 আর ব্রাইটনের হলো 12, ফুলহ্যামের হলো 10। তো আপনাদের কি হইলে কোন জায়গায় গেলে ইউ থিঙ্ক আর্টেটা শুড বি স্যাকড? আমি আগে শামস ভাইয়ের কাছে জানতে চাই। আমি মনে করি আমরা যদি লিগ কাপ থেকে বাদ হই সিটির সাথে, এরপর চেলসির সাথে আর ব্রাইটনের সাথে আমাদের যে নেক্সট দুইটা খেলা মানে বক্সিং ডে এবং নিউ ইয়ার্স ইভের আগে, ওই দুটো যদি হারি আর সিটির সাথে যদি হারি, মানে ইফ উই লুজ দ্য 3 ম্যাচেস ব্যাক টু ব্যাক, তাহলে উই মাইট সি আর্টেটা গেটিং স্যাকড, মাইট। বাট এট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি মানে আর্টেটা এমন একটা টাইমে এমন একটা টিমের কোচ হয়েছে যেখানে টার্ময়েলটা সলভ করতে অনেক সময় লাগবে। এই সময়টা পাইতে গিয়ে ও যদি দুই একটা রেজাল্ট তার নিজের দলের পক্ষে পায় যেত, হ্যাঁ, তাইলে ওর জন্য প্রেশারটা একটু কম লাগতো। লাইক সাউদাম্পটনের সাথে যদি যেটা ড্র করছে যদি জিততো, তারপর বার্নলির সাথে যদি 1-0 গোলে হারলো, ওরা যদি জিততো, কারণ জিততো আমি কেন বলতেছি, বিকজ এই দুইটা হার আসছে কিন্তু রেড কার্ড হওয়ার পর থেকে। রেড কার্ডটা যদি না আসতো, 11v11 যদি থাকতো, তাহলে থিংস কুড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট। আমি বলতেছি না যে আমরা জিতেই যাইতাম, আমি বলতেছি না যে এটা হলে ওইটাই হইতো, ওইটা হলে ওইটা, ঠিক আছে? যেরকম আমি এখনো মাইন্ডসে কয়, ইংল্যান্ড সাপোর্টার যা কয় 2002 সালে রোনালদিনো যদি ডেভিড সিমেনের উপর দিয়ে গোল না দিত, তাহলে 2002 সালের ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল পাইতো না, ইংল্যান্ড পাইতো। 86-এও ম্যারাডোনা হাত দিয়ে গোল মারছিল, হ্যাঁ মরার পরেও পিটার শিলটন মানে হ্যাঁ ওর এগেইনস্টে ডিগ নিছে। যাই হোক, এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে ওই দুটা ম্যাচ ডিডন্ট হেল্প আর্টেটা আইদার। লাইক এমন না যে আর্টেটা খুব মাস্টার ট্যাকটিশিয়ান কিন্তু থিংস আর গোয়িং রং, বাট ওর দিনকাল খারাপ যেতেছে। বাট দিস টু রেজাল্টস, এই যে বার্নলি আর সাউদাম্পটনটা, মানে কুড হ্যাভ হেল্পড আর্টেটা, মানে যদি ওই জাকা আর যদি গ্যাব্রিয়েল রেড কার্ড না খাইতো আর কি ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে। তো এই দুইটা ম্যাচে রেড কার্ড খাওয়াতে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। যদি এই দুইটা ম্যাচে রেজাল্ট বাইর করতে পারতো আর্সেনাল, তাহলে হয়তো বা আর্টেটার উপর এতটা প্রেসার থাকতো না। কারণ এই দুইটা ম্যাচ জিতলে আমাদের দেখতাম, কারণ মানে উইন হিয়ার এন্ড দেয়ার আর প্লেসেস কিন্তু শিফট হইতেছে পাগলের মতো। লাইক স্পার্স ছিল 1-এ, এখন হয়ে গেছে 5-এ, চেলসি ছিল 2-এ, উলভস আর এভারটনের সাথে হেরে চেলসি চলে গেছে 8-এ না 7-এ, ঠিক আছে? আজকে যদি ওয়েস্ট হ্যাম একটা ড্র বাইর করে ফেলতে পারে, হ্যাঁ, and I'm pretty sure Arsenal will give Chelsea a tough time on the Boxing Day. যদি হয় চেলসি রে টপ 10 থেকে ছিটকা দিতে পারে, ইউ নেভার নো, ঠিক আছে? সো রেজাল্ট, হ্যাঁ, তো এখন সব কথা শেষ, হ্যাঁ শেষ কথা হচ্ছে যে দ্য রেজাল্টস ডিডন্ট হেল্প আর্টেটা আইদার, এবং লাকটাও আর্টেটার সাইডে না। কিন্তু ভাই আমার কাছে মনে হয় ইউ গাইস শুড গিভ হিম টাইম আনটিল অ্যাট লিস্ট দ্য ইউরোপা লিগস থার্ড রাউন্ড অফ 32। এখন যদি আপনি আবার বাদ পড়ে যান, না আমার কথা হইলো, আপনারা যদি আবার ওইটার থেকেও বাদ পড়ে যান তাইলে ইটস ডান। ভাই আমি কখন কইছি যে আর্টেটারে কালকে ইচ্ছা করো? আমি কিন্তু একবারও কিছু বলি না, আমি এফএলসি তে কিছু বলি নাই, আর্সেনাল ফর লাইফে কিছু বলি নাই। না আপনি তো আমি বুঝি না একটা জিনিস। না জাফির, আমি বুঝছি জাফির, তুমি যেটা বলতেছো এটা বুঝছি। আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে আমার কথা হচ্ছে যে মানে মানুষজন এভরিবডি ইজ লাইক
মানে আস্কিং ফর আর্টেটাস হেড, যেখানে প্রবলেম আছে ভিনাইয়ের মধ্যে, প্রবলেম আছে ক্রোয়েঙ্কের মধ্যে, প্রবলেম আছে এডুর মধ্যে, প্রবলেম আছে বোর্ডে তো প্রবলেম কিয়ার আছে। মধ্যে, এবং প্রবলেম আছে আমাদের ডেড উডস গুলোর মধ্যে। এখন তুমি বলো, আমি যদি এখন আর্টেটারে বাদ দিয়ে যদি এখন গোয়ার্ডিওলা আর জিদানের একটা মানে কম্বিনেশনের মার্জ করা একটা কোচ, ওয়ার্ল্ড ক্লাস কোচটা আর্সেনালে নিয়ে আসি, ঠিক আছে, আর ক্রোয়েঙ্কে যদি জানুয়ারিতে খরচ না করে, আর এই কয়েকটা লোকই যদি ম্যানেজমেন্টে বোর্ডে থেকে যায়, আর এই কয়েকটা ডেড উডে যদি থেকে যায়, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আমরা কি রেজাল্ট বের করতে পারবো? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আমার সমস্যা হচ্ছে, আমার কথা হচ্ছে যে তোমার এই প্লেয়ার গুলা ভালো খেলতেছে না, তুমি তোমার এই প্লেয়ার গুলা ভালো খেলতেছে না, তুমি ইয়াংস্টার্স গুলার নামাও যেগুলো ইউরোপা লিগে সাইন করতেছে। আমি তো বলতেছি না যে ইউরোপা লিগের টিম গুলা খুব বাজে প্রিমিয়ার লিগের টিম গুলা থেকে, ঠিক আছে, কয়েকটা ম্যাচ তো লিস্ট কিছু তো করতে পারতো, যেরকম রিস নেলসন, তারপর ফ্লোরিয়ান ব্যালোগুন, হ্যাঁ ব্যালোগান, তারপর হলো নেলসন, তারপর এমিল স্মিথ্রো, ঠিক আছে। ওদেরকে খেলালেও তো পারে ভাই, এটা তো আর্টেটার উপরে, হি ক্যান প্লে দিস হ্যাঁ, প্লেয়ার্স। আর আমি খুব একটা লাইন আপ খুব দেখতে চাই, when all the players are fit, I want to see a 4-2-3-1, হ্যাঁ, এটা 4-2-3-1 দেখতে চাই, যেখানে রাইট ব্যাক খেলবে মেটল্যান্ড নাইলস, লেফট ব্যাক খেলবে টিয়ারনি, হ্যাঁ, মাঝখানে খেলবে গ্যাব্রিয়েল এবং পাবলো মারি, দুইটা লেফট ফুটেড সেন্টার ব্যাক দিয়ে খেলা যায়, চাইলেই খেলা যায়। গ্যাব্রিয়েল এবং পাবলো মারি খেলবে, আরসিবি খেলবে গ্যাব্রিয়েল, আর এলসিবি খেলবে হচ্ছে পাবলো মারি। এরপর পিভট খেলবে হচ্ছে পার্টে সেবায়োস, হ্যাঁ, এরপর আমরা রাইট উইং এ খেলাবো হচ্ছে বুকায়ো সাকাকে, লেফট উইং এ খেলাবো হচ্ছে ওবামেয়াংরে, সেন্টার ফরওয়ার্ড মার্টিনেলি, আর মার্টিনেলি পিছনে হচ্ছে এমিল স্মিথ্রো অথবা জো উইলেক। এটা যদি খেলে, আমি বলতেছি হলো যে আমি কিন্তু নতুন প্লেয়ারের কথা বলতেছি না, আমি বলতেছি হলো যে দ্য রিসোর্সেস দ্যাট উই হ্যাভ, ওইটার উপর বেস করে একটা টিমের কথা বলছি, আর পিছনে বার্নলেনো, ঠিক আছে। বুকায়ো সাকা অন দ্য রাইট ইজ অ্যাকচুয়ালি, মানে ওই যে লাস্ট কয়েকটা মিনিটে যে খেলছে ওই দিন ইয়ের সাথে, ওই এভারটনের সাথে, বুকায়ো সাকা ডাজ দিস effortlessly what Nicolas Pepe wants to do for the whole match. Nicolas Pepe I agree with Shanur. I remember asking Shanur bhai যে বুকায়ো সাকার মেন পজিশন কি, and he always says left wing, but I always felt যে সাকা is more comfortable on the right hand side, ঠিক আছে, মানে কেন জানি আমার ওকে রাইট উইঙ্গার শেপটা বেশি ভালো মনে হয়। তুমি দেখো আকিব, হ্যাঁ, না তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো আকিব, বুকায়ো সাকা কিন্তু ওই যে টিউমি যেরকম পাগলের মতো দৌড়ে বাম্পা দিয়ে ক্রস দেয়, বুকায়ো সাকা কিন্তু কাটিং করে তারপর আবার ঢুকতে চায় ডি বক্সের ভিতরে, ঠিক আছে, কাটিং করে এরপর আবার ঢুকে। সো এই খেলাটা তো ওর রাইট উইং এর পজিশনের সাথে আরো যায় ভালো। তো এটা তো আমি বুঝতেছি, তুমি বুঝতেছো, এখন যদি মিকেল ভাই না বুঝে তাহলে তো আমার কিছু করার নেই। ওটাই তো ব্রো, ওই যে মিকেল ভাই তো মানে বুঝতে চায় না নাকি বুঝে না, এটাই হলো মেইন জিনিস। কিছু অ্যাপ্রোচ স্টাবর্ন, মানে ও চায় যে প্লেয়ারটা প্রথম ম্যাচে খারাপ খেলছে ওই প্লেয়ারটাকেই ট্রেনিং এ শিখায় সেকেন্ড ম্যাচে ওই প্লেয়ারটাকে দিয়ে মানে প্রপার একটা আউটকাম বের করা। হ্যাঁ, যে মানে আমি আরেকটা প্লেয়ারকে যে নাম করে না। আচ্ছা, আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে, তোমরা তো ট্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে, রিসোর্সের অ্যাসপেক্ট থেকে অনেক কিছুই বলতেছো, বাট অ্যাজ আ ম্যানেজার তোমাদের কি মনে হয় যে আর্টেটা হ্যাজ দ্য ব্যাকিং অফ হিজ টিম, হিজ প্লেয়ার্স? আমার তো মনে হয় হি হ্যাজ লস্ট হিজ প্লেয়ার্স। এরকম মনে হয় না যে রিয়েলি ফাইটিং ফর ইট? আমার এরকম লাগতেছে না কিন্তু, কারণ ইভেন জোজে মরিনো যখন চলে গেছিল তখনও কিন্তু, তার আগেও আমি দেখছি ইউনাইটেড ওয়াজ স্টিল ফাইটিং, প্লেয়াররা তাও ট্রাই করে যেতেছে আর কি, মানে নট লাইক তারা এক পগবা বাদে আর কি, পগবার সাথে তো ইস্যু হয়ে গেছে, বাট দে আর নট ট্রাইং টু সেভ আর্টেটা, আমার এরকম লাগতেছে। কিন্তু লাস্ট ম্যাচে উইলিয়াম ছাড়া এভরিবডি ট্রাইড। আই উইল নট সে যে আমরা ট্রাই করি না, আই উইল নট সে যে আমরা একদম চান্স ক্রিয়েট করি না, আই উইল সে যে আমরা ফিনিশ করতে পারি না। পার্শিয়ালি ঠিক পার্শিয়ালি ভুল। জিনিসটা কি শানু ঠিক বলছে যে এক দুইটা প্লেয়ারই, কিন্তু ওই এক দুইটা প্লেয়ার কিন্তু খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বিকজ অফ দ্য ইনকম্পিটেন্ট স্ট্রাকচার। দুইটা রেখা দেন তাহলে কিন্তু দুইজন ইজ আ লট আউট অফ 10 না, ওইটাও না, ইটস জাস্ট ওই যে উইলিয়ান বলো বা এরকম হিজ এখন কি হয়েছে, ওদের যে স্ট্রাকচার দিয়ে প্লেয়ার কিনে হ্যান ত্যান, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেক্স হিম আ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মেম্বার অফ দ্য স্কোয়াড। এখন ওই যদি টক্সিসিটি ক্রিয়েট করে, ইটস গোনা বি রিয়েলি মেসড আপ।
আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আর্টেটা মনে হয় তার জবটা বাঁচায় ফেলাইছে বাই প্লেইং মার্টিনেলি অন দ্য লেফট, বুকায়ো সাকা অন দ্য রাইট, আর অবা ইন দ্য সেন্টার। হ্যাঁ, অবা তো খেলে নেই, ওই দিন এনকেটিআই খেলছে। তাহলে পেপে কি does not have a future at Arsenal, you think? He does. আমি কিন্তু বলতেছি না যে পেপে ডাজ নট হ্যাভ আ ফিউচার এট আর্সেনাল। আমাদের তো প্লেয়ার লাগবে, আমাদের কম্পিটিশন তো অনেক। ক্যারাবাও কাপে কিন্তু আমরা এখনো আছি, ক্যারাবাও কাপে খেলা পেপেকে। আমরা 70 মিলিয়ন 80 মিলিয়ন দিয়ে পেপেকে কিনছি টু প্লে ভাই, হিম ইন দ্য ক্যারাবাও কাপ। তো ভাই ওই জন্য কি খেলাবেনি when you know যে বুকায়ো সাকা is better? আই ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি আমার কথা হলো আমার কথা, I think Saka is as a right winger, মানে for Arsenal he's a better player than Pepe. হইতে পারে on paper আপনি বলতে পারেন যে Pepe is better, কিন্তু for Arsenal Saka is better because what Saka does and he does it so effortlessly. ঠিক আছে, আমার কথা হইলো পেপে একটা কার্লার ছাড়া কি করে, এই কোশ্চেনটা আমার শানুর ভাইকে এই কোশ্চেন। If he does the ball, আমার এই জিনিসটা নিয়ে সাকারে নিয়ে আমি একটু ওয়ারিড ইন আ সেন্স কি ও হচ্ছিল এট হিজ স্টার্ট Pepe is the player, মানে Pepe has been one of the stars of the Europa League this season. আরে আমি ওটার কথা বলতেছি না, বাট সাকা তো ইজ 19 সাকা ওই জিনিসটা কি, সাকা কিন্তু একটা টেন্ডার এজে আছে, হি ইজ নট এট আ ম্যাচিওরড এজ। একটা টেন্ডার এজে যদি ওকে যদি মানে চপ এন্ড চেঞ্জ মানে সব জায়গায় জ্যাক করায়, উইল হি ওন্ট বি আ মাস্টার অফ এনিথিং। এটাই তো ঝামেলা। And that's his style. ও তো দরকার নাই ফিক্সড পজিশন। না না না, এই জিনিসটা বুঝতেইছো না তুমি মিয়া। কি বুঝতেছি? ও ঠিক আছে, ও মাল্টি ডিমেনশনাল, ও ভার্সেটাইল, ও ভার্সেটাইল আমি বুঝছি, আমি এটা বলতেছি না। doesn't mean you have to chop and change every week. ও ভার্সেটাইল ঠিক আছে, বাট ওর তো একটা স্পেশালিটি আছে, মানে ও তো তোমাদের ইয়াং টিমের মধ্যে একটা ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। কথাটা বুঝো না? আমার কাছে মনে হয় যে সাকা ইজ বেটার অফ এজ আ সিএএম আর নাইলে রাইট উইং, নট এলডব্লিউ। এখন যদি ওই বয়সে তুমি ওকে লেফট উইং ব্যাকে খেলাও, ওর ন্যাচারাল অ্যাবিলিটিটাই তো চলে যাবে। ও ভার্সেটালিটি হোক, বাট ভার্সেটালিটি কখন হবে? যখন প্রয়োজন পড়বে। আমার কথা কি জানো পোদ্দার, সব কথা হচ্ছে পেপে যেহেতু ইউরোপাতে ভালো খেলতেছে, তো পেপে ইউরোপাতে খেলুক রাইট উইং এ। Just because we bought him for 72 million does not mean that I have to play him every week in and week out in Premier League to prove his point, to prove his price tag. আর এদিক দিয়ে এই এটা আমি পুরোপুরি এগ্রি করি না, বিকজ প্রাইস ট্যাগের একটা ভ্যালু আছে এবং প্রাইস ট্যাগের জন্য গালি কতজন যে খাইছে। আমার টিমে 1000টা এক্সাম্পল আছে যে একটা ম্যাচে বাজে করলেই বা 2-3টা ম্যাচে বাজে করলেই ডাঙ্কি মাঙ্কি অনেক কিছু হয়ে যায়, প্রাইস ট্যাগ নিয়ে খোটাটা উঠে। সো প্রাইস ট্যাগ থাকা মানে ইউ আর ভ্যালুয়েবল এবং ইউ আর সাপোজ টু প্লে অ্যাজ এন এমপ্লয়ি, ইউ আর সাপোজ টু প্লে এভরিথিং এবং ইউ আর সাপোজ টু বি আ গুড প্লেয়ার ফর দ্য টিম, লিডিং দ্য টিম। এটা 72 টাকার পেপে না, এটা হলো 72 মিলিয়নের দাম পেপে। কথাটা বুঝছো? ইনফ্যাক্ট পেপেরই উচিত মানে বলা যে ভাই মানে আমি অ্যাকচুয়ালি খেলতে চাই বা আমি অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় সবকিছু করতে চাই, মানে ওরই স্টেপ আপ করা উচিত। পেপের যেটা পারফরম্যান্স ছিল না ইন দা এফএ কাপ ফাইনাল, ঠিক আছে, যেটা চেলসির সাথে দিছিল, ওই পারফরম্যান্সের পর প্রিমিয়ার লিগে কবে ভালো করছে? না ওর পরে প্রিমিয়ার লিগে এই 13টা ম্যাচ তো হইছে, এরপরে পেপে কোন দিন ভালো খেলছে? আপনি একটা ম্যাচের কথা কোন যে ভাই পেপে ওয়াজ সেনসেশনাল? ইউরোপের লিগ আপনি প্রিমিয়ার লিগের কথা বলেন না, প্রিমিয়ার লিগে হি ইজ নট বিন ভালো করেন। এক্স্যাক্টলি দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। তো সাকারে কেন রাইটে খেলানো যায় না? না যায় তো, আম্পায়ার কথা কিন্তু একদম রাইট। ও যে লাস্টে মানে ও তো পুরো ম্যাচ খেলে নাই রাইট উইং এ, আর লাস্টে যখন মার্টিনেলিকে নামানো হয়েছে ও রাইটে খেলছে, হি ডিড ইট সো ইজিলি, যেটা পেপে পুরো ম্যাচ ট্রাই করা বাল ফালে কিছুই করে না। আমি তো একটা জিনিস বললাম নাকি একটু আগে, যে পেপে যে জিনিসটা 90 মিনিট ধরে করার চেষ্টা করে, সাকা ওটা 5 মিনিটে করছে। আর ওইটাই জিনিসই তো ব্রো, আমি এটাই কনসার্ন কি, মানে ও যে টেন্ডার এজ 19 এ, ও যদি ওইরকম মানে ওর যদি ঠিক ওর বেস্ট জায়গায় যদি ফ্রিকোয়েন্টলি না খেলায়, তাহলে শানুর যে ফেভারিট টার্ম, ওইটাই শানুরের যে ফেভারিট টার্মটা আছে না, মানে এটা তাদের নিজের উপরে ব্যাকফায়ার করবে। স্কোয়াড প্লেয়ার
ঠিক আছে গাইস আমার ওরে আমরা লিভারপুলে দিব না, ঠিক আছে? ও জেমস মিলারের রিপ্লেসমেন্ট হবে না ভাই ঠিক আছে? জেমস মিলার সাকার চেয়ে অনেক ভালো স্কোয়াড প্লেয়ার। সাকা হচ্ছিল ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। শানুল ভাই এন্ড শানুল ভাই হোয়াট ইফ আর্টেটা গেট স্যাক? সাপোজ এই তিনটা ম্যাচের পর হি অ্যাকচুয়ালি গেট সাপোজ হি গেট দ্য স্যাক। What if Ole gets sacked? এই স্যাকটের what if তো নাই, there is no answer. ওলে তো এখন এই পজিশনটাই নেই এখন। if Ole gets the sack we will go for Pochettino. এখন কোশ্চেন হলো if Arsenal gets the sack we don't who are you gonna go for? we don't have a backup, ঠিক আছে? আমি এটা জানতে চাই যে সাপোজ যদি ওটাই একটা হয় রাফা বেনিটেস, we're not thinking স্টিভ like ব্রুস। that. না ফাইজলামি না শানুল ভাই, শানুল ভাই ফাইজলামি না, I'm serious. We're not thinking that we're not আপনি বলতেছেন, আমি বলতেছি যে ও যদি এই 3-4 ম্যাচ খারাপ খেলে মানে আপনাদের একটা মাথায় তো রাখতে হবে বিকজ ওর যে সিচুয়েশন আই এম নট সেইং হি শুড বি স্যাক বাট ওনারদের জানুয়ারিতে স্পেন্ড করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে যে এডুকে কিয়া জুরাব চেনের বালসাল প্লেয়ার কিনানি যাবে না, মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যে স্পোর্টিং প্রজেক্ট আছে সেটাতে যে ডেডউড গুলিকে আমরা রাখতে চাচ্ছি না ওইগুলির কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করে দিতে হবে, মাথায় রাখতে হবে যে এইগুলিকে আগে তুমি তো কোয়েশ্চেন করছো আমি অ্যানসারটা করি। হ্যাঁ, সো আমরা যদি মাথায় রাখি যে মানে স্যাকিং মিকেল আর্টেটা এন্ড হ্যাভিং এ রিপ্লেসমেন্ট উইল সলভ স্টাফ, ইট ওয়ন্ট সলভ এনিথিং, কারণ ওই কিয়া জুরাবচেনের প্লেয়াররাই যদি আসে আর ওই ক্রয়ঙ্কিরা যদি টাকা খরচ না করে আর এই ডেডউড গুলি যদি থাকে এখানে, ঠিক আছে, এবং ক্লাবের মধ্যে যদি টক্সিসিটি ছড়াইতে থাকে তাহলে কিছুই হবে না। কিন্তু ভাইয়া আমার একটা জিনিসটা কি যে কিয়া জুরাবচিয়ান তারপরে এই যে এডু এদেরকে না আনাইছে কে? এদেরকে আনাইছে বোর্ড না ভাইয়া? হ্যাঁ, বোর্ডের যে মেম্বার এখন নাই। হ্যাঁ, জুরাবচিয়ান তো এজেন্ট, বাট এডুকে জানাইছো তো নাই এখন, ও তো স্যাকড, রাউল সেনলেহি ও তো স্যাকড। সো ওইটাই মানে এরকম আমি বলতেছি, আমি এডুর ক্রেডেনশিয়াল নিয়ে আমি কোশ্চেন করতেছি না, বাট এডুর যদি আই এম কোশ্চেনিং, ইউ শুড কোশ্চেন এডু। তুমি মিকেল আর্টেটা কোশ্চেন করবা, তুমি এডুর কেন করবে না? এডু কোথা থেকে আসছে? না না না, আমি ওইটা বলতেছি না ভাইয়া, আমি জাস্ট বলতেছি কি এদেরকে তো সিলেক্ট করেই হচ্ছে হলো ক্রংকে ওদের বোর্ড, তো যদি টপ লেভেলই যদি ক্লুলেস হয় তাহলে কি চলে? ক্রংকি তো ফুটবলের এফও বুঝে না, ক্রংকি সকার বুঝে। এডুর ব্যাকগ্রাউন্ড কি? এডু অ্যাপার্ট ফ্রম বিইং ইন দি আর্সেনাল ফুটবল টিম or as a technical director or background কি? Tell me. আমি বুঝতে পারছি ভাইয়া, আমি তোমাকে একটা জিনিস একটু রেফারেন্স দেই যে এড উডওয়ার্ড সেজ হ্যালো। হ্যাঁ, না আমি তো সবসময় বলছি ইউনাইটেড আর ওয়ার্স্ট রান, এবং তোমাদের যখন আমি মানে বলি এটার জন্য ভাই একটা চরম ম্যাচ হইতেছে আমাদের কনভারসেশনের মতো, এই যে আর্সেনাল ভার্সেস ক্রিস্টাল প্যালেস, দেখি আমরা ফিফায় হারাইতে পারি নাকি ক্রিস্টাল প্যালেস। আমরা কিন্তু ভালো কামব্যাক করে জিতেছি। তো ক্রিস্টাল প্যালেস কেন খেলতেছে তোমাদের সাথে? ইয়া হইলো কেমনে? ওরা কেমনে আসলো? অন আ সিরিয়াস নোট ভাই, ওয়ার্নার এর কি হইছে? চেলসি স্ট্রাইকার না, চেলসি স্ট্রাইকার এটা হয়। শুনো, চেলসির ঝামেলাটা কি আকিব? চেলসির ঝামেলাটা কি, অন্য ম্যাক্সিমাম ক্লাবগুলোর তো সিস্টেম থাকে, তারপরে ওই সিস্টেমে বেস্ট ফিট প্লেয়ার্স আনে। চেলসির ক্ষেত্রে উল্টা, চেলসির ক্ষেত্রে উল্টা, ঠিক আছে? হুদাই আনতে চাইছিল একটু বেশি টাকা দিয়া, ঠিক আছে, কি বাল ফেলাইছে, ঠিক আছে? চেলসির মালিকটা না অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, আই হ্যাভ ফুল রেসপেক্ট ফর হিম, ঠিক আছে? আর আমি বুঝছি যে চেলসিরা মানে সিস্টেম বুঝে ওরকম ই করতে পারে না, কারণ চেলসি ম্যানেজার স্যাক করে, এজন্য ওইটা পসিবল না, এটাও আমি স্বীকার করি। চেলসি ম্যানেজার স্যাক করা মানায়, কারণ ওদের ওনারটা কেয়ার করে, আমাদেরটা মানায় না বাবা, বুঝতেছি তো। ঠিক আছে, আমি তো এটা তো অ্যাব্রামোভিচের মানে ই করতেছি না, অ্যাব্রামোভিচ তো সবাই জানে যে হি ইজ দ্য বেস্ট ফুটবলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। একটা জিনিস কি বুঝছেন কেপি ভাই, আমি যে জিনিসটা মনে করি এই দ্য থিং উইথ আর্সেনাল ইজ দ্যাট আপনারা যতই যাই করেন শানুর ভাই, সাপোজ যতই এডুর দোষ হোক না কেন, যতই মানে বোর্ডের দোষ হোক না কেন, বাট আপনি যখন উইলককে সিএম
সিএম খেলা সেবায়াসরে সিএম খেলান তাহলে কিন্তু ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি প্লে but that is not no আকিব উইলককে আমার সিএম কথা হলো বেলেরিন আমার কথা হলো বেলেরিন লাস্ট ম্যাচে কেন বসিয়েছে বেলেরিন তো আরো বেলেরিন তো আরো 7-8 ম্যাচ আগে বসানো উচিত ছিল আকিব উইলককে সিএম না খেলে ক্যাম্প খেলালো does that justify Arsenal being 15 না nothing justifies Arsenal being 15 that's the point আমার কথা হলো why did Maitland Niles start playing from the last game এতদিন খেলে নাই কেন তাহলে এই জিনিসটা আমার একটু ওয়ান্ডার যে ঠিক আছে মানে এই যে এই বেলেরিন শাখা এরা যে পারসিস্টেন্ট এটা কি আর্টেটা ভলান্টিয়ারলি করতেছে নাকি হি ইজ বিং ফোর্সড বাই কি জানি সো ওইটা যদি ইফ ইটস লেটার যে আমাদের ওই স্ট্রাকচারটা যতটুকু আছে ঠিক আছে ইউনাইটেডের যতটুকু না থাকলেও আমাদের যতটুকু স্ট্রাকচার আছে ইটস নট ইনাফ না ভাইয়া যদি ওইটা যদি সেকেন্ড হয় দেন ইওর স্ট্রাকচার ইজ মাচ ওয়ার্স আমি যদি এভারটনেরটাই বলি ঠিক আছে এভারটনেরটা দেখো মশিরি উসমানভ এবং তাদের যে স্পোর্টিংটা আমার নামটা মনে পড়তেছে না বাট হি ইজ আ প্রুভেন গাই মানে গেট ফুটবলিং পিপল ইন যাদের এটা তো হবেই কেন হবে না আমি তোমারে বলি আর্সেন ওয়েঙ্গার যখন একটা লুথাচোদা টিম রে নিয়ে যদি টপ 4 হয় একটা ওনার কি করবে যে আরে দূর কি আর নতুন প্লেয়ার দিব যেমনি আছে তেমনি হবে এই পোদ্দার সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন বাট একটা মিসকনসেপশন আছে ওই রিসেন্টলি অনেক জায়গায় একটা ছবি ভাইরাল হইছে যেখানে মনে করো ওই যে ওই ইয়োহান জুরু তারপর পার্ক চুয়াং তারপর বেন্নার শামেক ওদেরকে নিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতাম না আমি জানি ওটা হলো চ্যাম্পিয়ন ওটা বুঝতে পারছি ওটা তো লিগ কাপ ওটা হচ্ছে লিগ কাপের টিম বাট ওটা বলতেছি না আমি বলতেছি যে ওরকম কোয়ালিটি না ওয়েঙ্গারের আমলে উই অলওয়েজ হ্যাড আ ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার ঠিক আছে ওয়েঙ্গারের আমলে ফ্যাব্রিগাস খেলছে নাসরি খেলছে আলেকজান্ডার ফর্ম খেলছে মিসকি খেলছে হ্যাঁ obviously আমি তো ওইটা দেখে আমি বলতেছি না রোজিৎস্কি ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্লেয়ার্স ওয়েঙ্গার আমলে আই রিমেম্বার শানুবে রোজিৎস্কির একটা ফিনিশ ছিল মনে হয় টটনেমের সাথে আমি বলি ব্রো 2011-12 এ যখন ওই যে 8-2 তে হারলো না হ্যাঁ 8-2 তে হারার পরে যে এতগুলা যে সাইনিং করছে মানে লেফট রাইট সেন্টার তাও তো ওই টিমটা তো ভালো ছিল না বাট ওই টিমটা নিয়েও কিন্তু টপ 4 এ উঠতে পারছে রাইট রাইট ঠিক আছে থার্ডে উঠছে সো এইসব টাইপের পারফরম্যান্স দেখলে এইসব টাইপের পারফরম্যান্স দেখলে ওনারা তো মূর্খর মতো যদি ম্যানেজারকে ব্যাকিং না করে যদি দেখে আরে ও তো এমনি করতে থাকুক মানে থিংকিং আর্সেন ওয়েঙ্গার ইজ সাম কাইন্ড অফ সুপারম্যান আচ্ছা ঠিক আই রেসপেক্ট দ্যাট হি ইজ আ সুপারম্যান বাট এক একটার তো লিমিটেশনস আছে and by that time they understood it was all too late কি all too late মানে কিসে who understood মানে ক্রং আচ্ছা হ্যাঁ I doubt whether they understood মানে ক্রংকের কথা বলতেছি কি বালটা বুঝছে কিছু মানে কে ইউ ওভারএস্টিমেটিং ক্রং ওকে তো মজার জিনিস বলি ব্রো এই মানে এফএলসি তো একটা স্ট্রাকচারে চলে মানে কি চলতেছে ভাই এখানে হাউ লাকি ভাই আরে ওয়েস্ট হ্যাম গোল মারবে সমস্যা নাই তো প্যারা নিচ্ছ কেন আমি তো প্রেডিক্ট করছি যে 1-1 ড্র হবে আমি চাই যে ওয়েস্ট হ্যামও দেখ আর্সেনালও দেখ চেলসি রে দুই তিনটা শুনো তোমরা যে খেলাটা খেলতেছে অটো পাইলট হোক বা যা হোক চেলসি ইজ দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইউড মানে লুক আপ টু তোমরা তাকাবা হলো সিটি তোমরা তাকাবা হচ্ছে লিভারপুল ভাই এসপিলি কইটা দি জুমারে ধাক্কা দেয় শানুর ভাই আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে হ্যাঁ যদি বাই চান্স আর্সেনাল চেলসিরে হারায় তাহলে একটু বড়বিকে বলে রাখেন আমাকে একটু ইনভাইট করতে ওনার শোতে বড়বি ঠিক আছে আচ্ছা বড়বিকে গিয়ে তো বলবো ঠিক আছে স্যাম বলি ফ্রম চেলসি হ্যাঁ মেসি রেফারির জন্য হারবে আমি রাহুল এখানে রাহুলকে পার্সোনালি কিছু না জাস্ট চেলসি ফ্যান্সদেরকেই
সব মিলেই বলবো Exactly. যে সিংহ যখন আহত হয় তখন রাহুল ভাইয়ের শকুন অনেক গুলারা জব আকাশ থেকে নিচে নামে আমার কথা হলো, বনের how রাজা is দাপট Warner দেখার playing? জন্য। মানে শকুনের Warner দোয়ায় কখনো doesn't গরু deserve মরে to না, start গরু by- মরে সিংহর কামড়ে। ভাই মানে ট্রাস্ট মি, আমি প্রিমিয়ার লিগে মানুষের হরেন্ডাস ফর্ম দেখছি, বাট ওয়ার্নারের কি হয়েছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া ম্যান। কি ক্রস আরে কারণ আছে তো, আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি ব্রো, লিভারপুল যে ওয়ার্নারকে কিনতে চাইছিল, হ্যাঁ না না, ওয়ার্নার ইজ সামওয়ান যাকে আই অলওয়েজ বিলিভ যে ও মানে ও যখন জার্মানির জন্য খেলছিল 2018 ওয়ার্ল্ড ভাইয়া, কাপ, এটা যে হবে এটার চান্স তো অনেক ছিল। এর আগে ওদের ফরওয়ার্ড ছিল আলভারো মোরাটা। না ওগুলা তো ছিলই, কিন্তু আমার কথা হলো যে চেলসি ওয়ার্নার তো মিস্টেক করে। আমি তুমি যেটা কোশ্চেন করতেছো ওটার অ্যানসারই দিতেছি যে প্লেয়ার কিনে তারপরে সিস্টেমে ঢুকায়, ডাজন্ট ম্যাটার ওই সিস্টেমটা কি ঠিক মানে আইডিয়াল নাকি না। এটা তো আমি বলছিলাম, আমি আই রিমেম্বার হ্যাভিং দিস প্যাড। এটা তো এখন মানে এপি ওদের তো মানে ওদের যে সিস্টেমটা এত বছর কাজ করছে ওরা ওইটার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে, বুঝছো না? ওরা তো আর লিভারপুলের মতন ভাই যাক, এটা যাক মানা, আমি ওটা বলতেছি না যে মানে করুক, কিন্তু এই টাইমে একটু ডিফিকাল্ট ইন আ সেন্স কি এখন ম্যানেজার্স আর সেট, গুড ম্যানেজার্স আর সেট ইন देयर ক্লাবস। চেলসির এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কেপি এটা মাথায় রাখো যে চেলসির যে টিম আছে ওইটা দ্যাটস পারফেক্ট ফর পচেটিনো, ঠিক আছে? চেলসির যে টিমটা আছে দ্যাটস পারফেক্ট ফর পচেটিনো। হ্যাঁ আই এগ্রি শানুর ভাই, মানে ওদের এটা অ্যাবসলিউট, কিন্তু পচেটিনো মানে যে চেলসিতে থাকতে পারে এটা তো কোনো সবসময় কথা না। কোন চেলসির আগে সে অন্য একটা ক্লাবে জব পেতে পারে। আমার কথা হলো তখন কারে খুঁজবে? নট গেটিং এ জব, মানে এখনো না জব পায় নাই। ও অ্যাপ্লাই করতেছে না, হি ইজ ওয়েটিং ফর দ্য পারফেক্ট মোমেন্ট। হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউনাইটেড। আমি তো জানি হিজ ফার্স্ট অপশন ইজ ম্যান ইউনাইটেড। ও তো মনেকোতে অফার পাইছিল, ও তো যায় না। He'll go to a club like United. I honestly don't think he'll go to a club like United. ভাই আপনি কি পচেটিনোর শুনেন নাই ইন্টারভিউজ এন্ড এভরিথিং? হি ইজ ওয়েটিং ফর আ জব, এন্ড আমি অনেক রিপোর্ট শুনছি যে হি ইজ ওয়েটিং ফর দ্য ইউনাইটেড জব। না, হি ইজ ওয়েটিং ফর দ্য রাইট জব। এখন ইউনাইটেড হোক বা যাই হোক, বাট ইউনাইটেড ইজ আ বিগ ক্লাব, তো হিসাবে না আরে ভাই শানুর ভাই, না একটা আজকে চেলসির খেলা দেখে যে জিনিসটা আমি বুঝলাম, ওদের ডিফেন্স বিকাম সো ফ্র্যাজাইল যখন জেমস না খেলে, বিকজ পুরা ডিফেন্স খালি হয়ে যায়। জেমস নাই আজকে, এই গোল দিছে নাকি না? আল্লাহ, আই কতগুলো চান্স মিস করছেন না শানুর আচ্ছা ভাই। এই চিলওয়েল কি ইনজুরড? ইজ চিলওয়েল ইনজুরড? হ্যাঁ ইনজুরড। ফাক এমএসি ইনজুরড। ব্রো তুমি গোল খাওয়া যাবে? জেমস আসছে নাকি বাই এনি চান্স? না জেমস স্কোয়াডেই নেই। ও মাই গড, ওরা মুরগির মতো শুটিং করছে, একটা শটন টার্গেট নেই। ভাই যারা খেলা দেখতে পুরোটা, আই এম সিং দ্য এন্টায়ার গেম, ঠিক আছে? চেলসি হ্যাজ বিন অ্যাবডিসমাল, ঠিক আছে? ইজ জাস্ট দ্যাট ওরা না ফাইনাল থার্ডে গিয়ে গুজায় ফেলায় ওয়েস্ট হ্যাম, কেন জানি। সিম্পল, মানে আজকে ওয়েস্ট হ্যাম কারে মিস করতে জানেন? দে আর মিসিং অ্যান্টোনিও থাকলে গোল হয়ে যেত, কারণ প্যাচাই তো না এই হেলার না, খালি প্যাচায় বা। আর আমি আরেকটা জিনিস বুঝি না, ওরা বেন রামারে কেন খেলায় না? শানুর ভাই রিমেম্বার বেন রামা? ওরা কি বেন রামা নামলেই কিন্তু গোল অ্যাসিস্ট করে? বেন রামারে খেলাইলেই পারে, বুঝছি তো, কিন্তু ভাই পেড্রো ফোর্নালসের থেকে কিন্তু বেনজেমা কি বলি বেন রামা বেটার, একটা ডিজার্ভ করে। আচ্ছা ভাই, মূল কথা হলো ময়েজের করোনা ভাইরাসের পর ইনভিনসিবল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই ফিনিশটা ভালো করতে পারছি। এই বালের কথা বইলা লাভ আছে? মাঝে একটা গোল কিক করতো, আমি এদিকে টাইনা লয়া যাইতেছি লেফটে, সে রাইটে গোল। একদম ক্লাসিক মিকেল আর্টেটার মতো কথা বলতেছে। হারার পরে যখন কয় লাস্ট সিজনে আমাদের মাত্র 25% চান্স ছিল আমরা জিততে পারছি, আমরা জিততেছি, এই সিজনে আমাদের যখন 3% চান্স হারা কিন্তু আর্সেনাল নিয়ে আরো বেশি খেলা উচিত, কারণ আর্সেনাল নিয়ে জিতা যায়। মানে ভাই উইলিয়াম না সাকা নিয়ে গোল দিচ্ছে।
গাইস তোমারে ক্যান বলটাই পচিটিনো দিচ্ছি টেক ওই দ্য জায়গায় আনমোল যে জব শানু ভাই? যাতে তোমার মিস আমার না না হয়। এটা নাকি হি ভাবতেই হ্যাজ অবাক লাগতেছে নাকি শানুর, হি হ্যাজ যে দিস লাভ ফর টটনহ্যাম the first শানু ভাই? match of the first match of this season মানে লিগে হ্যাঁ is a relegation 6-pointer, মানে Arsenal versus Fulham. ও, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ মানে আকিব বলতেছিলা ও right. আমি বলতেছি কি ভাই মানে পচেটিনোর কি মানে ডাজ হি লাভ টটনহ্যাম বা ওরকম যে হি ইজ নট গোনা টেক মানে হিজ রেইন ইফ হি গেটস দ্য জব He ফর চেলসি অর না না আর্সেনাল না এরকম কিছু আছে? না, কারণ হি আর্সেনাল ডাজন্ট ঠিক আছে, বিকজ আমি আর্সেনাল কেন নিবে না, বলছি হি ডিড নট আর্সেনাল গো নিবে টু না। বার্সা বিকজ হি হ্যাজ এন মানে এলিয়েন্স উইথ আকিব, স্পানিয়ল অঙ্কুরার ও এবিপি আছে আর্সেনাল আর ও আর্সেনাল আর বার্সেলোনা এই দুটা ভাই ক্লাবে রিসেন্ট জীবনও যাবে না। না ভাই রিসেন্ট আপনারা প্রেস কনফারেন্স বা ওর ইন্টারভিউ দেখেন নাই? হি উইল টেক এনি জব। রিসেন্টলি সে বলছে যে সে বার্সার আগে জবটা তো মানা রিজেক্ট করছে করে, হ্যাঁ রিজেক্ট করে সে ভুল করছে এবং অ্যাট দিস পয়েন্ট আসলে সে কোনো করতেছে না যে এইসব রাইভালরি কিছু না, আমি মানে একটা প্রফেশনালি দিক দিয়ে যাবে এটা বলতে যাচ্ছে। হ্যাঁ না ও Couldn't বলছে, take it to আমি Barca. বলতে চাচ্ছি না ভাই, আই এম নট টকিং এনিথিং, এটা ওর মুখের কথা। আমি বুঝতে পারছি মানে মানে তার ওই মানে হি ইজ গোইং টু টেক দ্য জব এট আর্সেনাল পার্সোনাল হেট্রেডটা না না করে সে মানে কারণ সে সে হয়তো বার্সা একটা প্রফেশনাল ডাউন করার পরে জাজমেন্ট ইউজ ভাই করবে। সে কোনো ভালো টিম থেকে অফার পায় নাই বার্সার হুম। এটার পরে, মানে ও তখনও কোনো জায়গায় ওপেনিং ছিল না যে তাকে ডাকবে। আরে ওর লাকটা খারাপ বুঝছেন পচেটিনোর জিনিস কি হয় জানেন একবার রিয়াল মাদ্রিদ আইসা পড়ে কিন্তু তারপর কেমনে জানি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এন্ড হি ডাজন্ট গেট দ্য জব ইউনাইটেড না পাওয়া রিয়াল যায় মাদ্রিদে তারপর বাইচা all of a গেছে sudden বলে ব্রো তারপরে অল অফ আ সাডেন ভাই হি ওয়াজ সাপোজ ভাই টু গেট দ্য জব ভাই এট মাদ্রিদ ভাই পচেটিনোরা দিত না ভাই, যদি ভাই ইন কেস ভাই মাদ্রিদ জিদান ওই ম্যাচ automatic হারতো, হ্যাঁ এটাই ভাই ইন মাদ্রিদ কেস ওই ম্যাচ হারলেও ভাই দিব না, মানে হি ওটা ওয়াজ রিউমার ছিল। মোর ক্লোজ টু বার্সেলোনা দেন মাদ্রিদ, ঠিক আছে? ওর জাস্ট হ্যাঁ বলা লাগতো, কিন্তু ওই সময়ও গোয়ার্তমি দেখাইছে। এরপরে কোম্যান আসার সময় ও চিন্তা করছিল ওকে অফার করবে, কিন্তু ওকে অফারই করে নাই কোম্যানের। ভাই এসপুলিকো তো ভাই ভালো ডিফেন্ডার কিন্তু ভালো অ্যাটাকার না বুঝছেন, ফুল ব্যাক হিসেবে ওরে না মানায় না না। ভাই ও ও ছিল থ্রি এট দা ব্যাক ছিল, ওই যে কন্টে আইসা নষ্ট করছে ভাই, কন্টে আইসা নষ্ট করছে, কন্টে ওই যে থ্রি এট দা ব্যাক খেলাইলো। How has West Ham not scored? পুরা ম্যাচ অ্যাটাক করতে ওয়েস্ট হ্যাম এই বেনরামা নামার প্ল্যান করতেছে কিন্তু দেখছো বেনরামার মাত্র চেহারা ভাই ইটস বেনজেমা টাইম, হ্যাঁ ইটস বেনজেমা টাইম, কাম অন রাইট বেনরামার লোন পাইছে চ্যাটের বাল আমার কেমনটা লাগে লোনে পাইছে এটা আমি বুঝতে পারতেছি না। না 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 এই তুমি কেন চাও ওয়েস্ট হ্যাম গোল দিবে? আমার তো ক্লিন শিট দরকার, আমার জুমার পয়েন্ট লাগবে। আমার তো আপনার আমার তো চেলসির সাথে জুমার পয়েন্টের জন্য হ্যাঁ জুমা ভাই গোল কালকে দেখ, খেলা দেখছেন 2-1 হারুক চেলসি, ভাই 3-2 হারুক। ভাই ও আমাকে লেজেন্ড ডাকছিল তো होता এই জন্য है ভাই বুঝছেন আমাকে ভাই ডাকছিল তো এই জন্য আমি কথা নেই মানে বাতিনে মাঝখানে মাইরা দিল বলছিলাম। ভাই এন্ড হি ওয়াজ বাট এই যে ফ্যান্টাস্টিক থ্রুআউট দ্য গেম ভাই সাবি যেটা বললা থাকে না যে রেড মানে ওয়াইন ইজ নাকি লাইক আকিব ওয়াইন বলছিল, কোনটা ভাই? আকিব যেটা বলছিল যে রিয়াল মাদ্রিদে ও বাইচা গেছে কারণ রিয়াল মাদ্রিদে যে ভাই রাফা বেনিটেজ গেছে বাজে খেলছে আর পচেটিনো তখন জাস্ট হিজ আর্লি ক্যারিয়ার্স ওই টাইমে যদি খারাপ করতো। রাফা বেনিতেজ কিন্তু খারাপ খেলার জন্য বাদ যায় নাই। গর্দবের বাচ্চা চেরিশেভরে খেলায়া সে তার টিমে ছিল না, টুর্নামেন্টের নাম ছিল না, ওইরকম একটা প্লেয়ার। ওটা তো আছে, দ্যাট ওয়াজ আইসিং টু দা কেক, দ্যাট ওয়াজ অ্যান আইসিং। এবং ওইটার জন্যই ভাই কি কাহিনীর জন্য থাইকা যেত, বেনিতেজ থাইকা যেত। ভাই বেনিতেজের একটা ম্যাচের কথা ভাই মনে আছে বুঝছেন, রায়ো ভ্যালকানোরে আমরা 10টা গোল দিছিলাম বুঝছেন, 10টা গোল, ও ভাই 10টা গোল দিছিলাম রায়ো ভ্যালকানোরে বেনিতেজের টাইমে, আমার ওই একটা ম্যাচে মনে আছে রে ভাই, কি খেলা ছিল। বার্সার সাথে 4-0, বার্সার সাথে 4-0 হারাটা ওইটার পরে তো এসে কইলো, ওইটার পরে তো এসে কইলো ওই ম্যাচে বেনিটেজের ব্যাপারটা কি ওর জন্য? আরে ভাই
ও মডরিচ আইসা বলে কি আউটসাইড অফ দ্য আউটসাইড অফ দ্য ফুট আউটসাইড দ্য রাইট ফুট না মারতে, মানে মডরিচ এই জিনিসই সবচেয়ে ভালো, ঠিক আছে এটা মাইরো না তুমি। ওর চেয়ে ওয়ার্স ছিল হচ্ছিল রোনাল্ডোরে টিউটোরিয়াল দাও ভাই। রোনাল্ডোরে পেন ড্রাইভ দিছে ফ্রি কিক এর করার জন্য, ঠিক আছে আমার ভাই কথাটা শুনো, মেডিটেস যাচ্ছিল। আমি বাইরের দেশে মাস্টার্স পড়ছি, ঠিক আছে, অ্যাকাউন্টিং নিয়ে। যখন আমি ফার্স্টে ঢুকছি, আমি কিন্তু খুব ভালো র্যাঙ্কিং ইনস্টিটিউশনে ঢুকছি, বাট আমি ঢুকার পরে ফার্স্ট সেমিস্টার ছিল ক্লাস 8 এর অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট। এরকম কাহিনী যে তুমি একটা হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে হলো মানে টপ লেভেলের প্লেয়ার, তুমি ক্লাস 1 এ চলে আসছো, ক্লাস 10 এর পুলা ক্লাস 1 এ এই জন্য ভাই বেনিটেজ রে আমি অতটা মাথার উপরে, লিভারপুলে লাস্ট মোমেন্টে সেই লেভেলে ধ্বংস করছে। অলonsoর সাথে ওই ইটা না করলে আমাদের টিমটা এতটা হইতো না। আর তাও কিনছে কারে কিনছে, একুইলানি রে। Aquilani is someone who just look good. ও আমারে তাইলে 6 পয়েন্ট দিবে না কেপি? হ্যাঁ, ওয়ার্ড ব্রাউজার পয়েন্ট পাবো না আমি তাইলে, না? কারণ 3টা ডিফেন্ডার তো মিনিমাম খেলতেই হয়। রাইট। যাক, আচ্ছা তাইলে 6 পয়েন্ট, তাইলে আমার 80 পয়েন্ট ক্রস হবে এই গেম। ভাই আমি সালা বা ব্রুনোরে ক্যাপ্টেন্সি দিলে দুধ বাল, নিজের দোষ 90 প্লাস মিস করছে। মানে আফির আহমেদ লিখে, বুঝছো, শাহানুর ভাই আর্সেনাল ভার্সেস ম্যাচে কেইনের গোল চাইছে এর কাছ থেকে আর কি। হ্যাঁ, তো কেইনের গোল চাইলে সমস্যা কি? আমি তো চাইছি আর্সেনাল জিতুক, বাট কেইন গোল দিক, সমস্যা কি? তাও তো কপাল ভালো, এইটা কইছে তুমি তো, মানে বার্ডি গোল মারার পরে তুমি সেলিব্রেট করছো মানে অন দা স্পট। পারভেজ ভাই আপনি ছিলেন না এই সিজনটা এত মানে, এখন আর্সেনাল ফ্যান হইলে ঠিক আছে অনেক কষ্ট এমনি থাকা লাগে। সো ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ, ওই একটা গান আছে না, অলওয়েজ লুক অন দ্য ব্রাইট সাইড অফ লাইফ। আচ্ছা, আমি ম্যাচটা যেহেতু দেখতেছিলাম না, চিলওয়েলের কি হইছে? অ্যাঙ্কেল গেছে। মানে এটা কি অনেক দিনের অ্যাঙ্কেল নাকি? আমি বুঝলাম না, ওকে বাদ দিব কিনা? ম্যাচ শেষ হোক ভাই। চেলসি কি আগের মতন ডিফেন্ডিং শিখে যাচ্ছে নাকি আকিব ভাই? আমি মনে হয় এই ম্যাচের সেকেন্ড হাফ দেখলাম, একটা শটও মনে হয় অন টার্গেট হয়নি, একটা শট। ওয়েস্ট হ্যামের এখনো স্টিল ইটস 69 মিনিটস, আর ওদের শট অন টার্গেট 0। কেপি আর মেকে নার্লি কল, ঠিক আছে। ওয়েস্ট হ্যাম যে সিজনে যে খেলাটা দিতেছে না, ইটস বিকজ দে লেজিট হ্যাভ আ মাচ বেটার মিডফিল্ড দ্যান আর্সেনাল, মাচ বেটার মিডফিল্ড দ্যান। ওটাই তো তোমাদের মিডফিল্ডের ভাই ওয়েস্ট হ্যামের স্কোয়াড ভালো ভাই, ওয়েস্ট হ্যামের স্কোয়াড ভালো ভাই। ওরা খরচ করছে না শানন ভাই, ঠিক আছে। বাওয়েন আই থিংক হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ট্রিকিয়েস্ট টু প্লে উইথ। আপনি জানেন না ও রাইটে যাবে লেফটে যাবে, যেখানে যাক না কেন ভেরি। আচ্ছা আকিব, তোমার এজে কে কেমন লাগে? ক্রিস্টাল প্যালেসের এজে কিন্তু জোস শানন ভাই, আই রিয়েলি লাইক, ভালো খেলে। মানে আপনি কিন্তু মানে ও কিন্তু জাহা থেকে বেটার হবে, বুঝছো? ও এমনি কন্টিনিউ করতে থাকে, হি উইল বি বেটার দ্যান জাহা। ওই টাইপেরই, কিন্তু এজের কথা উঠে না কেন? হিল বি বেটার এফপিএল ফর্ম দেখে, ওই যে কয়টা গোল দিল কি করলো, ও হইতে পারে ওরকম গোল অ্যাসিস্ট করে না, কিন্তু ওর যে বিল্ড আপে খেলা বানায় করে, হ্যাঁ এটা কিন্তু জোস। হ্যাঁ এজের জোস লাগে শানন ভাই। এই সিজনে একটা প্লেয়ারের কথা আমি বুঝলাম না, why isn't he getting into the team? What happened to Ryan Fraser, guys? Do you know? মানে Ryan Fraser, Ryan Fraser last season he was pretty poor Bournemouth. Brilliant for Bournemouth. মানে এটা কি কেউ জানে? দুই সিজন আগে he was brilliant, but last season ও লাস্ট সিজন থেকে এত ভালো খেলে নাই ভাই। 18-19 এ রায়ান ফ্রেজার যে পয়েন্ট দিছে এপিএল এ, ওরে বাইরে ভাই। আর না ও খেলতো ভালো, মানে আমার কথা হলো isn't he good enough to be Newcastle first team? এতই খারাপ খেলে? ও লাস্ট সিজন থেকেই ফর্ম গেছে, বুঝছো? মানে দ্যাট প্লেড আপ তারপর ওই যে লাস্ট সিজন যে সিজন রেলিগেট হইছিল, এন্ড হিজ ল্যাক অফ ফর্ম ওয়াজ দ্য বিগেস্ট রিজন ফর রিলিগেশন। না ফার্স্টের দিকে কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে ভালো খেলছে, তারপর ডিপ করছে, বাট আমার কাছে কি এতই ডিপ করছে যে হি ডাজন্ট ওয়ারেন্ট মানে প্লে। ওই লেভেলে ডিপ করেই তো বর্নমাউথ রেলিগেট হয়ে গেছে, কারণ বর্নমাউথ তো অ্যাটাকটা বেশি করতে পারে না, আর ওদের অ্যাটাকে ফোকাল প্লেয়ার ছিল ফ্রেজার।
ওর আর উইলসনের কম্বো মানে গরিবের কেইন আর সন কম্বো। ভালোই খেলছে আকিব ভাই এই কালকে শ্যাডোটা তো ভাই আটালান্টার খেলা দেখলাম বুঝছেন ভাই, আটালান্টার খেলা দেখলাম কালকে ফার্স্ট আমার সাথে একটা খাইলো ভাই, পরে ইলদিচ নামলো নাই ভাই ভাই তিনটা অ্যাসিস্ট না দুইটা অ্যাসিস্ট দুইটা গোল ভাই, মানে ইলিচিচ পুরাই গেম চেঞ্জ করে দিল জোসেফ আরে এলিচিস। ডিয়ালো খেলছে নাকি? ডিয়ালো ভাই, ডিয়ালো খেলছে নাকি কালকে? এটা না ভাই ডিয়ালো ডলো ভাই জায়গা ভাই কোনো ভাই আপনাদের দরকার নাই ভাই, আচ্ছা ডিয়ালো আমাদের জন্য আপনারা যে ও কিনছেন মাই ভাই গড আচ্ছা এই অ্যাটালান্টার এই যে ওদের হোম ফর্ম এত বাজে কেন ছিল এই অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ম্যাচ অঙ্কুর? ভাই ওরা ওই যে ওরা একটা স্টেজে যে ফুটবল খেলে বুঝছেন, ওই গার্দিওলা বলছিল পেপ গার্দিওলা আছে ওরা হচ্ছে ডেন্টিস্টদের মতো, আপনি আপনি ওদের মাঠে আর কি যাইতে যাইবেন না, দেখা গেছে যে মানে গার্দিওলার যে একটা ফিলোসফি আছে ওই অনেকটা ওদের না ওই আমি ফিলোসফির ওটা মতো। বলতে যাচ্ছি না, আমি বলতেছি এই সিজনে হোম ফ্রম অ্যাটালান্টা হোমটা ভাই খুবই ভাই বাজে, ভাই অ্যাওয়ে কিন্তু অনেক বেটার। ওয়ার্নাররা লাত্তি ওরা মারো, ভাই কেউ ভাই ওয়ার্নাররে লাত্তি আটালান্টা মেরা বুঝছেন দুনিয়ার পূর্ণ বানায় দাও। পরে ওর মাইরে ডিফেন্ডার বানায় ওর দিছে, মাইরে ঠিক চুদি আছে? আমি খেলা দেখুম। ভাই আটালান্টা ভাই বুঝছেন মানে টপ ওয়ার্নাররে লেভেলের বানায় অ্যাটাকিং দিছে, টিম, তারপর মিস তো করছে দেখা গেছে ডিফেন্ডার। হোমে তো আর অন্য লেভেল খেলতে যায় তখন দেখা গেছে কাউন্টারে খেয়ে যায় বুঝছেন, কেপি এই একটা তোমার টিমে প্রবলেম। ওয়ার্নার আছে নাকি? That is ভাই rubbish. আমার টিমে আছে ভাই, আমার টিমে আর এই That is গেম উইকে rubbish, রাইখা ওয়ার্নার। দিছি হুদাই আজকে দি লেফট ব্যাক ভাই এমারসন Seriously খেলতেছে ভাই, ওরে মানে ওরে চিল বেসিক্যালি নাই ওয়েস্ট হ্যামের ডিফেন্ডার প্লেয়ার বাল বানাই দিত, তাও মিস করলো। কি খেলতো? How has West Ham not scored? Come on, Suchek. Benrahma, come on. বড় বিজ বলবে, বড় বিজ আর অ্যাংরি ম্যানের ভিডিও দেখতে পারবো না চেলসি না হারে পুরো। কাম অন বল। ভাই অ্যাংরি অ্যান্টনের ভিডিও দেখছিলাম ওইটাই, ওই যে কনকাশন সাপ দিয়া অ্যাংরি অ্যান্টম্যানের কিন্তু ভিডিওর কোন ওর ভিডিও খালি ওর ফান শুনবেন, ওর কথা শুনেন না কিন্তু, হি হ্যাজ নো ফুটবলিং অ্যাংরি র্যান্টম্যান আকিবের আইডল। That's not true, ভাই। On a serious point, ওই যে মিস করতে চ্যাটার বালগুলা। I don't know, but I'm pretty sure I'm so much better. হ্যাঁ, স্যাবি এই শ্যাডোটা কিন্তু বুঝছেন করে দিচ্ছে। তুমি অ্যাংরি একটু অ্যান্টম্যান দেখে ওই ওয়েট করে পাস দাও, তাহলেই তসমস হবে না। পাস দিচ্ছ ভুল, তুমি শ্যাডোর দোষ দিতেছো। আকিব ভাই বুঝছেন অ্যাংরি অ্যান্টম্যান ওই যে কনকাশন সাপ নিয়ে বলে কি যে হু সেড ইউর বলার টু বল বাউন্সার, ঠিক আছে মানে এইটা শুই না আমি যে আসি মানে এত আসি পাইছে। বুঝিনি কি বললেন ভাই? আরে ভাই অ্যাংরি অ্যান্টম্যান ওই যে কনকাশন সাপ আছে না, ওই যার পরিবর্তে যে ইসে নাম ছিল ওই চাহাল, তো ওই যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলো যে ওইটা নিয়ে ভিডিও বানাইছে ও বুঝছেন, তারপর বলে যে হু সেড ইউর বলার টু বল বাউন্সার, ঠিক আছে আমি এটা শুই না ভাই ওর আরেকটা আবার ফেভারিট কথা আছে কি জানেন? হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স। ফুটবল টপিক নিয়ে ক্রিকেটটা বলতে চাই না, বাট ইন্ডিয়ার জীবন ধ্বংস করে দিছে অস্ট্রেলিয়ায় 0 টু দি পাওয়ার কি যেন একটা ছিল না ইউনিভার্স। হ্যাঁ হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স মানে একবার কইতেছিল দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট পারফরম্যান্স অফ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স ইন দ্য হিস্ট্রি। এই যে আমি 19 মিনিট ধরে খেলা দেখবো, চেলসি গোল মারবে না, গুষ্টি গোল মারবে। আবার একটা লাইন হওয়ার পর বলবো কি দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, দে ওয়ার অফুল, দ্যাটস ইট। আরে ওই ছেলেটা ও মুভিস নিয়ে ক্রিটিক করতো জাস্ট চেলসি যে হ্যাঁ চেলসি যেহেতু মানে গ্লোবালি একটা মানে ফুটবল, হ্যাঁ এই জন্য ওর এটা দিয়ে ভিউ বেশি পাইছে জানি। ভাই আপনি এটা বাদ দেন, ঠিক আছে? কালকে একটা ছবি দেখলাম যে যেমনি করে আর্সেনাল খেলতেছে, এএফটিভি এর হেডকোয়ার্টার তো একটা রিসর্ট হয়ে যাবে বুঝছেন কয়দিন পর, মানে দ্য ওয়ে দে আর আর্নিং। এএফটিভি কিন্তু বাই দ্য ওয়ে মানে আমি এটা জানি না শানু ভাই, ঠিক আছে? আই হ্যাভ মাই কাজিন হু ইজ হু লিভস ইন ইংল্যান্ড। এএফটিভি মনে হয় ইংল্যান্ডে ওরকম মানে ইটস নট মানে আমরা যেরকম করে এএফটিভি করি, ঠিক আছে? আর্সেনাল ফ্যান্সরা আর নট সামওয়ান হু লাভস এএফটিভি দ্যাট মাচ। আমি তোমারে কি বলি, রবি একটা ভিশনারি, ও দেখাইছে যে ফুটবল ফ্যানরাও একটা এম্পায়ার করতে পারে।
You have to give credit for পাস that. ছাড়ো না মানে শানুর ভাই, তুমি মিয়া ওই জায়গায়ও একটা কাটান পিস দেওয়া লাগবে। লাস্ট ম্যাচে মনে আছে আমি যে ওন গোল দেওয়ার চেষ্টা করতে আবার শুরু করব কিন্তু ওই তুমি যে ওইটা কি স্যাভি ইচ্ছা করে করতেছিল? আরে কি আমি হ্যাঁ দেখতেছি, আরে ভাই আমি বিরক্ত, মানে একটা মানুষ মানে সে ভুল পাসের পর ভুল পাস দিতেছে, ভুল পাসের পর ভুল পাস দিতেছে, খেলার দরকার কি? তার থেকে আমি অন গোল মাইরা দিই, আমার কষ্ট কম হইলো, আমি ইন্টারসেপ্ট করতেছি। না আমি অ্যাকচুয়ালি ভাই শুট ভাই করতে ভাই চাচ্ছিলাম, ভাবছি যে honestly কাটিং মানে করে ভাই যেহেতু মেসি তুমি Warner playing তুমি against মানে West Ham এত কি করতেছে কি বললা না? ই করছো, ভেজাল করতেছো আজকে, খুব ভেজাল করতেছো, খুবই ভেজাল করতেছো ভাই। তুমি একটা পাস, আমি দৌড়ায় যাচ্ছি লেফট দিয়া, তুমি পিছনে পাস দিতেছো। না আমি অ্যাকচুয়ালি শ্যাডোর জন্য আমার ঝামেলা এই হইতেছে। এই এই ম্যাচের কথা বলতেছি না, আমি অন্যান্য ম্যাচের কথা বলতেছি, ঠিক আছে? আমি আর একদিক দিয়ে রান নিয়ে, এই দিক দিয়ে আমি রান নিয়ে যাবো, এই যে শানুর দিবে বামে পাস, ডানে মানে পাস। আমার কাছে যেটা ইজি লাগে সেটা আমি দেই। সব রান তো খেয়াল করতে পারি না ব্রো। তোমাকে যে পাস দিছে তার রানটা তো খেয়াল করতে পারো, ঠিক না? হ্যাঁ ওইটাই আর কি, সব সময় খেয়াল থাকে না তো এটা। কোনো সময় খেয়াল থাকে না। ইউ নেভার নেভার, তোমার যেটা মনে চায় সেটাই তুমি করো। যে আমি তোমার প্লেয়ার যেটা মার্ক থাকে সেই প্লেয়ারটাকে পাস দিই, আর তুমি হচ্ছে তোমার যেটা মনে চায় তাকে তুমি বল দাও, তাহলে তো আর হইলো না। আমি একটা প্লেয়ার মার্ক করছি, তার মানে তো কোনো একটা কারণে মার্ক করছি, ঠিক না? রান নেওয়ার জন্য মার্ক করতেছি বা কিছু একটা, জার্সিতে আচ্ছা ঝামেলা, ঠিক আছে? Come on, আমার come on, না। আমার আচ্ছা পাবলো এসকোবার West Ham মানে এত ওয়েস্টফুল কেন chat? চিলওয়েল ইনজুর্ড, কিন্তু তাও পাবলো এসকোবারে নিবে না, মানে হি ইজ ডান ইন চেলসি ফর গুড। ভাই আমার কথা হলো why doesn't Pablo Escobar join any team who plays with a back মানে plays with a wing back? I still believe I think he's the best wing back in the world, মানে left wing back, ওর যে এবিলিটি, ঠিক আছে বলদা, ইটস ওয়ার্নার। ওরে আল্লাহ, এটা যদি গোল হয় আমি না, ও মাই গড, ট্যামিং তুমি কত মিনিটে আছো? গোল, ইটস গোল, আই ডু নট ফাকিং বিলিভ। এটা যদি গোল হয়, কয় মিনিটে আছো? 78 মিনিট, ফাকিং হেল ম্যান। এটা কি আব্রাহাম, চোদা মারা গোল হইছে ভাই, এটা কি চোদনা মারা গোল আমার। হ্যাঁ মানে রুলে মারছে মনে হয়, এরকম টাইপের গুইরা গোল মারছে। কে দিছে গোল? পুরোটা ম্যাচ ট্যামি আব্রাহাম খেলা তোর বাল পাস দিছে, দাঁড়াও একটা মিনিট আমি দেখে বলতেছি। বাল পাস দিছে, ইজ দ্যাট আ পাস? না I মানে don't think কে that's a পাস pass. দিছে, I think that's a shot. না কে পাস দিছে এটা আমি দেখতে আছি, আরে আমি ওই আমি লেওড়া এফপিএল খেলতেছি। ওয়ার্নার I ও don't হিজ think নট, that's a pass. Never a pass. Shoot করছে হালকা। এই যে That's ওয়ার্নার কে 90 নাট মিনিট মেক পাস দিছে। দুইটা ঘন্টা ওয়েস্ট করলাম বাবা। তোমারে কি কইছি, তোমরা চেলসির চেয়ে অনেক আগায় আছো, তাও তোমরা চেলসি নিয়ে মাথা ব্যথা করতেছে। ভাই চেলসি যদি রেলিগেটেড হয়ে যায় না, আমি দরকার হলে চ্যাম্পিয়নশিপ তাও চেলসি রে। আমার চেলসির সাথে পার্সোনাল এজেন্ডা আছে, আই হেট দেম এন্ড আই এম নট, আমি ডিসপাইজ দেম, ঠিক আছে? আমি লিভারপুলে এত ডিসপাইজ করি না যতটুকু আমি চেলসিতে দেখতে পারি। It's not about United and Chelsea. I just hate Chelsea personally. ওয়েস্ট হাম তোমরা একটা চ্যাটের টিম, উত্তর একটু আগাও না ভাই। আমার বালদা। আরেকটা চেলসি ফ্যান্স করবো তোমা 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 তোমা। Fuck them. What a brilliant performance by Chelsea. Spider-Man did it very well. Thiago Silva, what a performance. Fantastic defensive. চেলসি ক্লিন শিট রাখতেছে কিন্তু চিলওয়েল নাই, মানে আই এম জাস্ট সো পিসড। চিলওয়েলের ক্লিন শিটটা পাইলেও ভালো লাগতো। 1 পয়েন্ট দিছে আমার। এই শানুর ভাই, চেলসি আর্সেনাল খেলা কই? আরো মাঝখানে দাও শানুর, যেখানে না আমি উপরে পাস সেম করে দিছিলাম। শানুর ভাই, চেলসি আর্সেনাল খেলাটা কই? আই থিংক খেলা আমাদের হোমে। আই থিংক ভাই আবে হইলে তো জীবনও জিত আটটা যাবে রাখো। হোমে তো যাই
ভাই বইরা দিন ভাই, আটেটা ইন ভাই। এটা কোনো কথা? এত ওয়েস্টফুল ভাই। ধ্যাৎ। একটা গোল দিতে পারলো না ওয়েস্ট হ্যাম। চ্যাট নাকি আমার? ওরা আজকে সবচেয়ে বড় ভুল করছে কি, দে ওয়েন্ট টু চেলসি ব্যাক তিনটা দিল, চেলসি তিনটা ভাই দিছে। আমি আজকে বুঝলাম না ওয়াই দে অপটেড টু গো ফর আ ব্যাক ফোর। মানে ব্যাক থ্রিতে ভালো খেলতেছে উদয়, হাতা বুড়ি করতে গিয়া চোদ্দ খাই। আমার মনে হয় মাসুয়াকু নাই দেখে ওরা মাসুয়াকু- এরকম একটা ফরমেশনে গেছে। মাসুয়াকু কি মাসুয়াকু উইং ব্যাক ভালো খেলতেছিল, না ওর হোয়াট হ্যাপেন্ড অপারেশন টু হয়েছে, নিয়ে ও অপারেশন হয়েছে। ও অ্যাটলিস্ট তাই ওই জানুয়ারির শেষে আসবে মনে হয়। ও শিট। ওয়েস্ট হ্যাম তানু ভাই, ওয়েস্ট হ্যাম কয় নাম্বার লিগে? আপনাদের রাইভাল নাই? Nah, West Ham are doing much better than us. হেলার আর একটা চ্যাট, ঠিক আছে? জার্মানি থেকে দুইটা চ্যাটার ভালো প্লেয়ার আছে, একটা হলো হেলার, একটা হলো হেলার। ব্রো, আমি হেলার কেনে ওয়ান্টেডের বাজে কথা শুনলাম বইলো না। না। হেলার ওই বাজে বাজে মিস করছে দেখে কিন্তু আমরা ওয়েস্ট হ্যামের সাথে জিতে গেছিলাম। ওইটা ট্রু, মানে একটা হলো হেলার, একটা হলো জোয়ালিনটেন, হিস্ট্রি খেলছে ওই দুইটাই দিন। চ্যাট। ওই যে এই দুজনে কি ব্রাজিলিয়ান না? হেলারও ব্রাজিলিয়ান মনে হয়, জোয়েলিন্টনও ব্রাজিলিয়ান, দুজনেই ব্রাজিলিয়ান। I think Heller is German. Isn't Heller Nah, German? Haller is না either German or মানে ওই region এর Sebastian Haller হলার has to be হলার German. মোস্ট শিওর লাইকলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ হলার নাম মোস্ট শুনলে লাইকলি শিওর। German. অস্ট্রিয়ান অস্ট্রিয়ান হতে হবে। পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, he's না not দাঁড়াও, দুই আমি এর হেলার হবে। বাই করতেছি, ব্রাজিল আমি ফুট ও না খেলতেছি। না, আই ক্যান জাস্ট ফাইন্ড হিম আপ। আইভরি কোস্ট, Really? হ্যাঁ That আইভরি can দাঁড়াও, be কোস্ট। true. ওর নামে তো he's definitely বাট from that region. he's এই born in ফ্রেঞ্চ France. ব্রো, ফ্রেঞ্চ। He's born in France, ফ্রান্স, but হ্যাঁ he plays for Ivory Coast. শিওর। Ah, তুমি এখানে হ্যাঁ ফুটে হ্যাঁ, আমাকে ফ্রেঞ্চই দেখাচ্ছে। উইকিপিডিয়াতে, আরে যে দেশে জন্ম হয়েছে ওই দেশই তো দিবে। এই যে লেখা না, আছে যে সেবাস্টিয়ান রোমেন টেডি হলার is a professional footballer খেলে who plays as a খেলে কোন forward দেশের জন্য? for Premier For League club West Ham and and Ivory Coast national team. হুম, I didn't know he was from Ivory Coast. আগে আফ্রিকান কাপ অফ নেশন জানুয়ারিতে হইতো তো, তো মানে ভাই we had a very good idea. অবামেয়াংকের কি ফ্রান্স পতাকা আছে নাকি গ্যাবনের পতাকা আছে? গ্যাবন। গ্যাবন না? আচ্ছা দাঁড়ান, ওর না, অবামেয়াং তো ফ্রান্স বর্ন, ইন কেস মোস্ট না ডোন্ট we নো। know. না, ফিফায় কিন্তু ভাই দেয়, মানে যে টিমের হয়ে খেলে ওই টিমটাই, নট যে জন্ম কোথায় হয়েছে। ওয়েস্ট হ্যামের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ আছে না, নোলেন, ঠিক আছে? ও ডেভিড বুঝছি নোলেন। ভাই, পারভেজ যারা ভাই, ও এই বছরে তার যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার শুরু করছে, বুঝছেন, 2020-তে। সো ওই জন্য ওই জন্য হয়তো বাট হি প্লেড আন্ডার 21 ফর ফ্রান্স আপ টু। ওটা তো ও এই ভাই ডিয়েগো, হুম, ওটার সবচেয়ে বেস্ট হুম, কোচ হলো ডিয়েগো কস্তা। হি ইজ অলরেডি প্লেড ফর ব্রাজিল, তারপর হি অপটেড হুম। টু প্লে ফর স্পেন। না, ও এই বছরে আমি যেটা পারভেজ ভাই যে একটু মানে কনফিউশন ছিল যে হালার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে এই বছরেই সে ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে, মানে ন্যাশনাল টিমের 2টা ও খেলছে, একটা ও, গোল মারছে। আর জোয়ালিনটেন তো আমি শিওর হি ইজ জোয়েলিংটন নাম ব্রাজিল ভাই। জোয়ালিনটেন, ব্রাজিলিয়ান। হ্যাঁ, ইস ও আর একটা 40 মিলিয়ন দেখ। পারভেজ ভাই, আচ্ছা, এই উইকে তো আমি মানে প্যারা খায় গেছি এই। কেন? আর ফুড চ্যাম্পসে আমি খুব ভালো ফর্মে ছিলাম, কিন্তু আমি টাইম পাই নাই খেলার। তো আমি ধরেন কয় ম্যাচ জিতছি, 6 ম্যাচ কি 8 ম্যাচ জিতছি মনে হয়, বুঝছেন। বাহ। অঙ্কুর ভাই খেলছি কি মনে আছে? হয় 16টা ম্যাচ খেলছি, 16টা কি 14টা ম্যাচ খেলছি। হুম, তো ভালোই চলতেছিল। ভাই এই হ্যাঁ। পোডেন্স কি কিছু দিছে আরে না, কিচ্ছু দেয় নাই, নাকি নেটো দিছেন? প্লিজ বলো না নেটো দিছে। কেউই দেয় নাই, ফ্যাবিও কেউই দেয় নাই। সিলভা। ফাবিও সিলভা, আমি ফাবিও সিলভারে বাদ দিয়ে ড্রিয়ান ব্রিউস্টারে নিছি। লাস্ট ওয়েস্ট গেম হ্যামের উইকে খেলা ছিল দেখি না, আমার আমার আর্সেনালের কথা মনে পড়ে। কথা নেই, এবার দিলে লাস্ট। খালি ক্রস করে। পারভেজ ভাই কি করব, আমি সনকে নেওয়ার জন্য কি না করছি, ফাবিও ফোনকে সিলভারে নেওয়ার বাদ জন্য দিয়া।
হ্যাঁ সন মানে এফপিএল এ ওই তো সন ইজ লাইক আ মান। না সন ছিল না আমার ভাই এই সিজনের কে সিন্স আই এম নট মানে আমি তো এফপিএল খেলি না মানে থাকে না যে কম দামের বেস্ট প্লেয়ার এফপিএ কম দামে মানে থাকে না বলতে যে গেলে হি ইজ কত লাইক কম এই বুঝছি সিজনের বার্গেন যে বুঝতে এভরিওয়ান শুড পারছি হ্যাভ কিন্তু ইজ বুঝতে হ্যাভিং দ্য পারছি সিজন অফ ইউজ দ্যাট। খুব খুব কম দাম না বাট অ্যাবাভ এভারেজ দামে জ্যাক গ্রিলিশ গ্রিলিশ ওইটা তো জাহাই কাছাকাছি আছে, বোথ অফ দেম হ্যাভ লাইক গ্রিলিশ, আর পারফর্ম ওভার আউট পারফর্ম। ব্যামফোর্ড, তারপরে ক্যালভার্ট ও লুইন, I think এই হ্যাঁ চারজন। ডমিনিক চে হ্যাঁ অ্যাডামস তো দেখলাম অনেকজন চে চে অ্যাডামস অ্যাডামস ওই রকম বার্গেন না, মানে এই যেগুলোর নাম বললাম এরা হচ্ছে টপ টায়ার। তো 9টা গোল দিচ্ছে। মানে ব্যামফোর্ড তো যে প্রাইস মানে চে অ্যাডামস আর ব্যামফোর্ড তো সেম প্রাইসে কিন্তু ব্যামফোর্ড না, এই কনসিস্টেন্ট সিজনে ব্যামফোর্ডের সালার আরো কি কম, খবর মানে সালার ব্যামফোর্ডের তো আরো দাম কম বেশি না ভাই। তো আপনাদের চে কয়জনের সালা অ্যাডামস আছে? 6, হুম না ব্যামফোর্ডটা 6 রিচ করছে মানে রাইট নাও মানে বুঝছি শুরুর দিকে কম ছিল হ্যাঁ অরিজিনাল প্রাইস তো অল অফ দিস বার্গেন তো গাইস হিসেব আর করবেন সালা। আপনি। হুম আমার ভাই নাই, আপনাদের আমি সবাই সালাম কি সালা আছে? না, তারপরে হ্যাঁ সবার আছে তো কেন থাকবে না সালা সবার ইজ নাই, ভাই সালা সালা আছে? ইজ ইউনিভার্স সালা ইজ শাহানুর নাই, মানে শাহানুর এখানে নাই। ও আমি okay. যেরকম না শানুরেরটা নাই আমি তো গেম উইক 1 থেকেই নিছিলাম খালি ক্যাপ্টেন্সিটা দেওয়া উচিত ছিল এফপিএল এর রুলটা হচ্ছে যারা এফপিএল টপার মানে টপ মানে আর কেউ থাকুক না থাকুক সালা থাকবেই না বিকজ সবাই বলে যে অনেক দাম তো আই থট যে তুমি এখন কয়জনের কোন আছে। ডিভিশনে সাবি? আমি তো ওই যে 6 থেকে উপরে উঠছিলাম মাঝে একবার, 5 এ উঠা আবার নাইমা গেছে, ওই দিনেই নাইমা গেছে 3 ম্যাচে। ও আমি যেটা 6 এই বলতে ঘুরপাক খাচ্ছি। আপনাদের কি মানে এরকম কোনোদিন হয়েছে যে 30 পয়েন্টও পান নাই কত in your হইছে ব্রো entire season? এই সিজনে হয় নাই, আগের সিজনে হয়েছে। 30 পয়েন্ট কারণ পান নাই আছে এরকম হয়েছে? হ্যাঁ হইছে 11 দুগুণে 22, কত ক্যাপ্টেন আমাকে 1 দুগুণে 2 দিছে, বাকিরা সবাই 2-2 করে দিছে, এরকম অনেকগুলা উইক গেছে আমার। আমার এরকমও গেছে ব্রো আমার ক্যাপ্টেন মাইনাস দিছে And what was the highest মানে one could get কে কত পাইছে? ওয়া- মানে ওটা একটু হাইয়েস্ট আমি ভাটাইতে আমার হবে হিস্ট্রিতেই 100-র উপরে তুলছি, কম অনেক কম, 2-3 বারই তুলছি, বাট খুব বেশি হয় না। একবার 140 রিচ করছিলাম একটা ডাবল গেম উইক আর কি, হ্যারি কেনের এক ম্যাচে 4 গোল ছিল, ও আমার ক্যাপ্টেন ছিল, প্লাস আরেকটা ম্যাচে একটা গোল দিছিল, মানে না ট্রিপল ক্যাপ দিয়ে, হ্যাঁ ট্রিপল ক্যাপ দিয়ে আর কি, এবং ওই ম্যাচেও 4টা গোল দিছিল। আপনারা মানে সিন্স ট্রিপল ক্যাপ্টেন সিজনে একটা এটাও মিস করছে ওয়ার্নার, আল্লাহ বারে মারছে এই হালারে কেউ জুতা মারো ভাই, জুতা মারো ভাই। এটা কেমনে মিস করে ভাই, এটা বারে কেমনে মারে, দ্যাট ইজ এন ইজিয়ার ফিনিশ মানে গো অ্যাক্রস গোল, এটা কেমনে মিস করে মানুষ? এই যে ভাই এই আপনারা যে এফপিএল খেলেন এই হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এই ট্রিপল ক্যাপ্টেন, মানে হাউ ডু ইউ নো মানে যে পুরো সিজনের মধ্যে এই একটা ম্যাচে এই প্লেয়ারটাই গোল দিবেই, মানে এটা কেমনে চিন্তা করেন? না You can মানুষের use it চিন্তা once. করে হচ্ছে হলো মানে গাট ফিলিং এর চেয়ে বেশি চিন্তা করে হচ্ছে হলো কার ডাবল গেম উইক আছে কিছু কিছু দেখো না যে একটা গেম উইকে 5টা ম্যাচ থাকে আর না না আমার কথা পরের সাপোজ আপনার পরের ডাবল গেম গেম উইকে প্লেয়ার নাই, ওই হিসাবে হ্যাঁ কি করে? ওই হিসাবে ব্রো একটু ইপিএস মানে ফিক্সচার, হুম ইজি ফিকচার দেখা বা পুরানো হ্যাঁ রেকর্ড দেখা, যেমন আমি একটা জানি যে এগুয়েরো এগেইনস্ট নিউক্যাসল ইজ ওয়ান অফ देम দ্যাট ইউ রাইট অলওয়েজ গো রাইট উইথ, এরকম ভাবে চিন্তা করে মানে দ্যাটস দ্য ওয়ে ইউ ডু। এটা গেল এক নাম্বার। আর মানে বেঞ্চ বুস্টটা কখন খেলেন আপনারা, মানে এটা হাউ ডু ডিটারমাইন যে আজকে সিজনের একটা দিন খেলবো বেঞ্চ, মানে কোন এরকম উইকে? থাকে যে তোমার স্কোয়াডের উপর ডিপেন্ড করে দুই ধরনের স্কোয়াড বানায় একটা হচ্ছে হলো যে 11 প্লেয়ার্স গুলা ফিট ফাট নেয় আর বেঞ্চে কোনো স্টার্ট মানে খেলেও না কোনো ওদেরকে নেয় সো ওরকম টাইমে বেঞ্চ বুস্ট হয় না মানে লাভ নাই দিলেও তুমি কিছুই পাবা না বিকজ ইউ ইনএভিটেবলি গেট নাথিং। রাইট আর তুমি যদি একটা ব্যালেন্স করে যখন 15টা প্লেয়ার বানাও আর তুমি দেখো যে 15টা প্লেয়ারই পোটেনশিয়াল আছে ভালো করা যেমন আমার যে হ্যাঁ তখন কি তুমি খেলছেন ভাই? বেঞ্চ বুস্ট আমি এখন ইউজ করি নাই বেঞ্চ বুস্ট এখন আমি ইউজ করি নাই আর আমি ভাই triple শো captain করি দিয়েছিল? এফপিএল এ ট্রিপল ক্যাপ্টেন দিছিলাম হ্যারিকেন রে দিছিলাম ভালো করে নাই এর চেয়ে সালারে দিলেও অনেক ভালো হইতো বাট ভুল টাইমে দিছি বুঝছো
মানে কেনের সাথে ছিল মনে হয়, ব্রাইটনের সাথে মনে হয় ও মনে হয় একটা গোল দিছিল, বুঝছো? আর সো বাকি সবার কি ভাই, মানে কাজে দিছে সাবি ভাই, তারপর না আমি খেলি না এখনো ট্রিপল ক্যাপ, আমার চিপ সবই আছে, ওয়াইল্ড আমার কার্ড ফার্স্ট সেটটা খেলছি, আমার বাকি চিপ গুলো আমি পরে খেলবো, বাকি চিপ গুলো ওইটাই সামনে খেলবো। আমি ট্রিপল আমিও কিছু খেললি না। ক্যাপ্টেনটা একটু মানে করছিলাম, তাড়াতাড়ি খেলে কাজে ফেলছে। দেয় নাই। হ্যাঁ, একটু বেশি তাড়াতাড়ি খেলে ফেলছি। সো Who's ahead ওইটাই আমাদের? এই আমাদের মধ্যে তিনজনে স্যাভি মার্জিনালি আগায় আছে। সানুল ভাই না ছিল ও ahead? শানুর তো এখন এখানে নাই। ও না মানে না সরি সরি, এই উইকে আপনারা ওভারটেক করে ফেলেছেন তো আমাকে, কে আমি? সবাই ওভারটেক করছেন এই উইকে। ভাই আমার ক্যাপ্টেন্সি আমি দিছি ব্যামফোর্ড রে, আমার না সালা, না ডে ব্রয়না, ফার্নান্ডেজ, সন, এই এই উইকে চারটা প্লেয়ার ছিল, ক্যালভার্ট আমার লুইনও ছিল। আমার পোডেন্সের হিট হওয়া লাগতো, বুঝছেন? পোডেন্স হিট হইলে আমি তাহলে মোটামুটি পাইতাম, মানে আপনাদের উপরে যাওয়ার চান্স ছিল। আমি তো এখন আপনাদের কি তোমারে এরকম মনে হয় থাকে যে বলছিলাম মানে এই এই প্লেয়ারটা একজনের আছে এন্ড দেন আরেকজনের নাই এন্ড হি ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইউ আর আহেড, এন্ড দেন মানে এরকম এটা থাকে না, যেমন আমি ডিফারেন্সিয়াল শানুর বলে। ভাইকে প্রথম থেকেই দিছি। ও ডিফারেন্সিয়াল, রাইট। শানুর ভাইয়ের যেমন রিলিজ ছিল প্রথম থেকে, হুম। আমি না যতটুকু এখন মনে আছে। জিনিস কি, ডিফারেন্সিয়াল যখন ভালো খেলে তখন কিন্তু হ্যাঁ ওইটা ডিফারেন্সিয়াল হয় না, কথাটা বুঝছো? হ্যাঁ, সো মানে পরে তো এভরিওয়ান স্টার্ট পিক। পরেই রাইট। সো ওরকম যেমন মানে সন তো ডিফারেন্সিয়াল বলবো না, বাট যে কম্পেয়ারিং টু কেভিন, ডে ব্রয়না, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আর এই যে মো সালাহ, ওই তিনজনের থেকে কিন্তু ইভেন সাদিও মানে, এই চারজনের থেকে কিন্তু খুব একটা বেশি সাদিও সনকে মানে তো নেয় নাই। এই বাট বছর ও তো কিছু করতে হ্যাঁ, পারে নাই না। রাইট রাইট, হ্যাঁ, He has এফপিএল পার্সপেক্টিভে কিছু করতে, তেমন কিছু করতে পারেনি। বাট এই যখন ওই সেকেন্ড গেম উইকে 4টা গোল মারছে সন, তখন থেকে হি ইজ দ্য মোস্ট ওন্ড প্লেয়ার ইন এফপিএল নাও, হ্যাঁ ওই মোর তো। দেন সালা। আর তার মধ্যে দামও তো মনে হয় কম না, রিজনেবল, অনেক রিজনেবল, 9 অনেক মিলিয়ন। রিজনেবল। 9 That, মিলিয়নে that's ছিল। good. And how much was Grealish? 7 That's a freaking bargain, man. না, সবচেয়ে But বড় ছিল, আসলে সবচেয়ে রাইস ছিল ক্যালভার্ট লুইন, 7 হ্যাঁ মিলিয়ন থেকে। ক্যালভার্ট লুইন, রাইট। হ্যাঁ, 7 ক্যালভার্ট লুইন মিলিয়ন কত থেকে ছিল? 7 মিলিয়ন ছিল, এখন 8। ও বাবা, 1 মিলিয়ন বাইরে গেছে। লট, হুম, দ্যাট ইজ এ 1 লট। মিলিয়ন বেড়ে ওর আর সন মানে না, এখন সোফা সবচেয়ে বেশি দাম বাড়ছে হচ্ছে, বাট একটা একটা ঝামেলা আছে, বুঝছো? তো এখানে নেক্সট সিজন কি সাপোজ ভাই 7 দিয়ে শুরু হবে ক্যালভার্ট লুইন নাকি? না না, না নয় হয় ওটা আমি বুঝাচ্ছি তোমার আগে। বাট এই যে সাপোজ তুমি ক্যালভার্ট লুইনের নিলা, বুঝছো? আমি যেমন শুরুতে নিছিলাম, মানে গেম উইক 2 তে না 3 তে, পারভেজ ভাই সবচেয়ে আগে নিছিল। সো হ্যাঁ তোমার সাপোজ টিমের ভ্যালু মানে ওর দাম বেড়ে গেছে 7.1, কিন্তু তোমার হ্যাঁ টিমে 7.1 আসবে কখন, যখন ওর দাম 7.2 হবে। ফর এভরি 0.2 মিলিয়ন ইন ভ্যালু ইউ উইল গেট 0.1 মিলিয়ন প্রফিট। সো তুমি তো যদি ওকে 1 বেচো, মিলিয়ন 1 মিলিয়ন হইলে 0.5। রাইট, সো তুমি যদি ওকে বেচো তাহলে 0.5 এ লাভ পাবা। এটাতে প্লাস একটা অবভিয়াসলি ঝামেলা কি, যখন কিনলেন তখন একটা অ্যাডভান্টেজ যে 7 দিয়ে কিনতো। রাইট, সো আর তোমার অন্য এখানে মানুষ একটা যারা, ঝামেলা আছে, এখানে একটা ঝামেলা আছে যেটা আমি ভুগছি। আমি ক্যালভার্ট লুইনে কিনছি যখন হি ওয়াজ 7.2, ঠিক আছে? ওকে তো ওর ভ্যালু যখন 7.3, যখন ওর দাম ছিল, যখন তার দাম 7.9 হয়েছিল, তখন আমি 7.6 পাইছি। কিন্তু ওর ফিক্সচার মাঝখানে বাজে গেছে এন্ড আই হ্যাড টু সেল হিম। এখন পরে যখন আমি আনছি, আই হ্যাড টু বাই হিম ফর 7.9 নাহলে 8 মিলিয়ন দিয়ে। সো এটাই সবচেয়ে বড় একটা রিস্ক, কথাটা মানে বুঝছো? ইফ ইউ লুজ সামওয়ান ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে ইউ ডোন্ট মানে পিক হিম এগেইন, হি ইজ ডান ফর দিস। উম, মানে ওরকম, মানে স্পেশালি ফর প্লেয়ার্স এন্ড লাইক হাউ ডু ইউ ক্যালভার্ট লুইন। ডিটারমাইন যে নেক্সট সিজনে কি রকম প্রাইস হয়, এটা কেমনে? ওকে, এখন জিনিসটা কি, তোমার এই সিজনের এন্ডিং এ সাপোজ একটা প্লেয়ারের সনের দাম হচ্ছিল 9 মিলিয়ন, ঠিক আছে? হ্যাঁ সো পুরা সিজন নে যে সে ধরে নাও যে এখন 10 কত? পয়েন্ট, সনের দাম হলো 9.7। ও সো বাবা, সিজন শেষে ধরে নাও যে ওর হয়ে গেছে, ওর দাম বেড়ে গেছে আপ টু গেম উইক 38 এ, ধরে নাও যে 10.7 এরকম, তাহলে নেক্সট সিজনে ওর বেস প্রাইস হবে 11।
এটা So why জেনেরিক। not আর 10.5 and why not 11? Why এটা 11? ওই যে নাম্বারস এর উপর ওই ওই যে আমরা ম্যাথ করি না যে 0.5 নিচে হইলে ওই দাম রাউন্ড ফিগার হয়, আর 0.5 হইলে 0.5 এর উপর। আর কিছু জিনিস আছে, সাপোজ আমি তোমারে বলি, এই কিছু কিছু সিজনে, যেমন এই সিজনে একটা ম্যাক্সিমাম ক্যাপ আছে। সাপোজ আমি যখন আমি 2013 থেকে খেলা শুরু করছি, তো তখন যখন আমি যে রবিন ভ্যান পার্সি, যেটা মানে আফটার দ্য সিজন যেখানে চ্যাম্পিয়ন্স, তখন ওর দাম ছিল 14 মিলিয়ন, কিন্তু আমি পোষায় নাই, আমি সুয়ারেজে নিছি 11 মিলিয়নে। কথাটা বুঝছো? আর ওই সিজনে সুয়ারেজের দিন ছিল 31 গোল। এখন 14 মিলিয়ন বলতে কোনো প্লেয়ার নেই, এখন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 12 মিলিয়ন। সো এটা তো ইজিয়ার। সো হ্যাঁ, এটা ম্যাক্সিমাম লিমিট। সো সাপোজ যদি এটা যদি চলতেই থাকে, তাহলে সালা যদি ফর এক্সাম্পল 12 মিলিয়ন থেকে সে দাম বেড়ে যদি 13.5 হয়, তার 12 মিলিয়ন হবে আনটিল এন্ড আনলেস যদি মানে ক্যাপটা না থাকে, মানে ম্যাক্সিমাম এটা না থাকে। বাট মজা আছে ব্রো, তুমি এফপিএল খেললে তোমার মানে তুমি খুবই মজা পাবা। না, আমি এফপিএল একটা কারণে খেলি না, কি মানে আমার একটা প্রবলেম কি হয়ে যায়, বিকজ আমি ক্রিকেট খেলি, সো আই লুজ ট্র্যাক অফ দ্য গেম কমপ্লিটলি, বুঝছেন? তো আই জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গেম, ঠিক আছে, আমার প্লেয়ারের কি বুঝতে হবে, পারছি, আমার কি হবে, এই আমিও জন্য না আমি পুরো সিজনে এই জিনিসটা চাই না, বিকজ সিন্স আই লাভ দ্য গেম সো মাচ, বুঝছেন? তো আমি না, বুঝতে আই এম পারছি নট যে গোইং তুমি টু স্ট্যাট কার বেস কি অনুযায়ী সিলেকশন এক্স্যাক্টলি, করতে চাও না। আমিও মানে সেম, আমি যেমন আই দেখি ওয়ান্ট টু, মানে আই ওয়ান্ট টু লাভ দ্য গেম, ঠিক আছে? তো ওই হিসাবে ওইটা মানে আমার জন্য, না আমি কেউ বলতেছি না যে দিস ইজ হোয়াট এভরিওয়ান শুড বি, আমার জন্য আই থিঙ্ক যে দ্যাটস দ্য ওয়ে আই এম আমি থিঙ্কিং। আমার জাস্ট ঝামেলাটা কি এফপিএল এর, জাস্ট একটা ঝামেলা কি, আমি সাপোজ যে দেখবা যে কিছু কিছু টিম যে ফ্লুকে কয়েকটা গোল মারতেছে, ঠিক আছে, এইটি তো সে গেম উইকি, কিন্তু আমি ওই প্লেয়ারটাকে নিব না। কেন? আমি না খেলা দেখলে আমি বুঝতে পারবো না যে এটা কত দূর যাবে। সো এটা ঠিক যে এফপিএল এ যদি মানে তোমার যদি করতে হয়, তোমার 10টা টিমেরই খেলা দেখতে হবে। তখন কি হয়? মনে করেন এই যে মনে করেন এই যে চিলওয়েল ইনজুর্ড হয়ে গেল, ঠিক না? তো এখন তো এপিবি ভাই তাহলে কি তার করবে? ভ্যালু কমে যাবে, তো ভ্যালু কমার এটা কি আগে হি উইল শিপ হিম আউট। আগে ওকে আগে ইউ হ্যাভ টু শিফট হিম আউট। এটা তো তো ডিমান্ড মানে সাপ্লাই ইকোনমিক্স এর মতো, কথাটা ডিমান্ড বুঝছো? সাপ্লাই, ওকে বুঝছি। গেট মাই পয়েন্ট। সাপোজ এক একটা প্লেয়ারদের ওনারশিপ থাকে, রাইট? সো ওকে, ওনারশিপ যত বেশি হবে, মানে যত বেশি মানুষ কিনবে দাম বাড়বে, যত বেশি মানুষ বেচবে তখন তার দাম কমবে। তো ভাই ডিফেন্ডার বাদ দিলে কি ডিফেন্ডারই নিতে হবে? তোমার স্কোয়াডটা হলো 15 ম্যান স্কোয়াড। ইউ হ্যাভ টু take 2 goalkeepers, 5 defenders, 5 midfielders and 3 forwards. কথাটা বুঝছো? So the replacement has to be like for like. এখন কথাটা বুঝছো, লাইক ফর লাইক রিপ্লেসমেন্ট হইতে হবে। এখন যদি সাপোজ তুমি একটার বেশি ট্রান্সফার করলা, তাও সেম ওই যে দুইটা মানে একটা ডিফেন্ডার একটা মিডফিল্ডার করলা, তোমাকে ইভেন্চুয়ালি একটা ডিফেন্ডার একটা মিডফিল্ডার করতে হবে, কিন্তু ওই দুইটা প্রাইস মিলে তুমি মানে তোমার বেস্ট ডিসিশন নিবা। কথাটা বুঝছো? সাপোজ আমি আর্নল্ডের জন্য হয়তো আমি সালাকে নিতে পারতেছি না, ঠিক আছে? সো আমি আর্নল্ড আর আরেকটা মিডফিল্ডার বেচে একটা কম ডিফেন্ডার নিছি আর সালাকে নিছি, এরকম জাস্ট মানে এই সিজন আর্নল্ড আর রবার্টসন কি রকম যাচ্ছে? কজ আমি তো এই এমনি সিজনে রবার্টসন ভালো, খেলা দেখি না, বাট রবার্টসন বেটার খেলতেছে খালি লিভারপুল না মানে ডিফেন্ডারদের মধ্যে। এফপিএল প্রসপেক্ট হিসেবে কি দাম তো এই আমি সিজনে যতটুকু জানি অনেক বেশি। হ্যাঁ, কারণ যে লাস্ট পারফরম্যান্স এই সিজনের প্রাইস ডিটারমাইন করে লাস্ট সিজনের রিতে, লাস্ট সিজনের মানে রাইট? মানে মানে কেউ যত লটারির মতো প্রাইস দেয় না তো। আমি সবসময় যে জিনিসটা দেখি যে পিপল গো ফর মানে কম দামের ডিফেন্ডার্স এন্ড বেশি কম দামের দামে ডিফেন্ডার ফরওয়ার্ড। কারণ আছে আমি তোমারে বলি, পয়েন্ট বেসটা তোমার বুঝতে হবে। অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য 60+ মিনিট অ্যাপিয়ারেন্স হইলে 2 পয়েন্টস, ঠিক আছে? এখন গোলের ক্ষেত্রে আমি আগে আসি। সিন্স স্ট্রাইকারস মানে হ্যাজ টু স্কোর, মানে তো স্ট্রাইকারের জন্য পয়েন্ট কম, 4 পয়েন্ট ফর স্ট্রাইকার, 5 পয়েন্ট ফর মিডফিল্ডার, 6 পয়েন্টস ফর ডিফেন্ডার গোল মারলে, ঠিক আছে? অ্যাসিস্ট যেই করুক 3 পয়েন্ট,
ঠিক আছে? ও তো তো এখানে প্রবলেম। ওকে হ্যাঁ, সো এটা একটা। তারপর ক্লিন শিটে তুমি 6 পয়েন্টস, মানে ক্লিন শিটে মানে তুমি মানে গোলের মতো না। হ্যাঁ, ক্লিন শিট সিএস। হ্যাঁ, তো তো 60 মিনিট, সো ক্লিন শিট যে পাবে মানে অ্যাটলিস্ট 60 মিনিট প্লাস, মানে এরকম হতে পারে যে একটা প্লেয়ার সে 70 মিনিট খেললো একটা টিমে, ঠিক আছে? তো 70 মিনিটের সময় হয়তো 0-0 ছিল, বাট মানে গোল খাও নাই, কিন্তু ওরে সাবস্টিটিউট করাইলো, কিন্তু ওই টিমটা গোল খাইলো, কিন্তু ওর ক্লিন শিট পয়েন্ট থাকবে মিনিমাম 60 মিনিটস। সো ক্লিন শিট, হ্যাঁ ক্লিন শিটে 4 পয়েন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য পারভেজ ভাই চেতা আছে যে মানে ও ক্লিন ই পয়েন্টটা পায় নাই, ক্লিন শিটে যে পয়েন্টটা পাওয়ার কথা ছিল পাইতে পারে নাই, বিকজ হি ডিডন্ট প্লে ফর মিনিমাম 60 মিনিটস। সো হ্যাঁ, স্পিকিং অফ দ্যাট, হ্যাঁ যেটা বললাম, এখন এখন যেমন প্রতিটা গোল মারলে তো 4 পয়েন্ট, 5 পয়েন্ট, 6 পয়েন্ট, ক্লিন শিটে তো ফিক্সড, ঠিক আছে? সো হ্যাঁ, সো এই ডিফেন্ডার গুলা কারা কিনে? যারা উইং ব্যাক গুলা, যারা ওই যে ওই ক্রস দেয়, অ্যাসিস্ট করে, চিপ প্লেয়ার্স কেন নেয়? সো দ্যাট মানে বেটার মিডফিল্ড, বেটার ফরওয়ার্ড যেন নিতে পারে, কেন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পয়েন্টস তো পাবা গোল স্কোরিং নিয়ে। ভাই আই নিড হ্যাঁ, টু শাহানুর তো নাই বুঝছেন, আমিও যাইতে হবে ব্রো। আমিও রাখি তাহলে আজকের জন্য। সরি ভাই, আপনারা অনেক প্যারা দিলাম কেপি ভাই। না আরে কেন, আরে আজব তুমি, আমি এটা নিয়ে শো করি, আমারে জিজ্ঞেস করবো না তো কারে জিজ্ঞেস করবা? না জানলাম কি কি। ঠিক আছে, আপনারা তাহলে শানুর করে খুঁজেন, তাহলে তো বিশাল না, ওর নেট ডাইড। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। হ্যাঁ আমি ভাই আসি ভাই। এভরিওয়ান, টাটা, বাই বাই, বিদায়, দেখা হবে বিজয়, গুড নাইট।